ډله کې زه ګورم قسم بوست هم ډېر عالي کرکټ کړی ډېر بهترین کرکټ کړی خو زما په اند باندې شاید امو او رښتیا هم د امول او د سره بیا هم په اف سټم باندې بال دا ځل څه آوټ سوینګ شو او وکټ ساتونکي ته رسیږي د امول لپاره رښتیا هم عبدالمالک ډیره د حساب وړ یو لوبغاړی دی که چیرې عبدالمالک پرفارمنس کې هغه یو اوږد انینګز کوي نو طبعا دوی به دغه هدف په تعقیب سي ډېر ښه مخته ولاړ شي خو ځینې نور لوبغاړي بیا هم امو سره په لوبډلې بیډینګ په ترکیب کې شته چې هغوی کولی شي ښه کرکټ وکړي نو چې تر پایلوبې رسیږي طبعا چې امو لوبډله هم یو بیلنس او دغو سیالیو لپاره یوه مکمله تیاره لوبډله ده ډېر ښه بال دا ځل لیفټ کېږي رښتیا هم تاسې د دواړو لوبډلو په اړه وړاندې کافي خبرې وکړې لکه تاسې چې یاد وکړه چې مثلا امو لوبډلې نسبت فاست بالران سپینران ورسره نن ډېر ښه دي رښتیا هم دا یو ډېره مهمه خبره وه د امو لوبډله 3 فاست بالرانو سره نن راغلي چې 3 واړو هغه توپ اچوونکي دي چې حساب پرې کېږي خو بل لور ته بیا سید شیرزاد چې په وروستۍ سیالیو کې ډېرې ښې وکټې واخیستې یمین چوس پورې په ټاپ وکټ ټیکرانو کې د ډېر ښه ځلېدلی او ننګیال خروټ هم په هغه ډېرو 15 غوره وکټ اخیستونکو کې همداسې د نو هغه سوکت توپ اچوونکي نسبت که تاسو ورته اشاره وکړله د بوست لوبډله یو څه نسبت دوی نه ښه ده دوی سره زهیب زمان خیل چې په روان ټورنمنټ کې قسم وکټې نه دي ترلاسه کړي خو ډېر ښه چینل کې بالینګ کړی او د بیټرانو په اړه که ووایو اعجاز مهري عبدالمالک علا نور حیات ناصري اجاز احمدزی عمران میر نو بیټینګ به زما په اند باندې لږ څه سټرانګ وي د امو لوبډلې خو په هر حال باندې د لوبې 9 اوره پای ته ورسېدل 15 منډې دي 2 لوبغاړي سوځېدلي دي د بوست لوبډلې په کمنټري باکس کې هم تغییرات راځي مراد د عبدالهادي صدرزي پر ځای وکټ ساتنې ته راغلی 54 توپونو کې 6 ډاټ راغلي دا هم دومه پاور پلی ګل حارث او ورته څنګ کې نجیب الله صدرزی زموږ 2 نور همکاران دي چې د انګلیسي ژبې په برخه کې به تاسو ته تبصره جاري ساتي ډېر ښه راغلی ګل حارث Thank you very much. So the 10th over starts there, Rahimi. Nipping in delivery to start. It's 45 for loss of 2. The 10th over is in progress. It was a kind of a mixed start for both of the sides there. They had a good run, 45 on the board, but they already lost 2 wickets. So this is really a clash of the titans, the final between AMO and Bost. List A, Ghazi Amanullah Cricket Tournament 2023. Now the blue-yellow army, who is going to be the victorious team of the day at the end. Muhammad Gul once again going and drifting down the leg side. Very easy for the batter there, Dervesh Rasuli, to go for that and get a single there. So you need to target the off stump there because you have got number of fielders on the offside. While the ball is going down, quite easy for the batter to just dispatch the ball. Yeah, but now they are in a kind of a position that they need to have a very big partnership over there because of those 2 wickets. It was really outstanding performance, but then there was really a poor shot which was attempted by Noman Shah. Then a great yorker by Muhammad Gul to clean up Qudratullah there. So both the openers are back to the pavilion today. Both regions captain Yamin Ahmadzai won the toss. And not against the tradition, totally against the tradition, that they actually decided to bat first on this trick. And a very tricky track over there for them. So they are having some sort of a target in their mind about 250 or 260 runs. The great weather today here in Nangarhar, quite sunny. Beaten outside edge. Great delivery, good lines, confuse the batter. Sunny, and there is no clouds for the last couple of days we have seen there. It was a little overcast condition. The batter was going to chase it down, but at the edge the ball didn't have any connection to the bat, otherwise could have been the 3rd one. Extra bounce did actually the trick over there. It was really a perfect delivery by Muhammad Gul. After the first 3 over he was a little expensive, then came back in a style and bowling some perfect line in length over here. 4 fielders
or outside of the circle there. Again, the same sort of a delivery and same result for no run. Good bowling performance so far, only 1 run conceded in this over. Look at that one again. This time the lack of the pace actually beaten the outside edge. You see, today, if we talk about the performance of the bowlers, both the bowlers are performing really well. But one of the bowler, Mohammad Gul, actually sometime he bowls the ball right there to the leg side and this is why Noman Shah punished him a number of the times. Yeah, poor deliveries, and all the time he was just hit for a boundary. So great 3 back-to-back dot balls, and pressure is back on Ahmed Zair. Straight away, Dervesh was chatting with the batter not to go for those shots. So after 10, it's 46 for loss of 2 wickets. The report card says that after 10 overs with the average of 4.6, they have already scored 46 runs, but they lost 2. Their main striker batters, Noman Shah and Qudratullah. Noman scored 31, a good and a key performer so far of 25 balls. Dervesh Rasuli, the man in a supreme form and a great touch, has already scored 7 runs of 6 balls there. But Salim Safi has got a wicket there after 5 overs there and conceded only 18 runs. Mohammad Gul, very expansive, 28 runs conceded of his 5 overs there and got a wicket there. But Salim Safi still continues from the Dafa News end. If we talk about the top 5 runs getter there, you see Abdul Malik is always in a massive form, a classy batsman, a master batter there, has scored 395 runs with the help of 2 magnificent centuries and 190s over there. Dervesh Rasuli scoring 371 so far. This is his 11th match, but his performance was also outstanding, scoring a century there. A number of the time he was able to score the 50s as well. Salim Safi continues bowling from the same end, Dafa News end, is 6th over there. Now the captain is looking for a few more wickets, especially the wicket of Dervesh. That's why he's using one of the key bowlers from one end, Salim Safi, with his experience from the other end. Mohammad Gul already picked up 1 wicket each. So Dervesh is very calm there. He was looking for the loose ones to come in. He's going to play for a single there. He takes his time. When he is set, no doubt that he can play big innings for the side. One of the power hitter of the side is Dervesh Rasuli. Now Ahmed Zair is going to face Salim Safi. Again, he wanted to guide this ball there, but straight to the fielder. Alanur, the man in a very good touch and a very good form, the youngster, scoring a great innings for the side there. And because of his few innings, the team was able to qualify in the finals there. So everybody is in supreme form. So this match, I said that this match is, if we talk about the bowlers, Salim Safi versus Yamin Ahmed Zair. If we talk about the batters, Dervesh Rasuli versus Abdul Malik. This time going a little down and turns the ball on the onside straight to the fielder there, Zohaib Zaman Khail. He collects the ball for no run. Yesterday we saw a match between India and England. The grand final was there, the yellow and blue army. The yellow did a great job and they won quite easily, beating in the final. That was the only beat for India, and that was in a stage that it was a do or die for them, that they should have won. So today we are having the same jerseys here in this ground. Who would be the winner? It was Australia versus actually India. And the first time the Australian side actually defeated Indians there. It was a good looking shot, great effort there, but he was not able to actually stop the ball, and the ball crossed the ropes for a boundary. This time Ahmed Zair was in a very good position to pull this ball there for the very first time. Salim Safi didn't drop the ball in a very perfect spot. He was absolutely in a great position to pull it for a boundary. Now the team need to have ground fielding, best fielding there, because Mohammad Gul, one of the tallest fielders, standing there, and the ball was really running down towards the fielder. He dropped the ball and it crossed for the boundary line. So Ahmed Zair would be happy with that.
boundary, 4 runs of 13, very slow start. And this is sensible cricket. Straight away he is going to go for a single there. Dervesh was interested, but Ahmed Zahir declined taking a single there. And it was really a good decision there, you know. Australia became the 6th time the world champion and the 2nd time beating India in the final. 2003, after exactly 20 years, India had a very great chance to take the revenge of that final, but again they lost to Australia. It will be the last delivery of the team to Salim Safai. Oh, he's appealing. Was there a sound? A wooden sound? But the umpire was not that much interested, so over number 11 is finished over here. It's 51 for a loss of 2. The ball really came in the fielder, especially Salim Safai thought might have been inside edge, and the keeper behind the stumps, Murad, put a dive. But there was nothing, no woody sound, no squeak at the bat. Bismillah John with experience, straight away denied. And today we are having a big crowd. The people are still coming. Late afternoon we'll have to see the number of people. It's building up here. We will have to see some of the animated crowd. So far the game is a little bit slow, so that's why we are having a big silence in the ground. So Muhammad Gul wants to keep continuing his bowling from the super cola end. What a shot with a straight bat, cover driven. And the ball really crossed the boundary line for another boundary from the bat of Dervesh Rasuli. Shot of full authorities with great placement and outstanding timing. At the end, there was a great pose by the man in a supreme form. You see, this is really excellent to watch this shot. The more you watch, the more you love it to watch. Absolutely outstanding. He strided forward and played a magnificent shot. This time down the leg side, only a single is taken. Again, not a very good delivery. Just only a single. Ijaz was over there, fielded it very well. A mini crowd is present here, but you can see the ground is really colorful. Everywhere you can find out a lot of the banners and a lot of the boards there. It is sponsored by Salat and powered by Dafa News. AMO, they are very good at chasing. Throughout the tournament, we have seen that while they're going to go for a chase, same like the team Indian, they are going to chase it down. Ahmed Zahir wanted to use his feet coming down the track. This is not the first time. Thrice he attempted, but the aim, he's changing his mind not to go for a risky shot. It is a sensible cricket, just put pressure on the bowler. Yeah, Ahmed Zahir needs to just only rotate the strike and give a lot of the strike to Dervesh Rasuli, where he is in a supreme form and already has scored 13 runs there. The ball is in there. There is a chance for Murad, but he was a little late to react over there, and the ball landed in no man's land. Not a very good effort, both the bowlers and as well as by the keeper there, especially keeper. Look at this delivery again. Short pitch one, and he wanted to actually taking away his bat from the line of the ball, but the ball was in there for a while. Lucky for the batter that the ball landed in no man's land there. Even it's inside the circle, number of fielders are there. This time going down. He put a dive there to stop the ball. The ball races down there to the boundary line. And definitely they will go for the second one quite easily. So it's a good cricket that tried to go for a grounded shot, not to elevate the ball. He was not having a full attention here to go there for a pull one, and this is why he wanted to leave the ball, but the ball take actually the bottom of that bat there, and it was a big sort of a leading edge there, but the keeper was not present over there. So 2 more there to the total. It will be the last delivery of the 12th over, the final, the big final between AMO and Bost List A Tournament 2023. Catches the call, but the ball actually landed
really short to the fielder. Noman Momin, the man that he bowled the last over, and now he's given the opportunity over here for the very first time in the final to come and to bowl. That was the first wicket. He was off the ground, wanted to have a uppercut there, but strike to the keeper, and that was the second one. Beautiful delivery to cleaned up the man called Qudratullah. So both the openers are back to the pavilion now, and Noman, with a very outstanding bowling style, is going there to bowl to Dervesh Rasuli. Change in bowling for the first time. Over number 13, Dafanus Noman Momin. From the same end, from this end, he was bowling to Dervesh in the last match against Bost, where he defended 11 runs. So he's having first ball to Dervesh in this match. Dervesh is playing the ball sensibly. He's going to rotate the strike for a single there. Momin, one of the key bowler of the side, a wicket taker for the side. If he goes for 1 or 2 wickets at this stage of the game, the pressure will be back on Bost. Noman Momin, a left-arm medium pacer there, bowling with full authorities and bowling in the right areas. He's very accurate with his bowling. The way he's bowling the ball in an accurate area is excellent. This time down the track, and the ball is traveling. The part-time keeper didn't have a lot of the time to stop it. Really a loose delivery, so 5 for. Actually, that was from the thighs of the batter. It was leg bites. Was given from the bat there. So 4 more there to Ahmed Zahir. Yeah, played that really fine for a boundary. Momin wouldn't be happy with the ball that he's just dropping towards the body of the batter. It's a great ball, slightly fuller. The ball straight goes to the captain there, Abdul Malik. After losing the toss, Bost decided to bat first. The start was quite great. First 3 were very slow. In the next 3 overs, they got a few runs quicker. And then the big disaster occurred there, the losing of wicket of Noman Shah in Qudratullah. The projected score says that with the same current rate, they will be able to score 226 there. He wanted to guide this ball there, but today Allah Noor is very busy fielding over that point region. This is really a big final, especially for Abdul Malik there, because he is in a supreme form, supreme touch. Look at that. He's just guiding the bowler how to bowl, because the batsman is going to cover the length such like this, and you have to bowl in that line. Now the two teams who really deserve to play this final right from the beginning of the tournament, they were struggling for the final. They were just having their position in first and second until end. They kept the position there. So today they are having the final out of 5 teams. 3 teams were back to their homes. AMO and Bost are going to play the last game of the tournament, a grand final here in Jalalabad, Ghazi Amanullah Khan Cricket Stadium. And today we're expecting a big crowd there. The number of people are going to watch the match live. No one. To Dervesh there. Oh gosh. I thought it was an edge over there, because the bowler also started celebration. It was really a perfect delivery, a beauty to bowl and to finish the over number 13. 64 for loss of 2. After 13 overs, they're having 51 dots. The issue of dot balls are not yet finished. And this is the last match. They should work upon those dot balls now to play number of dot balls there. So overall, they're having 14 singles, 4 twos, no twos, and 14 maximum from the bat of Noman Shah.
He's already back into the pavilion. So change in bowling here from that end of Super Kola. Zohaib Zaman Khil is going to start the proceeding from that end. He is one of the best bowlers of the side, the wicket taker, and he's very economical. How does he bowl? He's pitching the ball just in front of the batter, and the ball turns away from the right-handers. So they really need to have one fielder slip position. Zaman Khil, 8 matches, 7 wickets so far for him, but he bowls in a very perfect line and length there, never gives any sort of a width to the batter. Oh, the catch is put down this time in the slip. Immediately he actually created a very great chance, but this was Imran who put down a very simple catch there in the slip. You don't drop these sort of catches there. It was really an easy one. Pop out from his hands. Right, poor fielding there. You should be sharp there because the ball really runs down towards the fielder there, and they're having their best fielder. So try not to give those chances away. Zoeb created a great opportunity in the very first ball of his over there. Cut it down very well to the region. Only a score is taken there yesterday. Travis Head was outstanding with the batter, scoring 137 runs. And then he wanted to play a very big shot, a winning shot for the side, but he was not able to get that one. A good start to Zaman Khil this time. Slightly further, wanted to go for a big shot, but straight to the fielder at deep point. It's a great cricket, sensible cricket that you're going to rotate the strike. Against Zaman Khil, he's angling the ball away from the right-hander, so be careful how to play those deliveries. Whether this is you the game, the chances are created, then you must take that chances with both of your hands, because this is the final. In the final, you don't have the another options. You don't have the other opportunity there. So you must be very alerted, especially in the slips region there, because you must have a cheetah eyes over there to grab the ball. Last ball of the over. The start was good and a dot to finish the over. First ball, a catch drop and dot to finish the over. So after 14, it's 68 for the loss of 2 wickets. With the current run rate, they will be able to score 218 runs, and I don't think so. This 218 runs will be a very big target on this pitch. You have to score 250 or 260 there. Then you will have fancy your chances to win this great final. Big crowd now with these sort of badges with the 6s and 4s in their hands are there. This tournament is sponsored by Salat and powered by Dafa News. Really a great tournament. We have seen a number of the great performances throughout this tournament by the youngsters. And we have found a number of the youngsters, eye-catching performances by the seniors, Abdul Malik, Dervesh Rasuli, Amanullah Jannat, a number of the other boys. Down the leg side, and the ball is going to cross the ropes, definitely for a boundary. It was really a great picked up from the top of his toes, and he just played a magnificent shot there into the gap, scoring a boundary. Now look at last delivery. Where does he pitch the ball? Not a good line that you are bowling at. You should bowl on the off stump because you are having plenty of fielders on the offside there. So they really need to have a slip fielder because the ball is angling away from the right-hander, especially Dervesh Rasuli. You should look for his wicket if you are going to be in control. Already 2 bowlers did a great job, picked up a wicket for the side. So Noman is the 3rd one. He's searching for a wicket, and this is one of the best they are going to search for. Slightly fuller this time. It's a great delivery, not a bad one. Straight to the fielder for a single there. That was a perfect delivery to bowl. Right in the offside of the ground, and he wanted to push it there and score a single. So Noman is very well known because of that last over that he bowled against Dervesh Rasuli, the Centurion.
and he just protected 11 runs against him, and that was really a big victory for the AMO region to qualify for the finals. The current partnership is 34 of 43. In a 2-1 stage, they were 6 of 18. So they are now a little bit putting their foot on the accelerator there. So the batter, the team really need to stay. Dervesh Rasuli pulling the trigger sometimes when he sees the ball is just going down. Noman, good height he's using. This is a good attempt to stop the ball. Misses the ball, and there is another attempt to stop the ball. Twice missed, and the ball crosses the boundary line. It's a great shot from the bat of Ahmed Zahir. He guided this ball, and two fielders were not able to stop that ball from a boundary. Look at that again. The ball didn't carry, not having a lot of the bounce, and very well played shot by Ahmed Zahir. A good effort, but in vain, completely in vain there. So the 15th over is in progress. Still 2 balls to come in this over. Noman moment is a little expensive so far. Conceded 15 runs there. Wanted to go for a big one, but this is a no ball. Maybe overstepping, but it was because of the height, waist height. This is given no ball because of the waist height over there. Bismillah Jan Shinwari and Izzatullah Safir, on-field umpires, how he is going to tackle with the no ball over there. Not a good delivery over waist height there. Straight away the umpire called it a no ball. So Zahir is having a golden chance to go for a big shot at this stage of the game. Short pitch one, and he had full swing of the bat. They didn't connect. Noman brilliant with the ball. It's a brain fight. Straight away Bismillah Jan Shinwari asked him, that's the first for the over, and he's going to bowl the last ball of the 15 over. A great comeback after a no ball. The ball slipped out his hand. No one can really control the game in his hand back. So Abdul Malik would be happy with the last delivery. Yeah, because it was a kind of a delivery that there was a lot of the extra bounce. And because of that extra bounce, he was able to not concede a single over even there. This time he wanted to go and to rotate the strike. Great fielding by Alanur there. So 15 over is done, 78 for loss of 2. Really a good start. But look at that partnership is 39 of 47 balls. And we do have a drinks over there. But Dervesh Rasuli is in a very good form. He has already scored 21 runs of 15 balls. Much better. And on the other hand, Ahmed Zahir is actually looking very good as well. دویم ځل دی چې بوست د لسټې لوبو فاینل ته لاره پیدا کړي. یو ځل موږ خوشبختانه فاینل ګټلی ده او ټیم کمبینیشن زموږ شروع د اول نه ډېر ښه و. ماشاءالله ینګسټرز لوبغاړي را سره وو، ټیلنټډ وو ټول. پرفارمنسز هم تاسو ولیدل، شاهدان هستئ که بیټسمنان دي که بالران دي. ټاپ 5 بیټسمنانو کې هم زموږ بیټسمنان شته او ټاپ 5 بالرانو کې هم زموږ بالران شته. نو شروع نه کوشش دا و په خپل لوبډلې باندې امیدوار وو، نو هماغه لامل شو چې نن ورځ موږ فاینل ته ووتو. زموږ لوبغاړي ډېر ینګسټر لوبغاړي دي او موږ نه چې ځینې میچونو کې البته یو څو غلطیانې وشوې چې د هغې له وجې موږ یو څو لوبې بایللې، خو وروسته بیا بېرته ټیم ښه کمبیک وکړو او هماغه کومې غلطیانې چې دوی کړې وې هغه یې بیا تکرار نه کړې. بیټسمنانو پوره وخت واخیسته. تاسو ولیدل چې درویش دا درېیم څلورم سر په سر میچ دی چې کنسسټنټلی پرفارمنس کوي. همداسې په بالینګ کې ننګیال خروټی او نور چې کوم ما سره بالران دي هغوی. نو چې کومې غلطیانې مونږ تکرار کړې وې هغه مو کوشش وکړو چې بیا تکرار نه کړو. نو انشاءالله نه م دې کړي اوسه پورې، نو کوشش به همدا وي چې فاینل کې تکرار نه کړو.
ډیر ښه پرفارمنس هم وکړو فائنل پورې راغلو او کوشش به همدا ان شاء الله چې فائنل هم وګټو د اخیری لوبه ده ان شاء الله خپل پوره سل په سل کوشش وکړو چې وګټو او نور خوشاله دي ته یم چې تقریبا زما 80% د لوبغاړو ټولو پرفارمنسز کړي هغه ته خوشاله یم خپل مم شکر کارګردګي لګډیره د اطمینان وړو نو بس دا هغه شیان پوزټیو چې موږ له دغه ټورنمنټ نه ځات سره deserves to win that. The winner will take it home today at the end of the day, Abdul Malik. And as well as Yami Ahmed, there was the guy that they actually took this cup right into the middle of the ground. They are having some sort of a photos with it. A really beautiful one. With a lot of the crew member and crowd over there. So big crowd is here today to watch this beautiful match between AMO and Bost. If we see the people are coming in because it's just the morning time, and if you see the people in thousands and hundreds, and definitely in the evening there will be 1,000 of the people to watch this match. And after exactly 15 hours, 90 legal balls, they have something good on the board to cheer, but their 2 wickets are lost. Zoeb continues to bowl from the super cola end with a slip station there. Imran Mir, that who has put down Ahmed Zahir there. Just only a single is taken there, and now Ahmed Zahir is going to take the strike. The ball straight went to the captain there and he missed. This time a little outside. Dot. Zohib needs to continue the same rhythm and just deceive the batter with like the first delivery where a catch was dropped. Runs in last 30 balls is 27 runs they were able to score, and then he comes forward there and played a simple sort of a shot where the captain was available. If with the same run rate they will continue their batting, and definitely they will be able to have more than 230, it will be a perfect target for them. Yeah, the batter Dervesh is there, he can go for those runs. That's why he's very careful not to throw his wicket at this stage of the game. Zohib, the first ball of his spell today, there was a catch created, but it was put down, so it would have been 3. The ball is in there. Oh, there was a great effort by the captain of the side. Again, the ball actually landed right in front of him. Absolutely a magical effort there by the captain. It was a leading edge. Look at the captain, very well dive, but at the end he was not able to connect it. Great athleticism shown there by the captain. Up and outside of the grounds, very well connected. This is a superb shot from the bat of Dervesh Rasuli. Middle that from the meat of the bat, and the ball flied like a bird out of the ground. Really a perfect shot to finish the over number 16. And the crowd is really happy and enjoying that shot, the last one. A full-blooded shot, look at that. A lofted one, and eventually it's gone for a big distance there. Covered really a big distance to deep extra cover there. This is always a very difficult shot to play. Bost region now, Dervesh Rasuli is 392 there, and is only 3 runs away to surpass Abdul Malik, the captain of the side. Noman continues bowling from the Duffer News end. Ahmed Zahir on strike. Pitching outside the off stump straight away, it's a big wide. Bismillah Jan Shinwar is stretching out his hand for a little bit exercise there.
Oman sometimes loses the line in the control of his bowling. Try to just attack the fourth and fifth stump while you are having three fielders inside the circle there. So started with an extra there. Top 5 runs, get 95. In the last two matches, Noman was absolutely impressive with the ball, but in this match he's a little expensive, already conceded 18 runs there in 2.1 over. But he needs to bowl a perfect line in length, and especially the Yorker line will be absolutely outstanding for him at this stage of the game. If he takes a few other wickets there, and the team will be back in a style. Right now, AMO needs a number of the wickets to come back in the match. Shots, but didn't properly connect this time. Dervesh is now in aggressive mood. He's going to go for some quick runs for the team. They need to have at least around 250. It should be visualized on the board. Look at the last delivery. He was going to go under the ball. Didn't properly connect it. Got almost inside edge. So look at the big crowds today. We are having the final match, and the number of people are still coming. We are having, the ground would be full of afternoon. Dervesh Rasuli is actually in a very attacking mood, in a very aggressive mood as far as he's concerned on his batting style. Chance for an out. Again, there was a misfielding by the captain Abdul Malik. Really a poor throw as well. He had plenty of the time to throw it back to the keeper, Murad Ali, the substitute. But look at this. He was not able to pick it up early there. But on the other hand, I was talking about Dervesh Rasuli. He always takes a lot of the time to stand there. But today he's in a firing mood. He's on song and he's playing his shots. This is excellent to watch. Last ball, both of the bats were in deep trouble. First, Dervesh, because the captain missed the stumps, doesn't hit or didn't go for the hit of stumps. Second, on the keeper's end, the bat was not there. So Abdul Malik, after driving, rolling on the ground, he was able to connect the ball properly. In the throw was not that much accurate. Noticeable that this is the 50 runs partnership of only 57 balls. After that, two back-to-back wickets. This really great comeback by them. Nauman Shah is also bowling now in this over, a good line there. Upishly played, and definitely the ball is going towards the boundary line for a stupendous cover drive. Outstanding batting performance. With this boundary, he has surpassed the 395 runs which was scored by Abdul Malik. Look at that marvelous shot. Follow through. And the most important thing, the lift of the bat was excellent to watch. His footwork was excellent. You see, 3 excellents given to him for this shot. Dervesh manages the game now. He's looking for some gaps there. Look at inside edge. Missing the leg stump there in the ball straight went to that fine leg fielder. Lucky this time for him. A single to rotate the strike after 17 is 95 for the loss of 2 wickets. Really outstanding partnership. Almost dragging it back there. It was inside edge. A narrow escape for Dervesh Rasuli. Today, he's going to attack the bowlers, not going to dominate him. This is really great planning by Dervesh Rasuli. Zoeb continues. Top 5 runs getter now, 398 Dervesh Rasuli. He needs 2 more for have. Oh! A flighted one. It's a building flight over here. A very funny. Actually, the ball slept from his hand. But the no ball. Yes. And he was right hit on the helmet there. A no ball. Now, what's he going to do with that no ball? Is it a beamer? Maybe. But the umpire didn't give him a kind of a, it was a, he wanted to bowl a flighted one over there, not a flatter one. But he was not able there. On the other hand,
Actually, Dervesh Rasuli missed a great sort of a chance. He could smashed it over the top of the boundary for really a big six. But thanks that the ball didn't hit him right on his face or somewhere else on his head. He's hit him right there in his elbow. It's always having a lot of the pain over there. An exposed elbow. Now it's a free hit, and Dervesh is having that opportunity to look at the top scorer here of the tournament. 398. Abdul Malik is also having a chance for AMO that he is going to come out to bat in the opening as well. So if Dervesh continue his batting like that, he can get to around 100. So free hits, and Zohaib would be under pressure. Dervesh Rasuli, you were lucky that the bowler was not a seamer, otherwise could have been a big damage for you. Spain bowler also did a damage, a minor damage was there, injuries. Great bowling, slightly quicker, didn't properly connect. Happy with the dot ball. This is a second free hit, twice they saved not to go for any run. Really a perfect delivery. Outstanding, smart piece of work done by Zohaib over there. Didn't go for a fuller there, and he kept the ball right in the slot towards the offside there. This was the kind of a delivery to bowl. Perfect bowling performance. Sometimes it happens. Whenever you're bowling, sometimes it happens the ball slips from your hand. I do remember a match where the ball was slipped from one of the player, Hafiz, and he was hit for really a massive six by David Warner. A ball that he came forward and played it well. Now Ahmed Zahir has already faced 38 deliveries for his 20 runs. Current partnership is 58 of 63. So after the dismissal of Noman Shah, Dervesh Rasuli is playing a healthy innings there, scoring 35 of 25 deliveries. He's just searching for runs there in over number 18. They're almost closing to have a century for the team. So it's sensible cricket now, going for 1 and 2s, and you're having plenty of overs left. Last ball of the over for Zaman Khail. The partnership is also building up. He's 59 of 65. So it's the last delivery of the 18th over. Zohaib is bowling, and the score is 98 for loss of 2. Very well played. Comes forward and played it very watchfully to finish the 18th overs there. The current partnership is 59 of 66, and this is really a healthy partnership. And I have Milat Afghan there with Abdul Wakil Ashrati Saab to continue commenting in Pashto and Dari. ډیره زیاته مننه خواجه ګل حارث او ورسره نجیب الله سالارزی. د تیرو 3 اونیو راهیسې په ننګرهار غازي امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د سیالیو شپږم پړاو په زړه پورې سیالۍ چې پایلوبې ته رسېدلي پایلوبه یې دلته په همدغه غازي امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د 2 پیاوړو لوبډلو ترمنځ بوست او ورسره امو لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي. 5 زونونو په دغه سیالیو کې برخه لرله. لومړي سر کې سپین غر ورپسې بندي امیر او بیا ورپسې مس عینک د پایلوبې ته د وتلو څخه پاتې شولې. خو دغه دواړه لوبډلې لومړي سر کې امو ورپسې بوست لوبډلې وشو کولی په ډېر ښه ډول سره پایلوبې ته لاره پیدا کړې او د دوی هغه ښه پارتنرشپ نننۍ سیالۍ که وګورو لمریزه ورځ ده ډېر په زړه پورې او همدا وجه ده چې وکټ هم ډېره ښه معلومیږي د بیټنګ دپاره وچه وکټ او یمین احمدزي په چانس وګاټه او په خپله د بیټنګ پریکړه وکړه. یوه ډېره ښه پریکړه که څه هم نومان شاه غوښتل چې چټک څومره چې چټک کیدی شي مخته لاړ شي همدا ډول ورسره قدرت الله د ډېرو منډو هڅه کوله په لومړي سر کې د پیل خو دوی دواړو وکټې له لاسه ورکړلې او دلته اوس درویش رسولي چا چې هر ځل د بوس لپاره غوره کرکټ ترسره کړی ورسره احمد ظاهر ډېر ښه لګې 9 منډې 2 لوبغاړي لاسه ورکړي او 19 اور لپاره نومان ممن اشرتي صاحب پیل ته په څه ډول ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ملت صاحب جهان سپاس و تشکر فراوان از جناب شما. یقینا آغاز فوق العاده خوبه، آغاز مهم و حیاتی و سرنوشت‌ساز به خاطر تیم بوست. به اسمینای آغازینشان ملت توانستند که آغاز خوبی داشته باشه
اما متاسفانه در فرصت کم ویکت‌های خود از دست دادن. اما آن طرف کار یک فیصله یقینا غیر مترقبه، یقینا فیصله بجا، فیصله مثبت تا حالا در جریان اوور 19 که قرار داریم. چیزی که تیم بوست میخواست آن چیز نصیبشان گردیده. البته دو بازیکن خود از دست دادن. به زیان دو بازیکن اینها توانستند که 100 دوش را زال خود نماید در جریان 19 اوور. این دوش ها یقینا قابل تقدیر و تحسین است، چون که ما و شما اکثرا شاهد عزیزیم که از طرف صبح در پیچ همکاری زیاد با فاست بالر می باشد. اما فیصله یمین احمدزی باز هم فیصله فوق العاده عالی ثابت شد. رښتیا هم که وګورو یوه ډېره ښه پرېکړه وه. ویکټ نن له لومړي سره نه ښه معلومېدله. شاټ دی او په ډېر ښه ډول سره یې دغه بال راخیستی کنټرول کې. وروستۍ شیبه کې به فیلډر رسېږي خو دوه چټکې منډې به جوړېږي د احمدزی را ورسره درویش رسولي له لوري. که وګورو موږ دا تمه لرله چې سپین ران به پرې بیا ښه وي، یعنې سپین ران لپاره ممکن چې لمر رالګېږي، لمر راخورېږي، نو ممکن سپین ران پرې ښه ولوبېږي. زویب زمان خیل پیاوړونه ترسره کړل، هغومره مؤثر نه و، هغومره ګټور نه و. په ټوله کې ډېر ښه بیټینګ وکټ معلومېږي او دلته به ترې ګټه پورته کوي. موږ ګورو دوی وخت واخیسته دغه دواړو لوبغاړو درویش رسولي او ورسره احمدزی په ډېر ښه ډول سره دغه پارتنرشپ او دغه ملګرتیا مخته وړې ده. 15.42 کې اوسنی رن ریټ دی. که دغه ډول ځي 15.3 سره نو 241 منډې به جوړوي. نو دوی به الله هم غواړي چې وکټ باندې سټی وکړي، وکټ باندې پاتې شي او یو ډېر ښه ټوټل په بورډ باندې ورکړي او ډېر ښه هدف ورکړي. 19 اوورونو وروسته 102 منډې دوه لوبغاړي لاسه ورکړي دي. یقینا شناخت کاملا دقیق داشتن، شناخت خیلی خوب داشتن از وضعیت پیچ امروزی و در کل اعتماد کامل بالای اوپنرهای خود داشت و در کل میتونیم گفته که بالای هر بازیکن تیمش اعتماد کرد و آنها را در کل یک اعتماد بخشیدن که ما این وظیفه را پیش میبریم و این ظرفیت در وجود شما موجود است تا در عرصه بیتینگ در اینینگز اولی خوب بدرخشید. و چیزی مثبت دیگر ملت که در تیم از یاد دیده میشه و یکی از نشانی‌های خوب است، یک خبر خوش است، این فارم بیتسمن درویش رسولی یقینا در سوپریم فارم است، در بهترین فارم است. توانسته که بالا را به شکل خیلی درست و عالیش بازی نماید. اکثر وخت چپلاس فینګر سپینر لکه موږ زویب زمان خیل ګورو د خلاص ته ډېر ښه راځي. که څه هم وکټ یې په لومړي سر کې ترلاسه کړي به هلته په سلیپ کې کیانچ هم ډراپ شو، خو دلته باید یو څه وکړي، ځینې پوښتنې ځواب کړي د عبدالمالک لپاره، ځکه اړتیا دا ده تر څو پرې نه دي غټ هدف وټاکي، غټې منډې جوړې کړي، ستونزه ممکن جوړه شي. 3.3 اورونو کې 19 منډې ورکړي دي. 20 اور دلته زویب زمان خیل پیل کړی دی په ډېر ښه ډول سره. اما آن طرف کار قسمی که بالای زهیب زمان خیلی حساب میشد یقینا آغاز خوب داشت، همکاری نبود البته از طرف فیلدر اسلپ، چیزی که خیلی حیاتی تمام شده میتونه. اما در جریان اوور 20 کپتان تیم آمو عبدالمالک آنقدر البته امیدی به خاطر اسپین در پیچ امروزی ندارد، چیزی که نشان میدهد فیلدر اسلپش را به طرف آفستم گذاشت و میخواهد در کل به طرف آفستم فیلدرهای دفاعی از آن خود نماید، خصوصا در مقابل درویش رسولی، بازیکنی که با فرانکفورت بازی فوق‌العاده عالی مینماید و همچنان استعمال قدمهایش بهتر و بهترین است. و این بار در مقابل زهیب زمان خیل درک کرده که در پیچ هیچ چیزی برای سپینر موجود نیست و میتونه با راحتی و با آسانی در مقابلش استعمال قدم ها را داشته باشد. د پښو استعمال، تایمینګ او څومره ښه لوبونه، یو مکمل او بشپړ شاټ د درویش رسولي له لورې. څه یو ښه ټورنمنټ دی د درویش رسولي لپاره او څومره ښه لوبېږي. کټ کړ دغه بال ډي پوینټ کې فیلډر راځي، یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي او دا هغه څه دي چې اوډیا کرکټ یو ورځنیو سیالیو کې باید ترسره شي. څلوریزه او د څلوریزو وروسته سټرایک بدلول ډېر ښه روان بوست لوبډله. 20 اورونو وروسته 109 منډې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 3 نیمه سلیزې د درویش، یوه سلیزه او دغلته یوې بلې نیمه سلیزې ته نږدې سلیم صافي لومړي سر کې وکټ ترلاسه کړې وه، محمد ګل وکټ ترلاسه کړې وه. 6 اورونو کې 23 منډې او 6 اورونو کې به 15 منډې. سلیم صافي هر ځل دغه کار کړی، په هر ډول وکټ باندې په نوي بال باندې وکټه
11 څلوریز یو 3 شپږیزې تر دې دمه دې معلومیږي اشرتي چې دغه لوبغالی او دغه پیچ نننۍ سیالۍ کې ته چې کوم جوړ شوی دی پایلو ته ډېر ښه معلومیږي د بیټینګ لپاره او ډېره ښه ګټه ترې پورته کړې ده دغه د بوست لوبډلې لوبغاړو. یقینا قسمی که قبلا اشاره کردیم البته درکشان از پیچ، تشخیصشان از پیچ امروزی، خصوصا تشخیص کپتان تیم بوست توانسته که آنها را برای آنها کار آسان بسازد و در انجام دادن کار خیلی خوب بدرخشد. اما چیز دیگه اعتماد در کل اعتماد به نفس که اینها دارند و کدام اعتمادی که از طرف کپتان برایشان داده شده، فیصله بیتن کردن در جریان این تورنمنت ملت ما و شما شاهد هستیم که در اکثر اوقات هر کپتان و یا هم هر رهبری که مسئولیت کپتانی را به عهده داره امید بزرگشان این بود که تاس برنده شوند، کره را برنده شوند و در ابتدا بالینگ را انجام دهد. در چنین میچ که عبارت است از فاینال یا میچ نهایی این نوع فیصله کردن یک شجاعت بزرگ میخواهد، یک درک بهترین را میخواهد از پیچ، چیزی که یمین احمدزایی و منیجمنت تیمشان داشتن و ثابت ساختن و همچنان مسئولیتی که برایشان در عهده بازیکنان بیتسمن است توانستند که در این بازی نهایی فوق‌العاده آغاز مثبت باید دلیرانه داشته باشد. د دوی دغه د منډو راتګ ته وګورو ډېر چټک دی او دوی به غواړم چې غټ ټارګېټ هدف په بورډ باندې ورکړي مخالفې امو لوبډلې ته میس فیلډ له واجب بال له باونډرۍ څخه بهر د څلور منډو لپاره درویش رسولي دی چې ځلیږي. درویش رسولي په روان ټورنمنټ کې څلورمه نیمه سلیزه او سلیزه هم جوړه کړې وه خو دلته په ډېر ښه ډول سره 30 توپونو باندې ډېره چټکه او ډېره په ښه ډول سره څه ډول چې اړتیا وه کنټرول کې شاټ او میس فیلډ او بال له باونډرۍ څخه بهر د څلور منډو لپاره یوه بله نیمه سلیزه. څه یو ښه ټورنمنټ دی د دغه لوبغاړ لپاره څوک چې آوټ اف پام و د پام کې نه و په دغه ټورنمنټ کې هغه څه چې باید لاسته راوړی وی ترلاسه کړل. د روان ټورنمنټ تر ټولو سترې منډې هم همدغه لوبغاړي جوړ کړي. یقینا ایننگز پر اهمیت و ایننگز خیلی عالی در بازی نهایی البته از طرف درویش رسولی انجام میشه و این انجام خود را دوام میده. این بار در مقابل بالره که در مسابقه قبلی نتوانست که 11 دوش را به خاطر پیروزی از آن خود نماید، این بار است که خیلی در مقابلش عالی میدرخشه با فکر بلند و مثبت. البته در مقابل این بالر آمادگی خاصی دیده میشه از طرف درویش رسولی و در هر شارت سلکشن است که به طرف لیگ ساید باشه و یا هم به طرف آف استمپ خیلی موفق و عالی می درخشه و بالاخره بالر را ملت مجبور می سازد، چیزی که یک گانه وسیله بالر است که اند یا طرف خود را بدل بسازد. این بار نومان شاه است که در مقابل درویش رسولی طرف خود را بدل ساخت و از این طرف که عبارت است از اوور د ویکت میخواهد که بال را انجام دهد. ببینیم که این استراتژی بالر در این مسابقه نهایی خصوصا در مقابل درویش رسولی چقدر مثبت تمام شده میتواند. یو ډېر ښه انینز د درویش رسولي له لورې روان که وګورو ډاټ بال 9% کمه ده د هغه په دغه انینز کې په ډېر ښه ډول سره د ښه بال احترام خراب بال چې ورته ترسره شوی دی بونډري پرې راوستې ده. نومان مومند چې تېرو سیالیو کې په زړه پورې او د امو لپاره ډېر ښه بالینګ یې ترسره کړی و. دغه چپلاسې چټک توپ اچوونکی نننۍ سیالۍ کې یو څه قیمتي دی. خپل 15 او وروستی توپکه 41 منډې ورکړې وکټ د هغه په نوم نشته دی په روانه سیالۍ کې او دا هغه څه دی چې پیچ دومره مرستندویه نه دی. پوره ګټه پورته کړې ده د دغه پیچ نه د دغه سرفیس نه دغه لوبغاړو 21 اورونه پای ته ورسېدل 121 منډې 2 لوبغاړي لاسه ورکړي دي بوست لوبډلې. اوه منډې که له دې ځایه نه وروسته کوي 209 منډې به جوړوي. بوست لوبډله به ګورو چې څه ډول او کومه څومره هدف ټاکي په نننۍ سیالۍ کې ټاس دوی ګټلی دی او هغه منډې چې جوړیږي به 3 منډې که کوي 103 نه وي د دې وروسته 2 منډې که جوړوي 209 منډې همداسې په ترتیب سره زویب زمان خیل دوام ورکوي د سپر لاین نه وکټ پسې سرچ کړي وکټ پسې پلټنه کوي امو لوبډله عبدالمالک پرله پسې ځکه دغه پارتنرشپ ډېر زیات په زړه پورې
ډېر ښه روان. یقینا چیزی را که با آسانی گفته میتونیم ملت در کل تیم آمو در جریان حالت فعلی البته فشار بالایشان حاکم است، دارای فشار خاص دیده میشوند. کپتان تیم در هر اوور تقریبا میخواهد که موقعیت فیلدرهای خود را به شکل درستش انتخاب کند و فیلدرهای خود در کل تغییر و تبدیل کند. اما به خاطر زهیب زمانخیل بالر که در جریان تورنمنت اکثرا ما شاهد این بودیم که با گرفتن فیلدر سلیپ بال را انجام میداد، اوورای را کامیاب را انجام میداد. این بار در این مسابقه نهایی و حیاتی البته سلیپ به خاطر این بالر دیده نمی شود، چون که عبدالمالک کپتان تیم آمو توانسته که درک کند که در پیچ امروزی به خاطر اسپینر هیچ نوع همکاری دیده نمی شود و خواسته که فیلدر سلیپ را هم در یکی از کنارهای این میدان به شکل دفاعی بگماره. دا ځل دغه بال ډیپ پوینټ کې فیلډر ته رسیږي، واضح واسانه منډه که د دغه دواړو لوبډلو په کمبینیشن ترکیب باندې غږیږو ډېر ښه دي، ډېر په زړه پورې دي. ځوان لوبغاړي هم دوی له ځان سره لري. موږ وړاندې د ډاټ بالونو فیصدي لیدله چې دغه دواړه لوبډلې وې چې په وروستي ځای کې وي، یعنې د دوی د ډاټ بالونو فیصدي د نورو لوبډلو دریو لوبډلو په پرتله کمه وه او کمه لیدل کېدله. نو دا هغه څه دي چې دوی دغه ټورنمنټ کې په ډېر ښه ډول سره لوبېدلي، خصوصا د دوی د بیټینګ برخه، او دوی کامیاب شوي دي تر څو پایلوبې ته لاره پیدا کړي. 22 اوورونه پای ته ورسېدل، 140 منډې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي بوست لوبډلې. 55 منډو باندې درویش رسولي او ورسره 20 منډو باندې احمد ظاهر. د بیټینګ لاین اپ که د بوست لوبډلې ګورو ډېر اوږد دی، ورسره دوه لوبغاړي دوی د لاسه ورکړي، نو مانشاه ورسره قدرت الله. خو تاسو د درویش رسولي ګورئ چې د بوست لپاره تر ټولو ډېرې منډې جوړې کړي په ترتیب سره اسحاق رحیمي، نعمان شاه، بلال احمد ترین او هروټې. بلال ترین دوی سره شته دی، همدا ډول ورسره محمد اسحاق رحیمي چې ډېر ښه لوبېدلی، شمس الرحمن یې بېرته اخیستی دی چې یو ډېر ښه آلراونډر، بالینګ، بیټینګ، همدا ډول فیلډینګ. نو دوی به دلته یو ښه زیاته لوبډله وړي تر څو وشي کولی یو غټ هدف ورکړي لوبډلې ته، او بیا مخالفه لوبډله آمو لوبډله چلنج کې ځکه ستره سیالي ده. یقینا موجودیت این دو بازیکن بالاخره عبدالمالک کپتان تیم آمو را مجبور به یک فیصله غیر عادی یا هم غیر مترقبه ساخت. بالر که اکثرا اوقات در پارت تایم بال را انجام میدهد، بالر که توانمندی این را دارد که درخشش خوب را در آغاز اوور نشان بدهد. جاوید احمدزی، بالر که در جریان این مسابقه توانسته بود که یکی از ویکت بهترین بازیکن که عبارت است از کریم جنت، بازیکنی که سید بود و 91 دوش را از آن خود نموده بود، نزدیکتر شده بود به 100 دوش. از طرف کپتان آن وقت هم یک فیصله صورت گرفت که جاوید احمدزی در آن کامیاب، اما در این بازی نهایی خیلی مهم و حیاتی باز هم بالایش اعتماد میشه و ملت اعتمادش خیلی بجا و مثبت ثابت میشه. احتیا هم د اجاز احمد زیرا تک دلته په دغه ورکې او څه چې لټه کوله څه په سرچ کې چې عبدالمالک آمو لوبډله دغه پارتنرشپ دوی ته په سردردي بدل شوی او بالاخره د احمد ظاهر وکټ ترلاسه کول دوی به دغلته بیرته لوبه کې راولي، ځکه پارتنرشپ ډېر ښه ډول سره تیز او چټکو 15 ډاټ توپونه تر دې دمه د اجاز احمدزي دغه بال په لومړي توپ باندې وکټ اپس چم لګېږي او دې سره وکټ راځي. اجاز احمدزي هغه سلیبریشن لمانځنه احتیا هم اړتیا وه، درویش رسولي هم خوښ نه دی، فوټ ورک په زړه پورې و خو بال د هغه نه تېر او بالاخره وکټ. بله یقینا چیزی که البته میتونیم بگوییم باز هم تقدیر نمودن است و تحسین نمودن است و کردیت نصیب کردن است به کپتان تیم آمو. عبدالمالک درک کرد که بیسمینا از یک طرف البته ذهناً به خاطر فست بالر آماده است و از طرف دیگر به خاطر اسپینر ذهناً به این نوع بالر آمادگی نداشتند، اما نقطه را درک کرده بود و یک فیصله غیر مترقبه توانست که به نفع تیم آمو به خاطر اوور 23 البته انجام شود. یقینا آغاز خوب، آغاز فوق العاده عالی
بالره که در مسابقه قبلی نتانست که لاین و لنت خود به شکل درست و آسانش برقرار نماید. این بار جاوید خود را نشان میدهد و در عرصه توپ انداختن یعنی بالینگ توانمندی خود را به شکل درست و خوبش پیش میبرد. احتیا هم بلال ترین راغلی دی د چټکې منډې هڅه کېږي ډایرکټ هیټ ستونزه جوړولی شي خو دلته ډایرکټ هیټ نه ترسره کېږي او بالاخره یوه چټکه منډه د ذهنا خبره تاسو وکړله هر ډول بالر ته او که هغه مخالف هر ډول بالر وي باید ذهنا چمتو اوسي که ته ذهنا په لوبغالي کې نه وي ذهنا تا سره هغه د وضعیت نه معلومیږي نو دا بیا ستا خپله ناکامي ده او دلته احمد ظاهر دغه وکړله او ویکټ یې له لاسه ورکړله. وقتی که گپ ذهن و ذهنیت بهتر و ذهنیت بزرگ یادآوری میشه این اصطلاح معروف مشهور باید یاد شود presence of mind یعنی قوه درکت در میدان کرکت با تمام مانا از آغاز تا پایان باید است موجود باشه و قوه درک فوق العاده خوب داشته باشی میتوانی خوب بدرخشی و خود را خوب ثابت بسازی. اما ملت قسمی که میدانید در نه تنها مقابله بال و بیت اینجا موجود است یقینا presence of mind چیزی که خیلی مؤثر و مهم است مقابله آن هم موجود است و همه بازیکنان میتوانند در هر مقطع زمان از این استفاده خوبی داشته باشد. اما این بار بیتسمن جدید باز هم با فکر مثبت و عالی و در کل ملت همان استراتژی و پلان خود را عملی می سازد و برای ما و شما آشکار می سازد که پالیسی امروزی تیم بوست به خاطر هر بیتسمن خیلی مثبت و اگریسیو حمله آور. رښتیا هم دغه ډول کرکټ په کار دی که چېرته غواړي دوی ټاس ګټلی دی او دوی به په ذهن کې هغه ټارګېټ هدف هم ټاکلی وي چې کوم هدف باید موږ مخالفې لوبډلې ته ورکړو. د بلال ترین دغه شاټ خالیګانه استفاده وه مخکې ورته پیچ کړی او په ډېر ښه ډول یې استفاده وکړه. نو لوس بال چې وي خراب بال وي د هغې نه باید ګټه پورته شي د ښه بال احترام باید وشي یو دوه منډه په ګیپ کې ولوبول شي. تاسو ګورئ څومره ښه کرکټ دی دا ډېر مثبت کرکټ دی. څلوریز راغله او د څلوریز وروسته د سټرایک بدلول او یو سیټ بیټر توپوهونکي درویش رسولي ته سټرایک ورکول د دریشو اورونو وروسته 101 منډې او 3 لوبغاړي لاس ورکړي. دوی ډېر ښه ځای کې دي او که چېرته دلته یو بل پارټنرشپ وي بله ملګرتیا کېږي نو د دوی وروستي توپوهونکي که وګورو اسحاق رحیمي ورسره ننګیال خروټې دوی کولی شي هلته انینز لا پسې غټ کړي او وشي کولی تر ټولو ستر هدف په روان سیالۍ کې ورکړي. دا هم د ټاپ 15 رن سکوران دي هغه 15 غوره منډې جوړونکي 420 منډې درویش رسولي لومړی شو عبدالمالک نه وړاندې ورسره عبدالمالک په دوهم مقام سره عبدالمالک په روانو سیالیو کې 2 سلیزې جوړې کړي دي خو درویش رسولي بیا ډېر ښه لوبېدلی دی 4 نیمه سلیزې 1 سلیزه. رقابت خیلی تن به تن البته به خاطر در عرصه بیتینگ در بین عبدالمالک و درویش رسولی. اما فعلا عبدالمالک فیصله میکنه که آن رقابت ها به مرور زمان میمانیم یا بعد از اینینگز اولی در اینینگز دومی که وقت نوبت و یا فرصت برای عبدالمالک مساعد شود در آن رقابت میدرخشه. فعلا البته بال را در دست دارد و میخواهد که اوور را از طرف تیم آمو خودش انجام دهد. روان ټورنمنټ کې 3 ویکټې هم ترلاسه کړي دي. دا یو بل خاړخ د عبدالمالک فیلډینګ کې هم پر زړه پورې کیپټنسي کې ګورو خپله لوبډلې د لومړۍ لوبډلې په توګه پایلوبې ته ورسوله او دلته اوس یو بل غټ مسؤلیت ورته غاړې تر څو روانه سیالۍ کې ګټونکي کې او دوی بریالي کړي اتلولۍ ته یې ورسوي پر دغه سترو سیالیو کې. یقینا فیصله خیلی شجاعانه باز هم از طرف عبدالمالک. در ابتدا از طرف میدیا جاوید احمدزی برایش مسئولیت سپرده شده بود که به شکل خیلی عالی و درستش و مثبت انجام داد. این بار عبدالمالک در صدد این است تا این روند رنز گرفتن که از طرف بوست خیلی مؤثر به پیش می روند حد اقل توانسته باشه که جلوش را بگیره. میخواد که هیچ نوع فرصت را به شکل آسانش مساعد نسازد و خودش را انتخاب میکند و خود بالای خودش اعتماد و یقین داره که میتواند بالینگ با لاین و لنت فوق العاده خوبی را انجام دهد، چیزی که آشکار ساخته و یقینا آغاز خوب فعلا به خاطر عبدالمالک در عرصه بالینگ و به خاطر اولین بار از این باله که به طرف لگستم انجام میشه. درویش رسولی کسی که خیلی با آسانی میتونه
از این نوع بال ها به این فرمی که در وجودش دیده می شود استفاده عظیمی و بزرگ نماید. خراب بال نه ګټه پورته کوي هر ځل څومره ښه ډول سره ډېر ښه معلومیږي او ډېر ډاډه او د هغه فارم دی چې په دغه سیالیو کې دوامداره ساتلی دی. هره سیالۍ کې چې مسؤلیت ورته غاړه شوی دی تقریبا هغه د بوست لپاره یو ښه توپ وهونکی ثابت شوی په روانه سیالیو کې او هر کله او په هر ډول وضعیت کې چې درویش رسولي و لوبډلې له سخت حالات ته راویستلې ده. نننۍ سیالۍ کې ورته اړتیا ده تر څو دغه انزلا پسې وغځوي. د 24 اورونو وروسته 136 منډې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي بوست لوبډلې. د 2023 شپږم پړاو سیالیو پایلوبه 15 لوبډلې وې. د 15 لوبډلو له منځه لومړي سر کې امو لوبډلې او ورپسې بوست لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه. ځوان لوبغاړو کارکردګي په دغه سیالیو کې وګورو. امو لوبډلې سره اجاز مهري، همداشان خپله عبدالمالک، عمران میر، اجاز احمدزی چې اوس بالینګ هم ترسره کوي، بالې په لاس کې. څومره یو ښه ترکیب د دغې لوبډلې او د دوی پرله پسې لوبېدل ټیم ورک هغه څه و چې په ډېر ښه ډول سره یې لوبډله پایلوبې ته راورسوله او دلته به اوس غواړي چې پایلوبه کې هم بریالی شي او اتلولي خپله کړي. باز هم آغاز خوب از طرف اجاز احمدزی به خاطر انجام دادن اوور دوم باز هم بالایش اعتماد گردیده، چیزی که خیلی مهم و مؤثر است. یقینا اجاز احمدزی توانسته که طبق امید تیم و طبق امید کپتانش در عرصه بالینگ خود را ثابت بسازد. آغاز خیلی مهم را نصیب تیم آمو ساخته اجاز احمدزی و توانمندی خود را به شکل درستش در این مسابقه بزرگ و نهایی انجام می دهد و در حالت انجام شدن است. اما آن طرف کار سلیم صافی بازیکن مجرب فرصت را مساعد بسازد. فرصت آسانه و از این فرصت بازیکنان بوست چقدر به شکل درست و مثبتش استفاده می کند. ملت چیزی که واضح و آشکار است بالای تیم آمو فکر نمی کنید که فشار موجود باشه در رسی فیلدینگ؟ بالکل که وګورو دوی ښه فیلډینګ ترسره کړی په دې ټول ټورنامنټ کې. نننۍ سیالۍ ستره سیالي ده، دوی به نه پرېږدي چې غټ هدف وټاکي او دوی دپاره به بیا سخته وي په دوهم انینز کې. نو رښتیا هم یو کیچ هم ډراپ شوی، اسانه کیچ په سلیپ کې د عمران میر له لوري. نو دوی به غواړي چې بیرته دغلته فیلډینګ کې ښه اوسیږي او که فیلډینګ خراب وي، فیلډینګ یوه ډېره مهمه برخه ده. رښتیا هم نننۍ سیالۍ کې یو څه فیلډینګ دوی خراب ترسره کړی دی. عبدالمالک خپله د دغه هڅو نه خوښ نه دی، د دغه فیلډینګ نه خوښ نه دی. یو دوه منډې ژغورل او منډو ته نه پرېښودل په لنډ ځای کې. نو دا هغه څه دي چې دوی فیلډینګ لا پسې قوي کولی شي. خو نننۍ سیالۍ کې به بوست لوبډلې ته ټول کریډټ ورکړو. څه ډول چې دوی پیال وکړ د درویش رسولي لوبېدنه دا ډېره په زړه پورې وه. یقینا موجودیت درویش رسولی توانسته که با شکل از اشکال فشار را دائم و قایم بسازد بالای تیم آمو. یقینا نه تنها که شارت‌های زیبا و خوب را انجام داده، اما در کل مسئولیت را به شکل خیلی عالی و آسان انجام داده. باز هم به طرف لگستم بال به قدر بلند و از این استفاده خیلی عالی نموده در مسابقه امروزی درویش رسولی، نه تنها در مقابل اسپینرها و همچنان فاست بالرها، اما در مقابل میدیم پیسر هم توانمندی خود را آشکار می سازد. چقدر پلیسمنت و تایمینگ عالی، یکی از نشانی های بهترین بازیکن این فارم در موجودیت درویش رسولی در این مسابقه مهم و نهایی آشکار و واضح می گردد. ډېر ښه کرکټ روان کړی دی. سلیم صافي شپږ اورونه درویش منډې به کړې ترلاسه کړې. دا کار هر ځل کړی دی امو لپاره. سلیم صافي شپږ اورونو کې محمد ګل 15 منډې به کړې ترلاسه کړې. 15 اورونو کې 41 منډې. نعمان محمد یو څه قیمتي و دلته. خو به ګورو چې بلال ترین بس څه ډول لوبېږي د درویش رسولي سره. دفاعي انداز سره دغه بال لوبوي. عبدالمالک خپل دوهم اور لپاره هم راغلی دی. نو
که بوست لوبډله ګورو اشرتي ډېر ښه ځای کې ډېر ښه مقام کې دلته کولی شي پاتې لوبغاړو پاتې توپوهونکو ته یو ښه پوزیشن ورکړي ځکه دوی سره اسحاق رحیمي چې په غټ شاټونو ډېره ښه وړتیا او په دغه ټورنامنټ کې ډېر ښه لوبېدلی دی. خالي ګاکې دی د دوهمې منډیا څه به کېږي او بالکل درویش رسولي او ورسره بلال ترین دوهمه منډه هم جوړوي. همدا ډول ننګیال خروټی کولی شي په وروستیو کې چټکه توپوهنه وکړي. شمس الرحمن کړوخیل د هغه نوم نشو هېرولی چې په دغه ټورنامنټ کې د بوست لپاره ډېر ښه لوبېدلی دی او اعلی ون پرفارمنس یې په ډېر ښه ډول سره ترسره کړی دی. نو دوی به اوس د غټ هدف تکل کوي او ډېر ښه ځای کې دي. باید د دې زینه تر 300 ورسیږي. یقینا در جریان اوور 26 هستیم و اسکوربورد را مشاهده می نماییم که 147 دوش را به زیان 3 بازیکن تیم بوست از آن خود نموده. تعداد دوش‌هایشان و به دست آوردن دوش‌هایشان یقینا توانستن که کار را به بازیکنان فیلی و بازیکنان بعدی آسان و آسانتر بسازد. ملت هدف را البته اشاره کردین، اشاره داشتیم به طرف هدف. در کل میتونیم که بگوییم مسابقه نهایی است، مسابقه فاینال است. یقینا ذهنا فشار موجود می باشه، فشار حاکم می باشه بالای هر دو تیم. اما اگر تیم اولی در ایننگز ابتدا بتواند که از 250 دوش را بزرگ نماید و از آن عبور نماید و از 250 دوش به نظر من اگر هدف را بلند بسازد، یقینا سایکولوژیکلی پرشر کدام فشار روحی که است بخوایی نخواهی بالای تیم آمو قرار میگیره و حاکم خواهد بود. نه فکر به دا وي د بوست لپاره تر څومره چې کېږي ستر هدف ورکړي 250 منډې رښتیا هم په دغه پیچونو باندې سختې وي خو نننۍ پیچ ته که ګورو اسانه دی او دا ځل لافټډ دی بال د باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره. مخکې مې یادونه وکړه چې خراب بال وي که بلال ترین او که درویش رسولي په ډېر ښه ډول سره ترې استفاده کوي. هلته میډ دننه سرکل کې او بالاخره یو ډېر ښه شاټ پلیسمنټ په زړه پورې راخیستنه په زړه پورې او بال څلور منډو لپاره باونډ څخه بهرېږي. هرکلی دلته اجاز احمدزي ته په څلوریزه. بله یقینا عرض مامین بود و چنین بود. ملت من گفتم اگر از اینجا بالاتر بسازد چیزی که در حالت فعلی دیده میشه که این کار برایشان خیلی براحتی و با آسانی تمام خواهد شد و چون این چیز را باید فراموش نکنیم که در تیم و در ترکیب تیم آمو یقینا بازیکن‌های مجرب جوان نوجوان‌ها و بازیکن‌های دارای تجارب خاصی دیده میشه. اما فشار بازی فاینال یا بازی نهایی یقینا دیده خواهد شد و دیده میشه. در موجودیت بلال ترین و درویش رسولی کپتان تیم عبدالمالک تا حد زیاد فیصله های غیر مترقبه نموده. این هم شارت زیبایی دیگره که فیلدر در میداف نمیتونه که این چانس را به دست بیاره. تماما کوشش خود را به خرج داد اما چانس یاری میکنه با بلال ترین بازیکنه که خیلی اگریسیو یا حمله آور آغاز کرده بازی خود را و همچنان در مقابل جاوید احمدزی در حالت انجام دادن است. توپونه مخکې پیچ کوي اجاز احمدزي او هلته میډ اپ هم سرکل کې او بلال ترین پوهېږي چې همدغه یو لوبغاړی صرف کراس کړه همدغه بال تیر کوه څلوریزه دوهمه څلوریزه په دغه اوور کې په همدغه یو پوزیشن کې څه هم دلته فیلډر په ډېره هڅه وکړه کوشش یې وکړه تر څو دغه بال رایسار کړي کیچ ترلاسه کړي خو ناتوانه وه دلته دوه څلوریزې څومره ښه لوبېږي او دلته سټرایک بدلول په زړه پورې کرکټ دی دلته د بلال ترین او درویش رسولي له لورې. کارنر ریټ پورته کېږي 15.89. که وګورو د لومړي سر نه ډېر مثبت و بوست لوبډله نعمان شاه او ورسره قدرت الله هر ځل په اوپننګ باندې راغلی نعمان شاه بیټینګ ترسره کړی دی. هغه لومړي انینګز هغه د نوي بال فکر دوی سره و چې په نوي بال باندې به سوینګ کېږي که څه هم وکټه د لومړي سر نه بیټینګ د جوړه وه او یمین احمدزي دغه پیچ کتلی و نو نعمان شاه سره او سره قدرت الله سره به هغه فکر هم و که چېرته بال سوینګ شي موږ بې احتیاطي وکړو خو دوی ډېر پازیټیو ډېر مثبت کرکټ یې وکړ. هغه پیل چې څه ډول پکار و همغه ډول پیل یې ورکړ یعنې هغه پیچ ته یې ونه کتل چې دا سخت راځي بال سوینګ کېږي یا نه سوینګ کېږي. هغه مثبت پیل هغه څه و چې بیا یې درویش رسولي او ورسره د احمد زید ملګرتیا ډېره په زړه پورې وه. اوس بلال ترین او دغه دی لګې نو ملګرتیا پسې ملګرتیا هغه څه دی چې دوی به ښه لوبېږي او دلته درېیمه څلوریزه په یو ځای په یو پوزیشن او په یو لوبغاړي باندې
د وزن اجاز مقابل امینی یک بالر اجاز احمدي په وړاندې د بلال ترین دغه لوبېدنه بیا هم مخکې پیچ په اپ سټمپ کې او میډ اف سرکل کې هڅه یې وکړله یو ځل بیا او بال له باونډرۍ څخه بهر د څلور منډ پر 3 څلوریزي ملت رفاقت یا پارتنرشیپ در کریس موجود است، اما رفاقت و پارتنرشیپ ما و شما در اینجا با پایان میرسه. از همکاران دیگر ما خواهش میکنیم تا اوورهای بعدی را با شما داشته باشد. فضل رحیمی او نادر زیب راځي د پاتې اورونو کمنټري به دوامداره ساتي په لوبغالي کې یوه په زړه پورې ننداره او د دغه دواړو لوبغاړو پارتنرشیپ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه ملت افغان چې تر دې دمه د لیدونکو سره په تبصره باندې بوخت وي. یقینا ښه شروع درویش رسولي د خپلې لوبډلې پر ګټه، ورسره بلال ترین چې یو بهترینه پارتنرشپ په لور باندې دواړه په ویشتنځای کې ولاړ دي. بیا هم عبدالمالک لوبډل مشر خپله راغلی دی، آن سایډ ته یوازې پوش کړ دغه بال، یوه منډه په اسانۍ سره جوړی. څه پلان څه تمې چې د خپلو لوبغاړو نه وي. یمین احمدي یقینا چې په خپل کار کې تر دې دمه د بوست لوبډله کامیابه بریښي. عبدالمالک اصل یو بهترینه کارت د کور په طرف باندې په اسانۍ سره منډه جوړی. یو سلو درې شپېته د 3 وکټو په نقصان تر دې دمه 28 اور ادامه لري. غټ ایونټ او غټ شاټ هڅه سټریټ مخامخ بال په هوا کې پیډر د بال لاندې ما سلیم صاحب او د امپایر پرېکړه چې شپږ منډې څومره ښکلی شاټ د درویش رسولي لړخه. تکرار یې وګورئ، ډاون د ګراوند او سیده د سټریټ باونډرۍ په طرف باندې یوه بهترینه شپږیزه. سلیم صاحب یې ډېره هڅه وکړه خو هم په خپله هڅه کې بریالی نه شو. دغه څېره تاسې په سکرین وینئ. تر دې دمه ملګرتیا د دواړو لوبغاړو ګورو ډېره په زړه پورې. د بلال سره په 9 توپونو 19 منډې لږ څه ارام او ریلیکس کاري درویش رسولي د بلال ترین پر راتګ سره په توپ وهنه کې، ځکه غواړي چې بلال ترین یوازې په 2 یوه منډه باندې تکیه وکړي او خپله غټ شټونه ووهي تر څو په دغه مهم فاینل سیالي کې یو غټ هدف کېږدي. بیا هم ښکلی کټ یوازې د یوې منډې لپاره. مینوال هم نن په زیاته کچه راغلي د سیالۍ نندارې لپاره. حق هم جوړیږي ځکه دوه بهترینه لوبډلې امو او د بوست ترمنځ د 2022 کال په ټوله کې د شپږم سیزن شپږم پړاو غازي امانالله خان لیسټ پایلو به ترسره کیږي. درویش رسولي، عبدالمالک، همداشان بهیرشاه محبوب درې هغه لوبغاړي دي چې تر دې دمه په ټاپ سکوررانو کې لومړی مقام درویش رسولي، دویم به عبدالمالک. درویش یقینا چې د خپل دغه فرصت نه تر دې دمه ښه ګټه پورته کړې او له دې نه وروسته بیا عبدالمالک راځي، هغه به هم توپ وهنه ترسره کوي. کمیکټري باکس ته فضل رحیمي صاحب حاضر نشو، پر ځای به یې له ما سره صبغت عاطف ملتیا کوي. خرغلاس عاطف. ډیره مننه نادرځی صاحب. لوبه روانه ده، تاسو مهمو نقاطو باندې خبرې وکړې. بس لوبډله تر دې مهاله ډیره ښه ښکاري او څه داسې ارادې دي چې په دغه مهمه پایلوه کې دوی د یو ښه هدف لپاره وړاندې ولاړ شي او دغه ګامونه له همدې ځایه درویش رسولي او بلال ترین اخیستي. بله شکه په کار هم ده، په کله چې دغسې غټ فاینل ترسره کېږي، کومې منډې کېږي یا لوبډله ژر ژر اوټ کېږي، هغه فاینل هم بې خونده کېږي، هغه خوند او رنګ یې بیا هغومره نه وي. او لکه څنګه چې موږ شروع کې وکته بوست لوبډله لږ څه ستونزو سره مخ وه، دا ځل د درویش په درېدنې سره یقینا یو د لوړ هدف تمې شته. دا ځل بیا هم ښکلی شاټ ډیپ ایکسټاکه ورته هلته نومانشاه په اسانۍ سره توپ راخلي. بالکل نادرځی، زه فکر کوم نن دوی به خامخا د کامل کاکړ نشتون احساسوي، ولې چې هغه په تېرو سیالیو کې د امو لپاره ډېر بهترینه بالینګ ترسره کړی و، خو نن په دغه مهمه لوبه کې هغه د لوبډلې حصه نه دی او هغو فسټ بالرانو چې څومره توقع کېده نن سیالۍ کې هغومره ښه کرکټ ونه کړو. په ځانګړې توګه ځوان نومان مومن که څوم تېره سیالۍ کې هغه ډېر ښه و، اما نن یې ویکټ هم ترلاسه نه کړی او په وړاندې په کافي اندازه منډې هم جوړې شوې او همدغه ځای دی چې اوس مهال ګورو بس لوبډله په ډېر ښه حالت کې ده.
بل شکه اته ځینې لوبغاړي دغسې خاصیت لري عادت دی چې په نیو توپ باندې هغسې چې په کار یې څه تمه کېږي توپ اچول نشي ترسره کولی د کامل پښتون کې یو ګټه به د امو لوبډلې دا کړې وه چې یو خو په نیو بال باندې د سلیم او د هغه سره چې کوم بل توپ اچوونکی په اټیک کې راغی یو سټپني یو به د سره ویل لري چې په نیو توپ سره ښه توپ اچونه ترسره کړې وه ځکه کامل موږ په تېرو سیالیو کې وکته کم ریدم سره کم لاین او لینس سره هغه خصوصا هغه کم چې هغه شاټ پیچ هغه ترسره کوي ډېر په ښه شان سره بیټسمین ډېر ښه بیټ کوي نو یو ګټه به یې کړې وې او بل په وروستي توپونو کې به د کامل پښتون یو هم ښکلی کټ شاټ بال د بونډرۍ په طرف باندې او دې سره د ټرنمن په طرف باندې 4 منډې راځي بهترینه شاټ دلته درویش ترسره کړ البته بلال ترین بالکل بلال ترین هم له درویش رسولي سره ډیر ښه لګیا دی هغه په دغو سیالیو کې روانو لیسټې سیالیو کې دوهم سلیزه جوړونکی توپوهونکی هم دی او نن هم تاسو ګورئ چې ډیر باثبات او ډیر ډاډمن ښکاري یو 2 منډې اخلي د دوی سټرایک تغییر برخه ډیره عالي ده دا ځل دفاعي لوبونه ده زویب زمان خیل په سلو توپ اچوونکو کې د امو لوبډلې یو ډیر با اعتماده توپ اچوونکی دی د نن سیالۍ کې هم هغومره نه دی بریالی شوی خو په ټوله کې خبره کوو مسله د ویکټ هم دا چې نن ډیره مرستندویه نه ده له توپ اچوونکو سره ښه بیډینګ ورباندې کیدلی شي بلې پروجیکټ سکور کو ګورو تر دې دمه کم دغسې لاړ شي 240 منډې به جوړې کړي که په هر اور کې له ده نه وروسته 4 منډې جوړې کړي 241 او که چېرته 8 منډې جوړې کړي په وروستي پاتې اورونو کې 315 منډې یقینا ډېر غټ هدف او ټارګېټ به اوسي بیا هم خپل لوبډل بشر آبریکر ورو توپ اچوونکی د درویش پر وړاندې خپل بخت ازمایي دا یې په ټوله کې درې څلورم اور دی بیا هم ښه لوبېږي سیده روان دی د پوینټ په طرف باندې هلته فیلډر پر ځای موجود دی ډیپ پوینټ باونډري نه یوه منډه په اسانۍ سره جوړه کړه بالکل د امو لوبډلې هغه د قوت ټکی چې هغه فاست بالینګ و او دوی سره په سلو بالینګ ډپارټمنټ کې هغومره له زویب زمان خیل پرته دومره د پاموړ توپ اچوونکی نشته په خپل عبدالمالک هم ګورو چې یو پارټ ټایمر دی او دا ځل فاین لیګ ته بال لوبول کېږي د یوې منډې اخیستو هڅه ده نو دوی چې کومه د دوی غښتلې نقطه وه یا کوم غښتلی اړخ خو باید له هماغه غښتلتیا سره دوی ډګر ته ستانه شوي وی د کامل کاکړ شتون خبره هم کوله او بیا که وګورو مقابله لوبډله بوست دا ځل بیا هم ښه لوبونه ده او هلته لانګن کې به ډګر ساتونکی په ځای سره یي چې یوه منډه ترلاسه کېږي او بوست لوبډله چې ده د هغوی قوت بیا تر ډېره به سلو بالینګ دی هغو سره ننګیال خروټی دی چې ډېر بهترین سلو بالینګ ترسره کوي بیا هم لوبونه ده لیټ کټ کوشش خو ډګر ساتونکی شته د منډې چانس نشته بوست لوبډله د تیر په څېر بیا هم یوازې له 2 تیزو توپ اچوونکو سره لوبېږي نن ورځ په سیالۍ کې چې له هغه نوملړ څخه به هم یادوري وکړو بیا هم ښه هڅه او ډیپ فاین لیګ کې ډګر ساتونکی شته چې د یوې بلې منډې چانس هم شته بله بې له شکه کامل کاکړ باندې خبرې کولې خو چېرته د کامل کاکړ په نشتون کې نومانشه البته نومان مومن لږ وروسته راوستل شوی وی زما په اند سره ګټور به ثابت شوی ځکه په نوي توپ باندې دومره هغه څه چې غواړي هغه نشي ترسره کول واکې په توپ باندې دومره نه موږ کته په شروع کې راغی غواړي ترسره کړو 5 ایکسټرا منډې راغلي هغه پریشر چې د غوښتل له ځانه لرې کړي په ده باندې د په ځای چې ځانه لرې کړي پریشر په ده باندې راغی ځکه شروع یې ښه ونه کړله نو دغسې دي چې دغسې ځوان لوبغاړو ته چې هغه په لومړي ځل باندې په دغسې یو غټ ایونټ کې لوبېږي د هغه پریشر هینډل کول او بیا خپل ځان ریدم ته راوستل لږ سخت ثابتېږي سلیم صافی تر ډېره ما تر ټولو غوره توپ اچونه ترسره کړې د خپل لوبډلې پر ګټه یو وکټ د ریشمنډ شپږ همداشان اجاز احمدزی لومړی شروع ډېره ښه وکړه خو وروستیو کې لږ څه منډې پرې زیاتې راغلې د ریشمنډ یو وکټ بل اړخ ته درویش رسولي په 950 توپونو باندې بهترینه سټرایک ریټ سره شپږ منډې جوړې کړې دي او ورسره په څنګ کې بلال ترین هم تر دې دمه یو بهترینه پارټنرشپ په لور باندې دواړه سره قدمونه د خپل لوبډلې پر ګټه باندې چټک کړي دي د بوست لپاره به په توپ اچوونکو کې سید شیرزاد او یمین احمدزی یوازینی تیز توپ اچوونکي اوسي او دوی سره عبدالباقي پوپل ننګیال خروټی په خپله شمس الرحمن هغه سلو توپ اچوونکي دي چې له دې وړاندې هم ډېر ښه ځان ثابت کړی دی ډېر ښه کرکټ یې کړی دی خو زویب زمان خیل بیا هم د توپ اچونې لپاره راغلی دی او که هغه ته نظر کوو که امو لوبډلې ته نظر کوو دوی سره له زویب زمان خیل پرته چې حیات ناصري هم څه پارټ ټایم بالینګ ترسره کوي همدارنګه عبدالمالک هغومره د پاموړ سلو توپ اچوونکي نشته
بله بله شکه یقینا یو شی ګټه به د بوست لپاره سپین توپ دا وکړي چې په دویم اننګز کې موږ ګورو په زیاتره وختونو باندې سپین توپ اچوونکي بریک ډېر ښه کېږي او په شروع کې کو چېرته د امو لوبډله پریشر لاندې راوخلي یو 2 وکټې په باور پلی کې لاړ شي نو زما پانس سره کو چېرته بیا 240 250 یو بهترینه شاټ هڅه ډیپ میډ وکټ ته فیلډر د توپ نیولو هڅه کوي او داسې ښکاري چې بله بهترینه فیلډینګ دا ځل د درېیم منډې کوشش کوي خو اجاز مهري فکر کوم چې توپ راګرځي درېیم منډې لپاره لار نو په همدې خبره کوله لکه څنګه چې دویم اننګز کې سپین توپ اچوونکي د بوست لپاره یو ګټه دا کولی شي چې شامس همداشان ننګیال خروټی دوه لیفټام هغه سلو توپ اچوونکي دي چې دوی کولی شي د امو لوبډلې بیټران ته ستونزې پېښې کړي که چېرته همدغسې لاړ شي یو بهترینه هدف 250 260 نمبرې منډې جوړې کړي زما پان سره چې امو لپاره مشکل وي د بوست یو بله هغه خبر ښه یا ښه اړخ دا دی چې هغې څخه یادوري کولی شو څه ښه ډګر ساتنه څه ښه حادثه د دغه ځوان له لوري یقینا چې یو ډېر ښه فیلډینګ ترسره شو هلته میډ وکټ کې نو دوی له هماغه پایله که څوم نومانشاه دوی له لاسه ورکړه بیا هم د منډو هغه لړۍ دوی ونه دروله او ډاډ بالونه یې ترسره نه کړه بیا هم اعتمادي لوبونه د لانګان ته د یوې منډې اخیستو موقع د حیات ناصري هلته لیدل کېږي دوی د دومې وکټ په اخیستو سره هم د منډو لړۍ ونه دروله او درېیمه وکټ همای نشانیان هغه پلان داسې ورکړل شوی دی چې که وکټ ځي هم خو چې نوی توپ وهونکی څنګه ډګر ته ستنېږي باید له 1-2 منډو یې پیل کړي بیا هم څه بال ډېر پورته اچول شوی و نو بال اشاره هم کېږي په لیګ سټم باندې دا په روانه لوبه کې دوهم دغسې بال دی چې د دوهم دغسې بیمر لیدونکي یو چې د سلو توپ اچوونکي له لوري ترسره کېږي بیا هم په ریپلی کې ښکاري ډېر لږ څه په کرکټ کې دغسې پیښیږي او موږ یې لیدونکي وو بله فکر کوم زهیب زمانخیل د نورو سیالیو په پرتله باندې ذهنا دومره آماده نه دی لږ پریشر لاندې ښکاري ځکه که نوموړي ته وګورو مسلکي سپین توپ اچوونکی دی دویم ځل دی چې د نه توپ دغسې پورته ځي بیمر کېږي او نو بال ډېر لوړ ځي بیا زما پن سره دا د لپاره دومره ښه خبره نه ده شاټ هڅه بال په هوا کې البته ما فکر کوم چې شپږیزه به شي خو یقینا درویش رسولي پوره سیټ مو توقع هم داسې کېده چې ډېره ښه ګټه به ترلاسه شي اما ښه راستنېدنه وه په دغه وخت کې د زویب زمانخیل له لوري چې یوازې د یوې منډې اخیستو چانس او موقع برابرېږي ډېر ښه حالت دی د بوست لپاره ګورو دغه حالت بدلیدلی شي یا بیرته مو په لوبه کې څنګه راستنېږي بله یقینا زهیب زمانخیل د یوې کافي تجربې خاوند او خپله ورلته پای ته رسوي بیرته ښه کمبیک وروسته د یو خراب بال نه په دغه ور کې یقینا چې عبدالملک د وکټو په تلاش کې دی که چېرته دغه پارټنرشپ مات نه شي زر د دوی څخه یو لوبغاړی وټ نه شي خصوصا درویش رسولي نو زما پان سره چې د امو لپاره خطر جوړولی شي شروع ډېره ښه وکړله خو ولې وروسته د کاکړ د وکټ دا وټ کېدو نه بیا همغسې دوی نومانشاه بهترینه توپ وهنه یو شی اتیب د نومانشاه لیدل زما لپاره د نږدې نه د دغه کور ډرایب هغه فرنټ فوټ او د دغه توپ وهنې کوم سټایل چې دی بار بار ما یادونه کړې په شو په خبرو کې هم دا ویلي چې نومانشاه بهترینه بیټر کېدلی شي او په دغسې یو ایونټ کې چې دی لوبیږي زما پان سره د په راتلونکي باندې بهترینه اغیزه کولی شي بیا هم د شاټ کولو هڅه خو زهیب زمانخیل پر ځای موجود د منډې اجازه نه ورکوي نو د نومانشاه په شتون کې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله هم دغه راتلونکي سیالیو کې انشاءالله ښې تمې کېدلی شي چې یو ښه او بهترینه ټورنمنټ ولوبوي او د افغانستان د بریا په لور باندې خپل ټیم پوره همغسې چې په کار دی ویلوبوي عبدالمالک راغلی دی بیا هم څه شاته بال پیچ کېږي یو منډه اخیستو موقع ده لومړی بال هم څه لوز و خو هلته شارټ فاین لیګ کې ډېره ښه ډګر ساتنه وشوه بالکل نومانشاه د روانو غازي امان الله خان ورځنیو سیالیو هغه لومړی سیلیزه کوونکی و لوبغاړی و د هغه یوه ځانګړنه دا ده وړاندې هم تاسو ورباندې خبرې وکړې یوه ښه ځانګړنه دا ده چې هغه زړور دی فشار نه اخلي هماغه پیل څخه هم کله چې دی لوز بال پیدا کوي هغه کوشش کوي هغې څخه ښه ګټه ترلاسه کړي بل دا چې یوازې په یو اړخ باندې محدود نه دی چې یا د ډرایو څخه ډېرې منډې ترلاسه شي یا د په اصطلاح هغه په لیګ سټم باندې ډېر غښتلی موږ ولیدل چې هغه په خپل دغه پاڼیو اننګزونو کې ښه ډرایفونه ترلاسه کړل ښه سکویر کډ یې وواهه ښه پول شاټونه موږ تاسو دلته د ځینو بیا هم ډېره ښه هڅه ده ډګر ساتونکی به نه رسیږي او که یو ښه کوشش وشو اما ځوان نومان ونه رسېدل څلور نورې منډې هم دلته د بلال ترین له لوري او ډېر ښه پلیک شاټونه هم موږ د نومانشاه له بیټ څخه ولیدل نو په ټوله کې هغه یو ډېر زړور او باثباته توپونکی ښکاري بې له شکه د
بلال او د نومن شام داشن درویش رسولي پښتون کې د بوست لوبډاله دغسې تخنیکي لوبغاړي له ځان سره لري. یقینا درویش ته کوم مسؤلیت کومه دنده چې ورسپارلې شوې وه په روان ټورنمنټ کې تر ډېره ښه پر ځای کړې ده. بیا هم د ځان ته روم جوړی ښکلی شاټ د پاین لیګ په طرف باندې او دې سره بالکل بال له بونډرۍ بهر 4 منډۍ. یقینا خالقه د وکتل چې د فاین لیګ او سکوایر لیګ ترمنځ کافي واټن شته، له همدې ځایه په استفادې بال په ښه توګه ولوبه او 4 منډې ترلاسه کړې. خورا ښه حالت د بوست لوبډلې لپاره، دوی په کافي اندازه د یو ښه هدف لپاره د مخکې تګ په کوشش کې دي. یقینا تکرار د دغه شاټ وګورئ، آپ سټم نه 5م سټم نه دغه بال راخلی او په فاین لیګ په بونډرۍ باندې د 4 منډو لپاره بدلوي. یقینا چې ښه فکر ښه سوچ نه استفاده دلته د بلال ترین او دغه ور په ختمېدو سره د اوبو دمه هم ده. که په همدې ترتیب دوی مخکې لاړ شي 200 پورې هدف ټاکلی شي چې دا په کافي اندازه یو لوی هدف دی او دا به په دغو سیالیو کې تر ټولو لوی هدف وموسي. له کراوډ څخه او نندارې څخه که یادوري کوو نو دغه شمیر شیبه په شیبه د زیاتېدو په حال کې دی. ګڼ د کرکټ علاقمندان او مینوال د بوست او امو ترمنځ د دغې پایلوبې د لیدو لپاره راغلي. بلې دغه هغه جام هغه کپ ده چې دوه لوبډل مشران د دغې د ترلاسه کولو لپاره نن په میدان کې ښکاري. یقینا چې د ویاړ خبره دا ده د افغانستان د طبیعي زیرمو څخه چې د افغانستان افغاني لاجورد دغه کپ ته جوړ شوی دی او بیا د دې کپ د پورته کولو لپاره عبدالمالک او یمین احمد زینن په میدان کې د خپل لوبغاړو د اداره کولو مسؤلیت هم په غاړه لري. یقینا ډیر زیات ښکلي تصویرونه په سکرین باندې رامخته کیږي. تاسو دواړه لوبډل مشران ګورئ، دغه دواړه ځوان لوبډل مشرانو ډیر ښه کرکټ وکړ، لوبډلې په ښه توګه مدیریت کړي. Scoring the double centuries and centuries, beating both the fielders there. A swatted one towards the deep extra cover and the ball is crossed. افریکر بالر دی او د سره ښه کټو شو او هلته یو ډیره ښه حادثه د ډګر ساتونکي لوري. Appealing on given. Again a very good delivery again into the gap. مخکې راوځي شپږ منډې د لانگان بورډر څخه بهر. اکبر مساعده با سپری نمودن وقت زیاد یک شات بزرگ را انجام داد. په سکوربورډ باندې 210 منډې غټ شاټ کوشش، بال د بونډري لاین نه بهر د شپږو منډو لپاره. نو دغه ډېر کلاس، دا هم ډېر کلاسیک شاټ په 2 نمبر باندې قرار لري. او بونډې 1670 runs. This time played it up straight as an arrow. عبدالمالک لپاره یو بهترین ایونټ دی. بیا هم د شاټ کوشش، وایډ اسلنګام ته شپږ نورې منډې. شاټ دلته د کیچ نیولو هڅه کیږي او کیچ مس کیږي. Coming down the track, it's smashed, it's going, it's for a big distance. بیا هم دا ځل د غټ شاټ کوشش، ډګر ساتونکی په ځای سره شته او Big deflection there. Abdul Hadi Salazar made no mistake this time and caught a simple catch. پیدا کړي. بله دغه تصویرونو درنولیدونکو چې په کوم باندې د بوست او امو لوبډله دغه سیالیو ته لار پیدا کړه. البته پای لوبې سیالۍ ته هغه مراحل چې دوی ته په کار کې بریا ترلاسه کړې وه تر ډېره په خپل کار کې بریالي ثابت شو. نن دواړه لوبډلې چې د شپږم پړاو د غازي امانالله خان د لیسټۍ سیالیو دوه غوره لوبډلې ثابتې شوي دي. په فاینل پړاو کې د یو بل په مقابل کې وګورو چې کومه لوبډله څه ډول لوبېږي. تر دې دمه د بوست لوبډله 190 منډې له ځان سره لري. د 22 اورونو په پای ته رسیدو، 3 وکټو په نقصان سره درویش رسولي پوره سیټ په میدان کې. بالنګ کې چینج راځي، محمد ګل شپږ اورونه 40 ډاټ توپونه سره مخکې ځي. بیا هم مخامخ شاټ میډ اپ کې فیلډر شته، خپل لوبډل مشر اجازه نه ورکوي چې منډه جوړه کړي.
بالکل. اوس نو درویش رسولي هغه توپوهونکی دی چې د روانو لیستې سیالیو تر ټولو ډېرې منډې جوړې کړي دي او لا هم خپلې لوبې ته دوام ورکوي. کافي اورونه په اختیار کې لري تر څو خپلې منډې او د خپلې لوبډلې منډې لا لوړې بوځي. دبسې بیا نو عبدالمالک دی په دوم مقام باندې. بله دغه ښکلی تصویر کوم چې د ډرون په واسطه مغسل کېږي د دغې صحنې د ثبت او بیا دغه شی به تاسې هم را سره په تصویر کې وکته. محمد ګل بهترینه توپ اچونکی، ښه فکر، ښه سوچ، ایکسټرا کور ته توپ روان دی او دې سره فیلډر هڅه کوي مګر ناکام او بال له باونډرۍ بهر 4 منډې. څه ښه لوبېدنه دلته د درویش رسولي له لوري. یقینا چې د محمد ګل په وړاندې په دغه اوور کې هم دی ډېر ډاډه ښکاري. دا هم دغه څلوریزې تکرار کوم چې تاسو هم ننداره کوئ. درویش رسولي په څومره ښه انداز سره ډیپ ایکسټرا کور ته دغه بال د 4 منډو لپاره ولیږه. په چټکۍ سره بال تر باونډرۍ رسیږي. ښه کنیکشن و، ښه دغه د بیړ او بال ترمنځ ډېر په زړه پورې کنیکشن چې په اساس 4 منډې ترلاسه شوې. بیا محمد ګل دا ځل بیا بال څه اندازه آوټ سایډ اچ کېږي او 4 نورې منډې هم پرله پسې 2 څلوریزې د درویش رسولي له بیټ څخه. یقینا خوشبخته لوبغاړی چې په روان فاینل کې د خپل لوبډلې پر ګټه باندې د 2 پرله پسې 4 پر مټ خپلې منډې واتې رسوي. تاسو تکرار وګورئ دغه شیبې څومره ښکلي انداز سره فیلډر سلیم صافي هم ډېر هڅه کړې وه خو په خپل کار کې بریالی نه شو. یقینا اتیب که وګورو د درویش رسولي سره د بلال ترین هغه درېدل یو څو شیبې هغه ته نور هم کانفیډنس ورکړ، نور هم باور یې پر ځان ډېر شول. اوس ګورو چې خپل بیټ هغه رفتار تیزوي او منډې واتې ته رسیږي او بیا هم د یوې منډې اخیستل دا هم ډېر عالي کرکټ دی. وروسته له 2 څلوریزو یوه منډه ترلاسه کېږي. په اعتماد سره خطر اخیستل نه غواړي. هغه څه چې بوست غوښتل هم هغه یې ترلاسه کړي دي. کافي وخت لري، پوره اورونه په اختیار کې لري چې لا ډېر ښه مخکې ولاړ شي. درویش رسولي یو ځل بیا ډېر ښه حالت ته راغلی. بله بلال ترین 40 منډې پاته 10 توپونه جوړې کړي. که وګورو 19 توپونه ډاټ، 9 کرتي یوه منډه او 15 ځلې په دې توانېدلی چې 2 منډې جوړې کړي. یو شی عتیب چې په دغه ټورنمنټ کې زه متوجه شوم زیاتره بیټران ډېری لوبډلې د سنګل په برخه کې یو منډه په برخه کې ډېره ستونزې لرله. موږ دا د وخت نه د افغانستان په ملي لوبډله کې هم دغه ستونزه تر ډېره لیدله، خو اوس خوشبختانه که ووایو دغه ستونزه تر ډېره حل شوې ده. په دغه برخې ته خصوصا کوچز او د کار وکړي په دغه برخه باندې، ځکه سنګل ډبل هغه کرکټ دی چې یو لوبډله تر بریا رسوي او د هدف په چیس کولو او د هدف په کېښودلو کې ډېره مرسته ورسره کوي. نو په موږ وکتل چې څو لوبډلو کې دغه ستونزې وي چې ډېری توپونه به ډاټ کول. بالکل بیا هم پوینټ ته د بال لوبېدو کوشش د اعجاز احمد ځوان او فټ لوبغاړی چې د منډې موقع نه ورکوي. ډېرې مهمه نقطې ته تاسو اشاره وکړه او زه به ووایم چې هغه لوبډلې چې په دغو سیالیو کې د دوی د ډیډ بالونو فیصدي لوړه وه کوم چې دوی په وړاندې ترسره شوي هغه تر نورو مخکې له دغو لیستې سیالیو څخه بهر شوي دي. بوست او امو لوبډله تقریبا په دغه برخه کې ښه وي. هغه فیصدي د ډاډ بالونو چې ده هغه تقریبا 55 شاوخوا ده چې اول کم ډاډ بالونه د امو په وړاندې ترسره شوي دي او بیا ورپسې بوست لوبډله او دوی دغه دواړه لوبډلې اوس مهال په فاینل او یا پایلوبه کې هم لوبېږي. سکوایر کټ او 4 نورې منډې یقینا څومره ښکلي انداز سره پوره باور او ګټه پورته کوي دغه لوز باندې. یقینا په روان ټورنمنټ کې یو بله لاسته راوړنه د بلال ترین لپاره په مهمه فاینل سیالي کې 25 سیزه پوره کړل. 120.50 سټرایک ریټ سره غټه خبره د بوست او خصوصا د بلال ترین لپاره چې په دغه سټرایک ریټ باندې په یو ورځنیو سیالیو کې لوبېدل کوم عادي خبره نه ده. بالکل بلال ترین دغه شاټ تاسو ګورئ هغه یوازې لږه فاصله له خپلې 50 څخه خو بیا هم په زړهورتیا سره په دغه څلوریزه سره خپله 50 ترلاسه کړه. واقعا چې د یو ډېر ښه ملاتړ وکړو د درویش رسولي او دوی دواړه په ډېره ډاډه توګه ولوبېدل. هغه ډېرو منډو جوړونکو په سر کې بیا هم وایي چې درویش رسولي دی، ورپسې عبدالمالک، بهیر شاه محبوب، شاهد الله کمال، اسحاق رحیمي په ترتیب سره نور توپوونکي هم ښکاري. عبدالمالک سر ته راغلی دی خو عبدالمالک البته درویش رسولي په سر کې دی. عبدالمالک بیا هم وخت لري چې هغه یو ځل بیا خپل لومړي مقام ته ورسیږي. بل یقینا عبدالمالک دا ځل د درویش رسولي پر وړاندې د خپل شپږم اور ترسره کولو لپاره یوازې
پوش که دغه بال آن سیټ ته د یوې منډې لپاره پوهېږي چې څه ډول مخته لاړ شي درویش رسولي په خپل کار باندې کوم لوز بال چې دته راځي هغه نه ښه استفاده کوي نوموړی او په کار هم د اتې په دغه وخت کې لږ څه سلو لاړ شي عبدالمالک تر څو سیریز هم ترسره کړي او روسي ورونه بیا ښه ګټه او استفاده واخلي بیا هم ډېر ښکلی کټ شاټ یوازې د یوې منډې لپاره پوینټ په طرف باندې فیلډر اجاز مهري دغه بال راخلي بیا هم یو هماغسې چې موږ ورڅخه وړاندې یادوري وکړه غښتلی اړخ تیز بالران و د امو لوبډلې سره مګر بیا هم د دوی هغه تیز چټک توپ اچونکی کامل کاکړ دوی سره نشته او دوی د سلو بالینګ لاړخه کو ګورو زویب زمانخیل هغه مین او غښتلی دوی سره سپین بالر دی له هغې ورهاخوا که حیات ناصري راځي که عبدالمالک راځي دوی د پارت ټایم توپ اچونکو په توګه یادولی شو یو اپیل په دغه موقع ترسره شوی دی اما لوبڅار خاموش پاتې شوی دی نو همدغه څه دي چې په منځنیو اورونو کې که تا سره سلو لانګ نه د بال لوبېدو وروسته به یو بله منډه هم اخیستل کېږي نادرځی که چیرې په دغو سیالیو کې په منځنیو اورونو کې تا سره ښه سلو بالینګ کې ښه انتخابونه او ښه آپشنونه وي کولی شي ته یوه لوبډله راحصاره کړې ویکټ یې ترلاسه کړې ملګرتیا ماته کړې سلاګ لپاره تګ دی ډګر ساتونکی نه رسېږي او د یوې منډې اخیستو موقع خو که چیرې تا سره په سلو بالینګ کې هغه ډېر د پام وړ توپ اچونکي نه وي نو بیا نو کیدای شي بیا دغسې یو ویکټ چې هم ډېره مرستندویه نه وي ډېرې ښې منډې په دغه ځای کې ترلاسه کیدای شي بې شکه د بهترینه بالینګ سره سره خصوصا په وروستني البته میډل اورونو کې د سپین بالینګ درلودل سره سره مهم شی فیلډینګ دی چې فیلډینګ سپورټ سره نه کوار څومره ښه بالینګ اټیک ولري لوبډله دې څه غواړي چې ترلاسه کړي هغسې نه ته ترلاسه کولی شي نه هم ایزا لوبډل مشر لوبغاړي دي زما په اند سره نن څه لږ سستي وکړله فیلډینګ کې د امو لوبډلې کو چېرته یې فیلډینګ کې هماغسې اټیکینګ لکه څنګه چې لومړنۍ سیالیو کې اټیکینګ فیلډینګ کړی وي لوبېدلی و زما پان سره اوس به برخلیک دغسې نه وی تر ټولو ډېرې منډې په لومړۍ اننګز کې په دغه سیالیو کې بیا امو لوبډلې جوړې کړې وې 288 د شپږو وکټو په نقصان باندې د همدې بوست لوبډلې پر وړاندې دویم هم امو 254 د میساینک پر وړاندې د شپږو وکټو په نقصان میساینک هم د زیاتو منډو په جوړولو په لړ کې 3 مقام له ځان سره درلوده ډېر ښه کرکټ روان دی په ټوله کې د بوست لوبډلې لوري ډېرې ښې منډې ترلاسه شوي دي محمد ګل بیا هم ویکټ ټو ویکټ توپ اچونه ده کله هم چې ویکټ ډېره مرستندویه نه وي په دغسې وخت کې توپ اچوونکي بیا له داسې یو پلان سره ځي چې څنګه کولی شي ډاټ بالونه ترسره کړي د ډاټ بالونو ترسره کېدل په خپله په توپونکو باندې یو ډول فشار لامل ګرځي او دوم انتخاب دوم پلان چې لوبډل مشر باید په ښه توګه ترتیب کړي هغه د ډګر ساتنې یا د فیلډینګ د سیټ اپ ترتیب دی که ته یو داسې فیلډینګ ترسره کوي چې د یوې او دوو منډو اخیستل ستونزمنېږي بیا هم بیټر مجبوریږي چې هغه غلطي وکړي خپله ویکټ لاسه ورکړي خو بس دغه توپ وهونکي بیا هم دلته د شاټ کوشش دی هلته له ډیپ سکوایر لیګ څخه ډګر ساتونکی راځي میډ ویکټ ته او دلته فیلډینګ وشو د یوې بلې منډې اخیستو چانس هم برابرېږي خو له دغو ټولو حالتونو څخه بوس دغه دوو توپ وهونکو په ډېره کامیابۍ سره ځانونه راویستلي دي او له دغه حالت ته موږ اټکل کولی شو چې یو ډېر ښه هدف به ووسي بله شکه یقینا وروستۍ سیالي او نن مینوال هم په غازي امانالله خان ښارګوټي په دغه لوبغالي کې په زیاته کچ سره تاسو تصویر کې هم وینئ چې شتون لري او د یوې مهمې سیالۍ نندارې لپاره راغلي دي کولی شي تاسې هم راشي که چېرته د ننګرهار په نږدو سیمو کې یاستئ او دغه سیالۍ نه خوند واخلئ بیا هم سټریټ فیلډر ته د رن آوټ کوشش کوي خو اما درویش یقینا چې وخیر دی نه غواړي چې مخکې له مخکې سکریس پرېږدي تر څو تیزي وکړي د منډې اخیستو لپاره تکرار دغسې شیبې وګورئ غوښتل چې د کاور او ایکسټرا کاور ترمنځ دغه توپ ولوبې خو هلته خپله لوبډل مشر عبدالمالک پر ځای موجود د منډې اجازه یې ورنه کړه نوموړي ته په دغسې حالات کې زما په اند سره اتې د یو لوبغاړي د دې دواړو نه آوټ کول د امو لپاره به ډېر زیات مهم او ضروري په دې وي که چېرته درویش سیریز ترسره کوي نو زما په اند سره نور هم تیزېدلی شي په منډو کې یا هم ټاپیچ لوبېده نه او یوازې یوه منډه په کاور په پوزیشن باندې
بل هلته بلال ترین تیاره نیمه سیریز هم جوړه کړله که چېرته دې دواړو څخه کوم لوبغاړی نه آوټ کېږي آوټ نه شي نو د امو لپاره خطر جوړولی شي د توپوهونکو له پلان له همدې ځایه داسې ښکاري چې درویش رسولي دا چې سلیزې ته نږدې شوی دی هغه به یو دوه منډو اخیستلو باندې بسنه کوي او د دې لپاره چې ډاټ بالونه ډېر نه وي ترسره شي په همدې وخت کې تاسو ګورئ چې په مسلسله توګه موږ د بلال ترین څخه د شاټ لیدونکي یا د شاټ لپاره هڅوي نو دوی هم دا ستراتیژۍ سره مخکې ځي او د ویکټ اخیستو یوه موقع هم ده په دغه وخت کې د خصوصا بلال ترین چې هغه تر ډېره بریده بریدګره لوبه کول غواړي یقینا بله شکه تر اوسه نو 219 منډې هماغه 3 وکټې د لاسه ورکړي د بوست لوبډالې عبدالمالک وخت پر وخت باندې د خپل ځان په ګډون باندې مختلف لوبغاړي وازمایل خو تر ډېره نتیجه مثبته نه وه 3 نوې منډې پارټنرشپ یا ملګرتیا په 28 توپونو باندې د 4مې وکټ یو بهترینه بیټینګ دا د یو قوي او بهترینه بیټینګ لاین خصوصا میډل آرډر ثبوت دی د بوست د لوبډالې کامیابه بریښي تر دې دمه په خپل کار کې بیا هم یوازې په اسانۍ سره پوش کوي د مې وکټ په طرف باندې اجاز مهري راځي دغه توپ فیلډ کوي او د 2 منډو جوړولو وروسته 219 منډې 4 ته د درویش رسولي منډې رسیږي د امو لوبډلې د توپ وهنې برخه هم غني ده ښه ښکاري او زه ډاډه یم چې په ټوله کې به یو ښه مقابله وشي دواړو لوبډلو ترمنځ بیا هم هغه شمېر نندارچیان کوم چې په سکرین باندې ښکاري چې دغه وروستۍ پایلوبې لپاره دغه پایلوبې د لیدو لوبغاړو د هڅونې په موخه راغلي دي او دوی غواړي خپل لوبغاړي له نږدې وویني وهڅوي او د کرکټ له دغه خوندورې لوبې څخه خوند واخلي د بوست لپاره هم چې چا ډېر ښه کرکټ کړی درویش رسولي په سر کې د 458 منډې جوړې کړي دي اسحاق رحیمي 290 او نعمان شاه 262 بلال احمد ترین 240 همدارنګه ننګیال خروټ هم په دغه لیکه کې وروستی ځای لري د کیچ ترلاسه کېدو امکان او کیچ ډراپ شو لانګ آن کې ډګر ساتونکي کوشش وکړو سټیټ ولاړه او که څه هم یو بهترینه هڅه وکړه خو ونه توانید چې دغه کیچ ترلاسه کړي څومره ښکلې توپ اچونه یقینا چې مس فیلډینګ هغسې دي لکه څنګه چې مخکې هم په دې باندې خبرې وکړلې یو ښه فیلډینګ لاین ته ونه لري ښه فیلډینګ سپورټ ونه لري همدغسې ستونزو سره مخکې یقینا ډېر اسانه کیچ د الا نور لخوا ډراپ شو عبدالمالک ډاون ډ ګراونډ سیده سټریټ لانګ اپ ته او دې سره شپږ منډې څومره ښکلې راغستنه یقینا ډاون ډ ګراونډ د قدمونو استعمال د بلال ترین په ځان هغه باور او نتیجه هم شپږیزه واو ډېر ښه ښکاري بلال ترین په دغه وخت کې دا چې درویش رسولي د سلیزې لپاره نږدې شوی نو 2 بریدونه پیل کړي دي ډاون د ویکټ شو د قدمونو استفاده او په ښه توګه یې بال د شپږو منډو لپاره ولیږه یو ځل بیا سلاګ لپاره تګ دی یو څه فاصله شته خو یوازې یوه منډه باندې بسنه وشوه ډېر ښه کرکټ د درویش رسولي او بلال ترین ترمنځ یقینا وروسته له دې نو د ځان سره د یو پوره بیټینګ لاین نور هم لري اسحاق رحیمي ننګیال خروټه شمس کړو خیل درې هغه بهترینه بیټران چې د بوست لپاره په روان ټورنمنټ کې په هر حالت کې ښه لوبه ترسره کړې ده په کار هم دا ده چې بلال ترین او د درویش د رسولي د سلیزې پورې دی باید خپلې منډې همدغسې جاري وساتي تر څو د یو ښه هدف لپاره دوی مخکې لاړ شي عبدالمالک بیا هم د قدمونو استعمال میډ وکټ ته توپ روان دی او داسې ښکاري چې 4 منډې یقینا څومره ښکلې راغستنه ښه سوچ ښه فکر نتیجه یې همدغسې مثبته راځي دا دویم ځل دی چې بلال ترین د خپل فکر نه په ښه شان سره استفاده کوي تکرار کو ګورو دغه شاټ بریالی ثابتېږي د 4 منډو په ترلاسه کولو سره نوموړی کیسه بیا هم هماغه د مین سلو توپ اچونکو نشتون دی له کوم کمی سره چې عبدالمالک مخامخ دی په پرله پسې توګه دی په خپل راځي توپ اچونې لپاره او نتیجه هم د امو لپاره ښه نه ده دې سره یو بل اور چې په کافي اندازه منډې ترلاسه شوې له منډو ډک دغه اور هم پای ته رسیږي بله شکه یقینا کوم کمی کوم هغه ستونزه چې امو لوبډله ځان سره لره هغې نه هم پوره استفاده کوي د بوست لوبډله د روان بهیر لپاره فضل رحیم رحیمي او عیسی خان تسل د تبصرې نه خوند واخلي
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه آصف جان او ورسره څنګ کې عاطف. د شپږ دېرش اوور وروسته 215 درې لوبغاړو په زیان باندې نادر ضیا صاحب ډیره مننه. درویش او د بلال ترمنځ دغه ملګرتیا 111 ته رسېدلې په 4 توپونو. ډیره خطرناکه توپوهنه د ټیم امو لپاره. درېیمه پاور پلی هم اخیستل کېږي او یو بل ډګر ساتونکی به د دایرې نه بهر کېږي. اوس منو 15 ډګر ساتونکي د سرکل نه بهر وي. محمد ګل انتخاب شوی دی درویش رسولي پر وړاندې. لیګ گلینس ډګر ساتونکی شته او یوه بله منډه. تسل په خیر راغلی. مننه. کور ودان بهترینه ملګرتیا دوام لري. ایکس بول وړاندې کوي. اتصالات غازي امان الله خان لیست سیالۍ د شپږم پړاو وروستۍ د فاینل لوبه دوام لري. 112 منډې ملګرتیا یا پارټنرشپ شوی د دواړو لوبغاړو ترمنځ په روانه سیالۍ کې په 15 بالونو. وبګورو چې دوی دواړه در کومه حده ځي. درویش رسولي په 90 منډو لوبه کوي. بلال ترین په 9 منډو لوبه کوي. دواړو ترمنځ د منډو ډکه ملګرتیا دوام لري. په دې سره درویش رسولي وکولی شول چې د منډو جوړونکو لوبغاړو په قطار کې لومړی ځای خپل کړي او دغه ځای له ځانه سره ساتلی تر دې وخته. ډیپ سکویر لیګ، لانګ آن، لانګ آف، ډیپ ایکسټرا کور، فاین لیګ 15 هغه ډګر ساتونکي چې بهر دي. ډیر ښه انداز سره لوبونه بال دلته ډګر ساتونکی شته. یوه بله منډه هم ترسره شوه. کله چې دوی په سر کې خپل 2 وکټ لږ څه زر د لاسه ورکړې. له هغې وروسته چې احمد ظاهر راغی لږ څه ناڅه ملګرتیا وشوه. خو د بلال او د درویش رسولي په راتګ دغه ملګرتیا ډېره ښه وغځېده. یو 2 منډو باندې دوی په سر کې بسنه وکړه. هماغه و چې سیټ شو. اوس بلال چې ګورو له کمه چې نیمه سلیزه وهلې تقریبا ډېر لوړ سټرایک ریټ سره د خپلې توپوهنې ته دوام یا ادامه ورکړي. کوشش کوي چې د هم ډېرې منډې ترلاسه کړي. په اسانۍ سره دلته د لیګ سټمپ طرف ته بال لوبونه ده. محمد ګل چې په تېره سیالۍ کې هم د خپلې لوبډلې لپاره ډېر ښه ځلېدلی و. خو عبدالمالک هم که وګورو تسل کوم اپشن چې دوی سره وي په توپ اچونه کې ټوله یې وکارولې. خو توپوهونکي ډېر سیټ شوي وکټ هغه رقم مرسته نه کوي لکه نورو سیالیو کې چې موږ ولیدل. نو نن بیټران یا توپوهونکي تر ډېره بریالي دي او علت یې هم همدا دی چې لوبډل مشر تر ټاس ګټلو وروسته د توپوهنې فیصله کړې وه. که مینهواله باندې خبرې کوو نو ډېر غټ تعداد باندې نن راغلي دي د لوبې نندارې ته. ښه پرېډ کوه. په خپله د یمین احمد زیره لورې د بیټینګ انتخاب وکټ ته پکاتو وتوانېدل. دوی څه چې غواړي هغه یې ترلاسه کړي دي تر دې وخته. لنګان ته بال لوبېږي. د یوې اسانه سنګلې چانس شته. د دوی ترمنځ دغه ملګرتیا غځېږي دوام کوي. دوی په لومړیو کې وتوانېدل ډبل سنګل منډې ترلاسه کړي. لوز بالونو څخه استفاده وکړه. 4 منډې 6 منډې پرې راوستې. دا هغه څه و چې دوی تر دې وخته هم په وکټ پاتې شوي دي. هم یې ملګرتیا کړې ده او هم یې د لوبډلې لپاره مهمې منډې ترلاسه کړي دي. په دې وروستۍ فاینل لوبه کې د دغه دواړو لوبغاړو غټ لاس به یې که دوی نن دغه فاینل وروستی لوبه وګټي په خپل نوم یې کوي. ځکه دوی دواړه پاتې شول په وکټ بلدتیا لري تر دې وخته. هر یو بالر تقریبا ولوباو. خو دلته د عبدالمالک هڅه به دا وي کوشش به دا وي چې یوه وکټ ترلاسه کړي. ځکه که درویش رسولي سریزه ترلاسه کوي نو د هغې نه وروسته به بیا دا د غټو شاټونو هڅه کوي. اوس نو دی سریز ته ډېر نږدې شوی دی. 3 منډې وروسته دی بال لوبېږي. په شاټ کور کې فیلډر موجود دی. بال ترلاسه کېږي. بیا هم د منډې چانس نشته. د کوشش به دا وي هڅه به دا وي چې دلته یوه وکټ ترلاسه شي. محمد ګل باندې باور کوي 15 اورونو کې 50 منډې ورکړي دی. په وکټ اخیستو باندې بریالی شوی دی. که دوی همدغسې مخکې ځي تر دې وخته دوی 9 منډې په هر اور کې ترلاسه کړي دي. که مخکې همدغسې تګ کوي همدغسې ملګرتیا کوي همدغسې منډې ترلاسه کوي نو 290 نه پورته هدف ورکولی شي چې دا یو ښه هدف دی په وروستۍ فاینل لوبه کې مقابل امو لوبډلې ته. اوور پیچ بال آف سټمپ ته لوبونه ده. هڅه وه د ډګر ساتونکي بریالی نه او بال د ډیپ پوینټ څخه بهر د 4 منډو لپاره او دې سره درویش رسولي په روان ټورنمنټ کې 2 سلیزه په خپل نوم کوي. هغه څیره چې دمګړی په سکرین باندې ښکاري ډېر آوټسټینډینګ پرفارم ډېر په زړه پورې توپونه او دې سره د خپل رب نه د شکر سجده ادا کول چې پرله پسې ډول باندې په دغه سیالیو کې رسولي ځلیږي په 2 توپونو 101 منډې
د روان ټورنمنټ کې دوه هغه بیټران دي چې 2 سلیزي وهلي دي. یو عبدالمالک چې د خپل لوبډلې لپاره 2 سلیزي ترلاسه کړي او دلته درویش رسولي چې په وروستیو کې ډېر ښه فارم کې ښکاري، ډېر ښه ټچ کې ښکاري او تقریبا د لومړۍ 2 سیالۍ وروسته په هره لوبه کې د خپل لوبډلې لپاره منډې کړي. د وساق رحیمي نو علت یې هم دا دی چې د دوی لوبډله په پای لوبه کې 100 منډې ترلاسه کول دا د پریشر او د تاثیرانو ته ډکه لوبه ده او دې سره وی کولی شول چې دلته د سلیزه راجستر کې 119 کړي. نعمان درویش 115 های سکور دی په دغه روان ټورنمنټ کې. مالک 108، ناصر جمال 109، جالبه خو دا چې 15 واړه ناسوځېدلي پاتې شوي دي. 15 هغه بیټران چې خپل وکټ نه د لاسه ورکړي خو سلیزې ترلاسه کړي. دې کې تغیرات ښکاري په وکټ کیپینګ کې. مراد علي وړاندې دلته د وکټو تر شا خو بیرته عبدالهادي چې په سر اورونو کې لږ څه د ګوته خوږه شوه بیرته د وکټ ساتنې لپاره راغلی. اوس نو کا فیلډینګ ګورو په آن سایډ باندې ډېر غټ فیلډینګ اخیستل شوی، ټول په باونډریانو باندې دي. که وګورو لانګان ډیپ مډ وکټ ډیپ سکویر لیګ. بلال هم یو خپلې منډې رسولې. زهیب زمان خیل راغلی چې تر دې وړاندې هیڅ وکټ نه ده ترلاسه کړې. دغه روان سیالۍ مخکې راوځي په ایکسټرا کور باندې د بال لوبونه ده. ډګر ساتونکی شته، یوه تیزه منډه ترسره کیږي. د دواړو ترمنځ دغه مهمه ملګرتیا د منډو ډکه ملګرتیا دوام لري. درویش رسولي که نن په وکټ پاتې کیږي، مخکې ځي منډې ترلاسه کوي، نو دی تر ټولو په یوه لوبه کې د ډېرو منډو جوړونکو لوبغاړو کې هم راځي. تر دې وخته د بوست لپاره هم د تر ټولو ډېرې منډې ترلاسه کړي دي. ورپسې اسحاق رحیمي دی چې 290 منډې ترلاسه کړي دي. شاټ او په سټینډونو کې بال درویش رسولي چې تر کومه ولاړ وي داسې نور ډېر شاټونو به نندارې ته وړاندې شي. غټه شپږیزه په میډ وکټ باندې سلاټ کې بالو سویپ ته لاړ او ډېر ښه میډل کړ د شپږو منډو لپاره. هیڅ یو فیلډر ته د بال نیولو چانس په لاس ورنه راغی. په سمه توګه باندې کنټرول کړ. کافي سیټ دی په وکټ پاتې شوی. همدغسې شاټونو تمه ترې کېدلی شي او لا هم مخکې به ځي. وړاندې مې یادونه وکړه کله چې د سلیزه ترلاسه کوي نو د غټو شاټونو لپاره به راځي. غټ شاټونه ترلاسه کول به د ده لپاره ستونزمن نه وي ځکه کافي وخت دی د سره، کافي سیټ شوی او لا هم بالونه پاتې دي. د ده هڅه کوشش به دا وي چې دې نه وروسته د خپل لوبډلې لپاره چټکې منډې ترلاسه کړي. که وګورو درویش تر ټولو ډېرې، ورپسې اسحاق رحیمي، نعمان شاه، بلال احمد، همداشان ننګیال خروټی. دغه لوبغاړي دي چې د خپل لوبډلې لپاره د زیاتې منډې ترلاسه کړي دي. بیک پوسټ راځي، دلته بال لوبیږي، بیا هم د یوې منډې چانس ورکوي. بلال د کټ نه ډېر مضبوط دی. همداراز په آن سایډ باندې کله چې د سلاګ ته ځي وړاندې موږ ولیدل شپږیزې ترلاسه کړلې. دا په روان کال کې د افغانستان کرکټ بورډ 8م ټورنمنټ دی چې ترسره کوي د کورني کرکټ په چوکاټ کې. لیګ سټمپ ته د بال لوبونه ده. میډ وکټ کې الله نور ناصري سلایډ سره راځي. یوه بله منډه ترسره کیږي. خاور دی د بوست لپاره ځکه کافي منډې پکې راغللې، شپږیزه هم پکې راغله. افغانستان کرکټ بورډ د کال په سر کې 2مه درجه ولایتي سیالۍ او له دې وروسته بیا په فبرورۍ او مارچ کې لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ وي. بیا 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالۍ افغانستان کرکټ بورډ ترسره کړې. د ترڅنګ زرغون جام ترسره شو په سپین بال باندې په خوست کې. همداراز ایمرجنس سیالۍ وشوې په کندهار کې. د 19 کلنې لوبډلې لپاره بېلابېل تمریناتي کمپونه داخل او بهر ترسره شو. 19 کلنې لوبډلې په پسه کال کې په بنګلادیش او سریلانکا سره سیالۍ وکړې. په اماراتو کې د اماراتو د سریلانکا سره سیالۍ وکړې. بنګلادیش سره بل سفر درلودو. اوس ایشیا کپ لپاره هم لوبډله اعلان شوې ده. د ترڅنګ افغان ابدالیانو افغان الف لوبډلې نړیوال سفرونه وکړه. نړیوالو لوبډلو سره چې موږ په ایشین گیمز کې د هند سره پای لوبې ته وتلي وو، خو بدبختانه به و چې پای لوبه د باران له امله قسم موږ پاڼې تقریبا ترسره کړې وه په هغه سیالۍ کې، خو باران د ورښت له امله بیا هند ته هغه سیالۍ کې بریا ورکول شو. خو په ټوله کې افغانستان کرکټ او دلته یو بل شاټ او څلور نورې منډې راځي. د سلیم صافي راتګ په څلوريزي سره کسرم له دې وړاندې ډېره ښکلې توپه چونه ترسره کړې. ډېر ښه انداز سره دغه بال ګایډ کوي د څلورو منډو لپاره. نو په ټوله کې که ووایو افغانستان کرکټ لپاره سږنی کال ډېر بهترین او مصروفه کال و. په نړیوال جام کې موږ ولیدل تسل چې افغان ملي لوبډلې
له تمې خلاف ډېرې غټو لوبډلو ته چمپیون لوبډلو ته چې 1996 کې ارجونا رناټونګا په لوبډل مشرۍ سریلانکا نړیوال جام ګټلی و 1992 کې د عمران خان په لوبډل مشرۍ پاکستان نړیوال جام ګټلی و همداراز انګلینډ چې 2019 نړیوال جام اتله یا دفاعي اتله لوبډله هغه ته موږ ماته ورکړه نیدرلینډ موږ مات کړه استرالیا چې اتلولي خپله کړه نږدې وه چې موږ دغه لوبډله ماته کړې وه خو بیا هم په ټوله کې د موږ لوبډله ډېر ښه کرکټ وکړو په داخل کې هم که وګورو په کندهار خوست ننګرهار په دغه لوبغالو باندې کارونه وشو همداراز پکتیا لوبغالي باندې همدارا رغنیزي چارې چې کوم د افغانستان کرکټ بورډ ترسره کړې په کلني پلان کې د خیر سراتونکو کې غټ شاټ کوشش د مینوالو په منځ کې درویش رسولي دلته حوصله ماته خپله نو که په ټوله کې وګورو تاسو یو بهترین کالو د افغانستان کرکټ لپاره او دا هم چورلکه د میدان په شاوخوا باندې ډېر ښکلی انځور اخیستل شوی د ملي سپورټس د همکارانو لوري او لکه د مار د میدان په شاوخوا کې دغه چورلکه نو په راتلونکي کال کې د خیر سره افغانستان کرکټ بورډ په ننګرهار او خوست لوبغالو کې د سټینډونو لګولو کار هم پیلی د ترڅنګ نور ډېر ښه خبرونه چې مشران دمګړې په هند کې دي ډېرې ښې خبرې او ډېرې ښې زیرې به موږ واورو چې زموږ به فل ممبر لوبډلو سره سیالۍ وي هندوستان سره خبرې روانې چې موږ شلای وروست سیریز ورسره وکړو د خیره میچ فیلډینګ له وجې بله منډه هم ترلاسه کېږي نو په ټوله کې اوورال که خبره کوو د افغانستان کرکټ لپاره 2023 میلادي کال یو ډېر بهترین او غوره کاروزی دی چې د افغانستان کرکټ بورډ مشران وستایو د افغانستان کرکټ بورډ کارمندان وستایو چې په پوره انرژۍ سره او په ډېر اخلاص سره خپله وظیفه مخ ته وړي د ډېره غوره مدیریت شوی د دواړو مشرانو له لورې په ټوله کې لوبه دوام لري دواړو لوبډلو ترمنځ بهترینه لوبه روانه ده او بهترینه ملګرتیا هم روانه ده د درویش رسولي او بلال ترین ترمنځ تاسو به معلومات درکړو چې په یو لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې جوړونکی لوبغاړی هم درویش رسولي شو له دې وړاندې 119 منډې ترلاسه کړې وې خو دلته دا وتوانېده چې 122 منډې ترلاسه کړې ولا هم په کریس ولاړ دی په وکټ پاتې شوی تر دې وخته په 90 بالونو 122 منډې ترلاسه کړې 142 منډې پارټنرشپ یا ملګرتیا شوې د دواړو ترمنځ په 101 بال باندې او دا هغه غټه ملګرتیا ده چې دوی تر سره کړې ده سلیم صافي چې وړاندې ورونو کې ښه بال تر سره کړی و اقتصادي بولینګ تر سره کړی و خو دې اور کې په منډې راغلې او منډې به ځکه راځي چې دواړه کافي سیټ دي بلاتیا لري بولینګ په ښه شان ښه توګه دوی لوبولی تر دې وخته او دلته بیا هم بال لوبیږي تھرډ مین ته فیلډر شتون لري بال ترلاسه کوي یوه بله چټکه منډه دویم منډې لپاره هڅه کېږي ناکامه هڅه ده دلته 9 اوور هم د لوبې پای ته رسېږي 9 اوور وروسته 218 منډې ترلاسه کړي دي د 3 وکټو په تاوان په روانه سیالۍ کې بوست لوبډلې که وګورو د دوی د ډاټ بالونو فیصدي هم کمه ده دوی که وګورو تر ټولو ډېر ډاټ بالونه چې دي هغه سپینغر 80% میساینک 9.50 بندیامیر 8.50 بوست 9.5 آمو هم 9.50% لري دوی دواړو کم بالونه مس کړي دي دواړو لوبډلو او دا هغه څه دي چې دوی ته روانو سیالیو کې مخکې تګ ورکړی دی بریاوې ورکړي دي او دا د تر روسي فاینل لوبې راورسېدې درویش رسولي تر ټولو ډېرې منډې جوړونکی لوبغاړی شو 122 منډې ترلاسه کړي دي وړاندې مم یادونه وکړه دلته بیک فوټ راځي فرنٹ فوټ البته مخکې راووتو بیټسمین ډاون د وکټ شو یوې منډې لپاره بال لوبول کېږي په دغه سیالیو کې تر ټولو لوړه ملګرتیا چې ده د 203 منډو هغه عبدالمالک او اجاز مهري کړې وه دا هم په روان ټورنمنټ کې بله لوړه ملګرتیا ده خو یو څه چې تسل شاټ هڅاو دلته ډګر ساتونکي د بال لاندې سلیم صافي او دې سره اینډ اف درویش رسولي د پاڼې ته د پای ټکې ایښودل کېږي د زهیب زمان خیل لورې لږ څه هوای ورکړه دغه توپ ته هغه غوښتل چې سلاګ ته لاړ شي په مډ وکټ باندې هماغه و چې ډېر ښه مډل نه شو دغه بال او بالاخره د بیټ په لاندنۍ حصه باندې لګېږي او دلته فاین لیګ کې سلیم صافي ولاړو یو اسانه کیچ ترلاسه کړ تسل که وګورو 255 له دې مخکې په دغه روان سیالیو کې لوړې منډې وي خو دمګړې په سکوربورډ باندې یو 218 منډې درویش 102 شو کړه او بیرته د ډریسنګ روم په طرف باندې ځي خو نن زه فکر کوم شاید تر 300 پورې منډې وشي
او د نن درویش ډیره بهترینه توپوهنه ترسره کړه، ډیره ښکلې توپوهنه ترسره کړه. په روان ټورنمنټ کې تر ټولو ډیرې منډې وکړې، په انفرادي ډول باندې هم تر ټولو ډیرې منډې وکړې. او په روان ټورنمنټ کې د 3 نیمه سلیزو ترڅنګ 2 سلیزې دغه بیټر یا توپوهونکي ووهلې. او دلته نوی توپوهونکی کریس ته راځي محمد اسحاق رحیمي چې یو ښه فینشر دی دمګړی د بوست لپاره. درویش 406 اتیا منډې، 395 د عبدالمالک دی، 314 بهیر، کمال 299، اسحاق 209 اتیا. هغه څه چې په لټه کې وو، هغه څه چې په کار ورته د درویش سوځېدو سره ظاهره دی 15 منډې به په ټارګټ کې کموالی راځي. که څه هم اسحاق رحیمي توپونه ته راغی، خو نوی بیټر ته لږ څه ستونزمنه یې اسانه نه چې تر څو دی 9 بالونه وهي ځان سیټ کوي. وړاندې و بهترینه ملګرتیا، بهترینه پارټنرشپ پای ته ورسېده. تر ټولو ډیر ملګرتیا په روانو سیالیو کې عبدالمالک او مهري کړي ده 215 منډې، درویش او بلال 104 اتیا منډې، همداشان دلته کمال او رحیم منګل 109 منډې، مراد اجاز 102 منډې، شمس او اسحاق 106 منډې. دا هغه ملګرتیا یا پارټنرشپ د چې دوی لوبغاړو دغه دوه لوبغاړو ترمنځ زیاتې منډې ملګرتیا شوې ده. نن بهترینه ملګرتیا وشوه، ښه ملګرتیا وشوه د بلال تارین او درویش رسولي ترمنځ. خو درویش رسولي وړاندې په کیچ اوټ خپله وکټ لاس ورکړه، د نوموړي لوبه پای ته ورسېده، خپل لوبډلې په ګټه ښه لوبه ترسره کړه. څه چې تمه کې ده څه پسې چې د سرچ کو پلټنه یې کول، هغه یې ترلاسه کړل، هم یې منډې ترلاسه کړې، هم یې د خپل لوبډلې لپاره هدف مخکې بوتلو. او همداشان نن که وګورو هدف هم مخکې په یو غټ هدف روان دی، او تر دې وخته تر ټولو زیاتې منډې هم دي چې ترلاسه شوي دي. وړاندې به وګورو دوی څومره هدف ورکولی شي او نور څومره مخکې ځي. 6.3 کې دوی روان دي، که همدغسې مخکې ځي 302 نه 303 پورې 304 پورې هدف ورکولی شي، چې دا به په وروستۍ د فاینل لوبه کې یو ښه او بهترینه هدف وي مقابل لوبډلې ته. او مقابل لوبډله به وګورو دغه هدف ترلاسه کولو کې هغوی سره هم بهترینه بیټینګ لاین دی، بهترینه لوبغاړي دي. دوی لوبغاړي هم که وګورو په منډو اخیستلو کې مقامونه لري، او عبدالمالک د دوی لوبډل مشر تر ټولو ډېرې منډې ورپسې دویم مقام کې دی، په درویش رسولي پسې د ډېرې منډې ترلاسه کړي دي. لوبه دوام لري، د لوبې یو 40 اور دی. دلته سلیم 7 اورونکي 30 منډې ووکټ، محمد ګل 9 اورونکي 60 منډې ووکټ، همداشان مومند 15 اورونکي 40 منډې، زهیب 10 اورونکي 60 منډې ووکټ ترلاسه کړې ده. سلیم صافی توپ اچونې ته انتخاب شوی دی، مخکې راځي شارټ لاین کې بال لوبونه ده د باونډري لاین په طرف باندې 4 نورې منډې د بلال ترین بهترین اوپزلو پورې توپوهنه لا هم جریان لري. دغه توپ که وګورو په آف سټمپ باندې او په ډېر ښه انداز یې ولوبو، ډېر ښه انداز سره یې راواخیسته د 4 منډو لپاره. سلیم صافی کسان په لومړي سپیل کې ډېره بهترینه توپ اچونه کړې وه، کوشش کوي چې شاته بالونه وکړي، ځان ترې وژغوري یا لږ څه سلوور یې وکړي چې موږ وکتل، خو تر دې دمه پورې دی بریالی نه دی. او له هغې 13 اور کې موږ وکتل په ده باندې ډېرې ښې شپږیزې ولګېدلې. دلته په راتګ په دغه اور کې په لومړي بال 4 منډې، ډګر ساتونکي هم وګورو په آن سایډ باندې 4 د سرکل نه بهر دي، په آف سایډ باندې یو ډګر ساتونکی چې په ډیپ کې اخیستل شوی، بیا په بیک فوټ باندې بال لوبونه د ډېره ښه واپسي تسل که وګورو ډیپ فاین لیګ، ډیپ سکویر لیګ، ډیپ مډ وکټ، لانګ آن او ډیپ ایکسټرا کور. خو دلته په لانګ آف کې هیڅ څوک نه ښکاري، ډېر شاته تللی و، لږ څه سلو بال و، هماغه و چې بیټر ونه شو کولی دغه بال په بیټ باندې صحیح مډل کړي. سلیم یو ځل بیا د دغې اوور 3 توپ ترسره کوي، شارټ پیچ لوبونه ده، بال فاین لیګ باونډرۍ په طرف باندې ډګر ساتونکي هڅه کوي اما نه بریالی کېږي او په روانه ور کې 2 څلوریزه وه چې د بلال احمد ترین له بیټ څخه راځي. بهترینه شاټ و، ښه شاټ و، دغه بال یې په سمه توګه باندې کنټرول کړ او له باونډرۍ څخه بهر یې د 4 منډو لپاره ورګزار کړ. وروستی اورونو کې ښه نه دی سلیم صافی، په وروستي اورونو کې د خلاف بهترینه منډې ترلاسه کړي دي. کومې منډې چې اړتیا لیدل کېږي، کومې منډې چې د هدف په مخکې بیولو کې ورته ضرورت دی، اړتیا د مهمې دي، هغه منډې ترلاسه کړي دي او لا هم د دوی هدف مخکې روان دی. وګورو چې دوی نور څومره مخکې ځي، څه ډول ملګرتیا کوي، که همدغسې مخکې ځي مقابل لوبډلې ته یو غټ هدف ورکولی شي. بلال ترین په 3 اتیا منډو لوبه کوي، کافي سیټ دی. دلته د بال بیا هم ولوباو د
ډیپ پوینټ فیلډر راځي بال تر لاس کوي او بله منډه هم تر لاس کېږي دواړو ترمنځ د دوی کوشش هم دا دی دواړو ترمنځ هڅه دا ده چې ډبل سنګل منډې میس نه کړي او د منډو نه میس کول د منډو راتلل دا هغه څه دي چې دوی ته مخکې تګ ورکولی شي او دوی د یو غټ هدف لپاره مخکې تللی شي لیګ کټر یې ورته ترسره کوي خیرت وبچونکي دی پوهېږي که د پول پیس سره بالینګ کې بیټسمین سیټ دی منډې ترلاسه کوي خو که چېرته لیګ کټر کوي آف کټر کوي یا ډېر مخکې بولونه کوي یا کرلین کې یا څومره شاته کوي کوشش کوي چې ځان وژغوري ورنه اما بلال چې سیټ ته بار بار هڅه کوي بیک فوټ باندې لوبه وکړي شارټ لین کې بیا هم ډېره ښه راخیستنه ده د محمد اسحاق رحیمي له لوري او بال د ډیپ فاین لیګ څخه بهر د څلورو نورو منډو لپاره پرله پسې ډول باندې په دغه اوور کې دویم توپ دی چې په لیګ سټمپ باندې په باډي باندې کېږي او بیټسمین هم بریالی کېږي له دې وړاندې بلال او دا ځل اسحاق رحیمي چې څلور نورې منډې هم ترلاسه کړې قیمتي اوور دی په ټوله کې د امو لپاره بیکار اور دی د سلیم صافي له لورې زیاتې منډې ورکړي دې اور کې 5.5 اورونو کې 50 منډې ورکړي د یوه وکټ اخیستې ده که څه هم د لومړیو کې اقتصادي بالینګ ترسره کړی و ښه بال یې ترسره کړی و وکټ یې اخیستې وه کمې منډې ورکړې وې خو دې اور کې زیاتې منډې راغلي بیا هم د شاټ هڅه کېږي بال لوبوي د یوې منډې دویمې چټکې منډې هڅه کېږي ترلاسه کېږي ډیپ سکواډ لیګ کې دغه بال ترلاسه کوي اور پای ته رسېږي 140 اوره وروسته 215 منډې ترلاسه کړي دي بوست لوبډلې 4 لوبغاړي په روانه سیالۍ کې دوی له لاسه ورکړي دي د بلال ترین او همداشان اسحاق رحیمي ترمنځ ملګرتیا دوام لري اسحاق رحیمي هم ښه لوبغاړی دی دی که وګورو په روان لوبو کې تر ټولو ډېرې شپږیزې 14 د ترلاسه کړي دي تر دې وخته درویش رسولي 480 منډې ترلاسه کړي دي لومړي مقام قرار لري ډېرو منډو جوړونکو لوبغاړو کې اسحاق رحیمي د دوی د لوبډلې لپاره 290 منډې بلال احمد ترین 270 منډې نومان شاه 222 منډې همداشان ننګیال خاروټي 132 منډې ترلاسه کړي دا هغه 15 لوبغاړي دي چې د بوست لوبډلې لپاره زیاتې منډې ترلاسه کړي دي په زیاتو منډو اخیستو باندې تونېدلې دي او تر دې وخته به وګورو اسحاق رحیمي او بلال ترین لا هم په میدان کې دي لا هم په وکټ شتون لري وګورو دوی نور څومره منډې ترلاسه کولی شي څومره مخکې تګ کولی شي اسحاق رحیمي تر ټولو ډېرې 14 شپږې ترلاسه کړي دي همداشان عبدالله چې د 9 هم ترلاسه کړي دي نومان مومند د بال لپاره انتخاب شو 15 ورونو کې د 12 بالونه ډاټ کړي دي لږ څه قیمتي دی منډې ډېرې ورکړي په ټوله کې ډګر ساتنه کې تغیرات دا ځل تړمین دننه سرکل کې د خو هلته لانګان کې بل ډګر ساتونکي واخیستل شو او دې سره هماغه چې تړمین دننه دی هماغلته بال لوبول کېږي هڅه کوي ډګر ساتونکي ډېره ښکلې هڅه او په وروستیو کې بریالی کېږي نه محمد ګل او څلور نورې منډې دا هغه تاثیرات دي چې دمګړې د امو په لوبډله باندې دي پریشر کې د دوی لوبډله ګوډ لین بالو بلال قسم لږ څه مخکې ورغی خو بیټ په سنډه باندې بال لګېږي هلته تړمین کې قسم ډګر ساتونکي مکمل هڅه وکړه بریالی خو په وروستیو کې د لاس نه دغه بال کنټرول نه وځي او بالاخره ځي بال د بونډ لاین په طرف باندې د څلورو منډو لپاره تاثیرات ګورو د دوی په لوبډله باندې چې منډې هم روانې دي وړاندې ډېره ښه ملګرتیا هم وشوه نو ډګر ساتنې باندې خامخا تاثیرات غورځوي نومان چې ډېر ښه لوبغاړی دی په تېره سیالیو کې ډېر ښه سپیل کړی او د څلور ورځې وروسته ډېر ښه راتګ هم وکړه تېره ورځ وګورم دغه دواړو لوبډلو چې کومه سیالۍ وه هغه کې اخري اور کې 11 منډې پاتې وي درویش رسولي ولاړو همدغه نومان و چې ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړل دلته د آف سټمپ نه لږ څه بهر بال آوټ سوینګ سره دا ځل بلال بریالی نه دی تر دې وخته 3 شپږیزې راغلي دي په روانه لوبه کې زیات شمېر نندارچیان هم راغلي دغه لوبه نږدې څخه ننداره کوي د وروستي فاینل لوبه ده او لا هم دوی را روان دي دلته بال هوا ته پورته کېږي فیلډر عبدالمالک دغه اسانه کیش ترلاسه کوي دلته د بلال ترین لوبه پای ته ورسېده 8 منډې ترلاسه کړې 2 بالونه یې ولوبول او د نوموړي لوبه هم دلته پای ته ورسېده بهترینه بال ښه بال ترسره کړ تشویق کړ د غلط شاټ لپاره همغه و چې بال هوا ته پورته شو د نوموړي لوبه هم دلته پای ته ورسېده ښه مطالعه کړې او دې پوهېدو چې همیشه د بیک فوټ باندې لوبه کوي
دی چې نور هم بیک فوټ ته لاړو په وایډ لاین باندې ورته بال وکړو هماغه و چې صحیح میډل نشو د بیټ په لاندنۍ حصه باندې دغه بال راځي او دلته په کور کې لوبډل مشر خپله ولاړو د سله بلال ترین ډېره ښکلې او پس د پورې پاڼې یقینا ډېره د ستایلو توپوهنې ترسره کړه نن نهاتیا منډې په درش په توپونو باندې په ډېر ښه سټرایک ریټ سره او همدغه علت دی چې په سکور بورډ باندې دمګړې ډېرې ښې منډې دي 119 ډاټ توپونه تر دې دمه راغلي دي لا هم پریشان ښکاري د امو لوبډله کس هم دواړه سیټ بیټران بیرته ډریسنګ روم ته رخصت شول ننګیالی راغی نوی توپوهونکی ننګیال خروټی دا هم تکرار ګورو د نومان د تیر توپ چې وکټې ترلاسه کړې ډېر ښکلی اکشن لري آف سټم نه ډېر بهر بالو هماغه و چې دی غوښتل په ایکسټرا کور باندې ولوبوي بریالی نه و دا ځل په وکټو کې دننه بالو ډېر ښه توپ اچونه ډېره ښکلې توپ اچونه راتګ سره یې که وګورو تسل منډې کنټرول کې ساتلې دي بالکل ښه سوچ او ښه فکر سره د بوست لوبډلې لوبغاړو لوبه کړې ده تر دې وخته که وګورو بلال ترین همداشان د دوی درویش رسولي ننګیال خروټی میدان ته د بیټ لپاره راغی ننګیال خروټی هم په بوست لوبډله کې بهترینه لوبغاړی دی د بیټینګ ترڅنګ ښه بالینګ ترسره کوي بهترینه بالینګ ترسره کوي همداشان یو بهترینه فیلډر هم دی په دغه لوبډله کې دلته بال لوبوي د څلورو منډو لپاره هیڅ یو فیلډر ته د بال نیولو چانس په لاس ورنه راغی او دغه بال یې له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره ورګزار کړ په سمه توګه باندې کنټرول کړ اعلی نور لپاره موقع وه اما وړاندې مې هم یادونه وکړه چې ډګر ساتنې برخې ډېر څه خرابه ده چکي شاټ د ننګیال له لوري پر راتګ سره او هلته ته ډي فاین لیګ ډګر ساتونکي اعلی نور که څه هم څه وکړه بریالی نه شو چې دغه بال ژغوري کېدلی شو چې دغه بال ژغورلی وی خو بیا هم هغه منډې روانې دي کله چې درویش او بلال توپوهنه ترسره کوله هماغسې تر دې دمه منډې روانې دي دوی نه دي توانېدي چې ډګر ساتنې برخه همکاري وکړي د بادانه سره ډېر ښکلی شاټ دلته او شپږ منډې دې شاټ ته کوم نوم ورکو د آف سټم نه ډېر بهر بال تکرار بیا هم ګورو یوازې بیټ یې ورته وښودو که ساده اصطلاح باندې ورته وایي سپېړه یې ورکړه او داسې شاټ ما په ټي ټین کې د محمد شهزاد له بیټ څخه لیدلی و ډېره ښکلې شپږیزه و 298 په سکور بورډ باندې دي 18 نور توپونه لا هم شته منډې روانې دي د ډګر ساتنې سپورټ یا هغه رقم همکاري د توپ اچونکو سره نشته وړاندې ورکې موږ ولیدل چې مس فیلډینګ له وجې 2 باونډرۍ نه راغلې خو دا ځل په وروستي بال باندې نومان ډېر ښه فکر سره بالینګ کړی خو توپوهونکي اخري صحنه کې دغه بال راګیر کړ د شپږو منډو لپاره یې د باونډرۍ لاین نه بهر ډېر بهترین شاټ و ډېر ښکلی شاټ و دلته د 43 اور لپاره سالم صافه انتخاب شو که وګورو په امو لوبډله کې تر ډیره پاس بالران زیات دی او ښه بالران هم له دوی سره دي خو نه دي توانېدلی چې د دوی د منډو دغه لړۍ ودروي دغه منډې را ایساره کړي غټ شاټ دپاره هڅه کیچ نیولو هڅه کیږي او وګورو فیلډر د لاندې او کیچ آوټ اعلی نور ناصري په بډي مډ وکټ کې سلو بالو د سلیم له لورې او د سره اسحاق رحیمی خپل وکټ له لاسه ورکړي لیګ څه زر سوځېږي او دغه وکټ ډېره ضروري وه د امو لپاره ځکه اسحاق یو خطرناک فینیشر دی که چېرته دغه باقي 18 توپونه لوبولی وی شاید ډېرې منډې ترلاسه کړې وی ډېره ښه واپسي د محمد سلیم له لورې او هلته ګورو چې خبرې اترې روان دي د لوبډل مشر او لوبغاړو ترمنځ چې باید ډګر ساتنې برخه دغه 3 اوره کنټرول ساتو شاید 10-12 منډې نور هم بچت کو د خپل لوبډلې لپاره خو یو بل څه ته اشاره کوو تسل وکټ هم هغه رقم سپورټ نه کوي د فاست بالرانو سره لکه موږ چې په نورو سیالیو کې لیدلې بالکل د بیټینګ وکټ ده ځکه هم لوبډل مشر د توپوهنې فیصله کړې لومړی په تر دې دمه 21مه سیالۍ ده چې په 1900 کې هر لوبډل مشر چې ټاس ګټلی لومړی توپ اچونه غوره کړې خو دوه دغسې سیالۍ چې یو له دې وړاندې وه عبدالمالک فیصله د بیټینګ کړی بیا سیالۍ وبایلله نن بیا هم هماغسې شوي چې یو لوبډل مشر ټاس ګټلی او د بیټینګ پرېکړه یې کړې پرون دلته سیالۍ نه وه وکټ لږ څه وچه ده سیده وکټ ده او پلایډ وکټ ده بال اسانۍ سره بیټ ته راځي نو دا چې منډې هم جوړې شوي په دومره اننګز کې به هم موږ شاید یو د ښې پاڼۍ لیدونکي یا شاهدان اوسو سپورټ یا هغه رقم همکاري چې په تیرو سیالیو کې موږ د فاست بالران سره یا د توپ اچونکو سره د وکټ ولید نن هغه رقم سپورټ نه کوي وکټ هم
شمس الرحمن کډو خیل راغلی د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی. عموما میسانک ریجن نه کرکټ کوي. کابل نه هم د لوبه ترسره کړې ده. خدام ګړل د بوست سره لوبیږي. یو آل راونډر لوبغاړی دی چې په یو سیالۍ کې له 80 پورته منډې هم ترسره کړې وي د خپلې لوبډلې په ګټه باندې. دلته که وګورو د دوی منډې اوه.0 نه کې روانې دي. که همدغسې زی 313 پورته هدف مقابل لوبډلې ته ورکولی شي او تر ټولو لوړې منډې دي په روانو سیالیو کې. دې نه وړاندې امو لوبډلې 288 یا ډېرې منډې ترلاسه کړې وي د شپږو وکټو په تاوان. بیا هم امو لوبډلې 254 منډې د شپږو وکټو په تاوان. که وګورو لوبې ته په کتو امو لوبډله هم پیاوړې لوبډله ده، بهترینه او ښه بیټینګ لاین لري، پیاوړي لوبغاړي دوی سره شته دي، تجربه کار لوبغاړي ورسره دي. دوی به وګورو په نن لوبه کې چې تر ټولو غټ هدف ورکړل شوی دی. دوی دغه هدف ته څه ډول ځانونه رسوي، څه ډول مخکې ځي او دوی په وړاندې لوبو کې هم تر ټولو غټ هدفونه امو لوبډلې ایښي دي. نو نن به د دوی لوبه ګورو. دوی څه ډول مخکې تګ کوي. سلیم صافي دې وخته پورې 8.3 اورونو کې 53 منډې ورکړي، 2 وکټې ترلاسه کړي. ښه پرېکړه وه دلته د عبدالمالک لوبډل مشر له لورې د سلیم صافي راوستل بالینګ ته، ځکه دی وتوانېده چې وکټ ترلاسه کړي. یو مهمه وکټ، یو داسې لوبغاړی چې هغه د غټو شاټونو وړتیا لري، په دغسې حالاتو کې غټ شاټونه ترلاسه کولی شي. د هغې په وکټ اخیستو باندې سلیم صافي وتوانېده. دلته لیګ ته بال و د ایوي منډې لپاره، بیا هم لوبیږي و سنګل منډه راځي د دواړو ترمنځ. وروستی اپشن یې همدا و چې سلیم توپ اچونې ته راولي، ځکه هلته په روان ټورنمنټ کې تر ټولو ستر هدف ته تر دې دمه پورې محمد ګل توپ اچونه وکړه. سلیم صافي، عبدالمالک، زهیب زمان خیل، نومان مومند، ټولې اپشنې چې دوی سره وي ګټه یې ترې واخیسته. اما ډېر بریالي نه وو. د درویش او بلال ډېره ښه ملګرتیا په وروستیو کې د ننګیال راتګ سره چټکه توپوهنه ترسره کول دمګړی په سکرور باندې تر ټولو لوړ هدف دی. خو سلیم هم له ډېرې کافي تجربې برخمن دی. دا ځل په ګوډلینډ کې لږ څه شاته بال وکړه، یوازې یوه بله منډه ترسره شوه. سلیم یو هوښیاره توپ اچونکی په ډېر تورونو کې ډېر ښه بالینګ کوي. دی موږ په شپږیزه کې لیدلی چې ما مخکې تېرو سیالۍ کې هم یاد وکړه چې سیمي فاینل د په یو ځان باندې ګټلی. همداراز شوکت زمان ته چې په دغه وروستي اوور کې دلته تقریبا فکر کوم 10 پورته شاوخوا منډې وې، د ډېره ښه توپ اچونه کوي. نشو کولی چې سپین غر هغه منډې پوره کړي. په دغه تېر ټورنمنټ، په دغه تېره سیالۍ کې چې د دوی لوبه وه د 12 توپونو باندې 15 پاتې وي، هلته هم سلیم ډېره ښه توپ اچونه وکړه، 4 منډې ورکړې، وکټ هم واخیسته. نو سلیم سره کافي تجربه شته، پیس هم ورسره شته. تاسې وګورئ چې بیټ خوله کې بالینګ نه کوي، شاته بالینګ کوي، یا سټم نه بهر کوي یا سلوورې کوي. او دا په دغه حالاتو کې د توپوهونکي نه د ځان ژغورلو یوازینۍ بهترینه وسیله ده. او دی بار له پسې باندې دا کوشش کوي چې په همدغه ځای کې بالینګ وکړي. هماغه دی چې په دغه اوور کې ډېر ښه لګیا دی. دلته 43 اور هم د لوبې پای ته رسیږي. 302 منډې ترلاسه کړي دي د شپږو وکټو په تاوان. وبګورو چې پاتې 12 بالونو څخه په روانه لوبه کې څومره منډې ویستلی شي. بوست لوبډله په داسې حال کې چې مخکې ښه روان دي. تر دې وخته د دوی لپاره، د بوست لپاره درویش رسولي 480، ډېرې اسحاق رحیمي 300، بلال احمد 280 منډې، نومان شاه 262 منډې، ننګیال خروټي بیا 140 منډې ترلاسه کړي. دا هغه 15 لوبغاړي دي چې 15 بیټران دي، 15 بیټسمنان دي. د بوست په لوبډله کې دوی لپاره ډېرې منډې تر نورو ترلاسه کړي دي، لوړې منډې ترلاسه کړي. او د دوی یو لوبغاړی درویش رسولي بیا د روانو سیالیو تر ټولو زیات منډې جوړونکو لوبغاړی دی. عموماً د بال لپاره راځي، بال اپ سټم څخه بهر وایډ بال و، د امپایر لوري وایډ ورکړل شو. مفته منډه وه، د دوی په منډو کې اضافه کېږي. ایکسټرا منډه وه. ډېر قیمتي تمام شوی نن سیالۍ کې. نومان 36 توپونو کې 50 ډېرې منډې ورکړي دي. په دغه روان ټورنمنټ کې تر ټولو کم هدف چې و هغه 18 شو چې بند امیر ورکړی و سپین غر ته. او تر ټولو لوړ ټوټل چې دی 288 شوی و. خو نن لا هم 12 توپونه شته، 303 له وړاندې په سکوربورډ باندې دي. ډېر ښکلی شاټ د ننګیال له لورې، خو ډګر ساتونکي په ځای ولاړ دی. او دلته ښکلی رننګ بټوین د وکټ، چټکې 2 منډې. ننګیالی له یو ډېر بهترین فټنس برخمن دی، نه یوازې چې په توپوهنه کې ښه ځلیږي، توپ اچونه کې ښه ځلیږي، بلکې یو بیسټ فیلډر هم دی.
دا د پاکستان په جونیئر لیګ کې هم لوبېدلی سږ د ترڅنګ د افغانستان 19 کلنې لوبډلې لوبغاړی هم پاتې شوی، افغان ملي لوبډلې سره هم تمریناتي کمپونو کې پاتې شوی دی، له ډېرې تجربې برخمن دی. او که وګورو فاینل لیګ کې ډېره البته په بخښنې تړ مین کې ډېره ښه ډګر ساتنه. که په ټوله کې وګورو ننګیالی په کورني کرکټ په چوکاټ کې یو بهترین بیکګراوند ځان سره لري. فرست کلاس کې هم سکه د هندوکو سټرایکر لوبډلې سره دی ولوبېدو، یو نیمه سلیزه یې هم کړې وه، په توپ اچونه کې هم ډېر زیات د پام وړ و. یو ښه آل راونډر دی، یو بهترین آل راونډر دی، یو ښه آینده لري دغه ځوان لوبغاړی چې دمګړی په کریز باندې ولاړ دی. غټ شاټ کوشش نه دی بریالی، دا صحیح توپ اچونه د خپل فیلډینګ مطابق د بیټسمین مطالعه کول، یوازې یوه منډه ترسره شوه. تاسې وګورئ د سیټ بیټسمینانو او هغه لوبغاړي چې نه دي سیټ نوي راغلي دي، د دوی د هغوی ترمنځ د شاټ فرق وګورئ. سیټ بیټسمین به چې شاټ هڅه کوله هغه به په اسانۍ باندې ولګېدو، ځکه هغې نظر ډېر ښه راځي، ډاډی هغه. خو که کله چې نوی بیټر راځي، نوی توپونکی راځي، اسانۍ سره بال نه مډل کېږي. نو علت تاسو فرق او علت دواړه ګورئ په لوبغالي کې چې پرله پسې ډول دوی هڅه کوي اما بریالي کېږي نه چې بال د غټو شاټونو لپاره یا د ډېرو منډو لپاره ولوبوي. دلته شاټ ته راځي او بال له باونډرۍ څخه بهر په دوه درو ټپکو د څلورو منډو لپاره. دا ځل په نومان باندې څلور منډې راځي، ښه شاټ و، کنټرول شاټ و، 15 څلوريزې 8 شپږیزې راغلي دي د بوست لوبډلې له لورې تر دې وخته. 915 څلوريزه وه په روانو سیالیو کې. بهترینه شاټ، ښه شاټ و او ډېر ښکلی انځور د ډرون کیمرې په واسطه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د مطبوعاتو څانګې له لورې اخیستل شوی و. مخکې راځي ښکلې ټایمینګ سره، واو څومره ښکلی ټایمینګ او طاقت دواړه په شاټ کې موجود و. د لانګ او باونډرۍ په طرف د څلورو نورو منډو لپاره تکرار بیا هم ګورو، ډېر ښکلی، ډېر زبردسته. چټکې منډې ترلاسه کړي دي، یو غټ هدف وایي نن لوبه کې. 315 منډې ترلاسه کړي دي، لا هم د 44 اوور یو بال پاتې. وګورو چې له پاتې 2 بالونو څخه څومره منډې ویستلی شي، په داسې حال کې چې دوی کافي منډې ترلاسه کړي دي. فاینل کې دغه منډې مهمې دي. فرنٹ فوټ راځي، بال د یوې منډې لپاره لوبیږي. 44 اوور هم د لوبې پای ته رسیږي. 44 اوور وروسته 314 منډې د شپږو وکټو په تاوان ترلاسه کړي دي په روانه سیالۍ کې. بوست لوبډلې څه غواړي نور؟ همدغسې لوبه د هغه وکټې دي چې دوی له لاسه ورکړي دي. بوست دا قدرت کاکړو چې بولډ آوټ شو، اجاز احمدزي له لورې بل بیټر چې بولډ کېږي، دا زهیب زمان خیل له لورې د درویش رسولي وکټه چې سلاک ته تللی و، د بیټ په لاندنۍ حصه باندې بال لګېږي. سلیم صافي ډېر ښه کیچ واخیستل د فاینل کې. دا هم د نومان توپ اچونه بلال ترین ته چې آف سټمپ نه کافي بهر بال و، او دلته لوبډل مشر عبدالمالک ډېر ښه کیچ ترلا. دا هم سلیم صافي توپ اچونه اسحاق رحیمي ته چې هلته په میډ وکټ کې الله نور ناصري ډېر ښه کیچ واخیسته، ډېر ښه یې جج کړ دغه بال. 15 هغه وکټې چې 6 هغه وکټې چې د امو لوبډلې ترلاسه کړي. دا هم ډېر ښکلی او په زړه پورې انځور چې د ډرون کیمرې په واسطه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د مطبوعاتو څانګې اخیستی دی. ډېر ښکلی ننداره، ډېر ښکلی منظر. اجاز احمدزی د وروستي اوور لپاره راځي. ریورس سویپ کوشش بریالی نه دی بیټر. 14 څلوريزې لګېدلي په نن سیالۍ کې، 8 شپږیزې. تکرار که بیا هم د دغې توپ ګورو، سلو بالو په لیګ سټمپ باندې غوښتل چې ریورس وهي. فکر د توپ اچونکي د ستایلو دی چې هغه ریورس ته ورغېده، په لیګ سټمپ باندې بولینګ وکړو. دا صحیح توپ اچونه ده په دغسې حالاتو کې. اجاز احمدزی که وګورو وړاندې زیاتې منډې ورکړي دي، د 3 اوورونو کې 13 منډې ورکړي دي. بیا هم د شاټ هڅه کېږي، بال د باونډرۍ په طرف د 4 منډو لپاره. بخت د بیټسمین سره دی، مخکې راوځي، انسایډ ایچ کېږي، بال هلته ځي ډي فاین لیګ ته او 4 نورې منډې. خوشبختی ده د توپ وهونکي، بخت او قسمت د بیټر سره. 940 څلوريزه وه بهترینه لوبه روانه کړې د بوست لوبډلې په روانه سیالۍ کې. 320 کې منډې روانې دي، لا هم 4 باله شته. وګورو له پاتې 4 بالونو څخه څومره منډې ویستلی شي. ډاون د وکټ راځي او بال له باونډرۍ څخه بهر د 6 منډو لپاره سټریټ مخامخ. بیټسمین بال پسې مخکې راووتو، ډېر ښه میډل شو د بیټ په خوله کې، د بیټ په منځنۍ حصه باندې
او ډېره ښکلې شپږیزه ده لانګ آن او لانګ آف ترمنځ مخامخ د سره نهمه شپږیزه وه په روانه سیالۍ کې د بوست لپاره خو ډېرې څلوریزې هم نن لګېدلې چې هغه 29 دي 326 له وړاندې په سکوربورډ باندې دي 3 نور توپونه هم شته سلو بال دا ځل په سټم باندې لوبه ونه ده بال د باونډري لاین په طرف باندې او څلور نورې منډې شپږیزه څلوریزه اعجاز احمد شمس الرحمن پر رحمه او کرم دریو توپونه ترې 14 منډې ترلاسه کړي دي سیوه بهترینه لوبه 38مه څلوریزه په روانه سیالۍ کې شاټ څلوریزه شاټ شپږیزه شاټ څلوریزه دا هغه څه دي چې دوی ترلاسه کړي دي ډبل او سنګل منډې د دوی د منډو مخکې تګ دی بهترینه لوبه روانه کړې ده بوست لوبډلې بیا هم مخکې راځي سیده او بال د باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره ډاون د ګراوند او څلور نورې منډې د لانګ آن او لانګ آف ترمنځ دا په روان اور کې دریمه څلوریزه ده په آف سټم باندې بیا هم سلوور خو ډیر ښه تر نظر لاندې وساتو د څلورو نورو منډو لپاره په ټوله کې 18 منډې راغلي په دغه روان اور کې د اعجاز احمدي څخه زه فکر کوم په روانه لوبه کې تر ټولو هغه اور دی چې ډېرې منډې پکې ترلاسه شوي د پاڼۍ وروستی بال به کېږي بیا مخکې راوتو په لیګ سټم باندې لوبه ونه ده میډ وکټ کډګر ساتونکی شته د نور ناصري خو دوه منډو مخه هیڅ څوک نشي نیولی او دې سره په ټوله کې 330 منډې هدف 330 منډې هدف ورکړل شو د شپږو لوبغاړو سیزدو په سر د بوست لوبډلې له لورې وبه ګورو 45 اورونو کې 300 او شپږ 30 منډې هغه منډې دي چې امو لوبډله به یې نن ترلاسه کوي تر څو د وروستي فاینل لوبه وګټي تقریبا دام لوړ هدف 336 د شپږو لوبغاړو په زیان امو کړي 288 شپږو لوبغاړو په زیان بیا امو کړي 254 د شپږو لوبغاړو په زیان میساینه کړي 259 نه په زیان او ترڅنګ بوست 230 دام بیټینګ کارت شپږ منډې کړي وي قدرت الله کاکړ یو درش کړي وي نعمان شاه احمد ظاهر 29 منډې درویش رسولي بهترینه پاڼۍ 122 منډې بلال ترین اتاتیا اسحاق رحیمی 8 ننګیالي 15 او شمس الرحمن په 11 توپونو باندې یو درش منډې له 250 نه پورته سټرایک ریټ سره 8 ایکسټرا راغلي او 45 اورونو کې 310 منډې تر سره شوې او شپږ لوبغاړي دوی د لاسه ورکړل دا ملګرتیا نه 10 منډو ملګرتیا لومړی کې وشوه بله ملګرتیا نه وشوې بیا 15 منډو ملګرتیا درویش او احمد ظاهر ترمنځ درویش او بلال ترمنځ 140 بیا د 21 منډو ملګرتیا بلال او رحیمی ترمنځ رحیمی او ننګیال ترمنځ 10 او شمس او د ننګیال ترمنځ په 12 توپونو 30 منډو ډېره ضروري ملګرتیا ښکلې توپوهنه ډېر بهترینه توپوهنه سمارټ کرکټ ډېر ښه کرکټ یې وکړه د بوست لوبډلې ځوانانو دواړه لوبډلې ځوانو لوبغاړو سره لوبېږي خو بوست نن هغه کرکټ وکړ چې د لوبډلې لپاره اړتیا وه درویش او بلال آخره کې شمس چې په 11 توپونو ډېره چټکه توپونه کړې وه سلیم نهاوره شپږ 52 محمد ګل شپېته یوه وکټه نومان قیمتي دی 8 یوه زهیب 50 یوه اعجاز احمد دی 4 250 منډې چې تر ټولو قیمتي توپ اچونه ده او عبدالمالک 4 منډې ورکړې وکټ نه ترلاسه درویش 122 کړو بلال ترین اتاتیا منډې او دغه دوه هغه سیرې وې چې ډېره ښه توپونه وکړه شامس په وروستیو کې البته نومان 11 منډې کړې په 25 سلیم صافي 250 اعجاز 150 او 1 بل توپ اچونکي 330 منډو هدف ورکړل شوی دی په 45 اورونو کې چې یو ډېر غټ هدف دی په روان ټورنمنټ کې او په پای لوبه کې رښتیا هم ډېره تاثیره ډکه سیالۍ اسانه بنې دام هایلایټ نومان شاه هغه پیل توپوهنه ده چې ډېره ښکلې توپوهنه ترسره کړه دا هم ډېر ښکلی پولو
چې څلور منډې ترلاسه کړې. دا هم د سلیم صافي توپ اچونه په لیګ سټمپ باندې یوه بله صدوریزه دلته په البته شپږیزه په فاین لیګ کې او ډېر ښکلی شاټ. دا خو ډېر عجیبه شاټ و د نعمان شاه. دا هم د محمد ګل پر وړاندې په سر کې یوه بله صدوریزه. دا هم وکټ وه د سلیم صافي د نعمان شاه. قدرت الله کاکړ چې کراس داړو بولډ او شو محمد ګل له لورې. آن سایډ باندې د بال لوبونه ده احمد ظاهر له لورې. مس فیلډینګ له وجې صدوریزه راغلې وه. لږ څه مس فیلډینګ ډېر وشو. ښکلې ټایمنګ سره ډېر ښکلې ضایف سره څلور منډې لیګ سټمپ باندې یو بل ښکلې توپ لوبونه. هڅه وه ما بریالی نه و ډګر ساتونکي نعمان توپ اچونه. مس فیلډینګ د ګټه سره شوې وه او دلته هڅه د کیچ وه ما بریالی نه و ډګر ساتونکي او دا هم د درویش رسول په ایسټا کور باندې لوبونه. دا هم په وروستیو کې د احمد ظاهر هڅه حیات ناصر یو شوی ډګر سره. دا د درویش رسولي څومره ښکلی فټ ټایمینګ لیګ سټمپ باندې لوبونه. مس فیلډینګ له وجې دلته هم څلور نورې منډې ترلاسه شوې وې. ډېر په زړه پورې او ښکلی شاټ سټین اینډ ډیلیور. څلور نورې منډې وې دلته او دا هم وکټ راغلی وه د اجازه حنفي له لورې د احمد ظاهر. دلته بلال ترین پر راتګ شروع وکړه. 7 نمبر شټ سره دغه ځوان لوبغاړي نن ډېره بهترینه توپوهنه ترسره کړه. هم د درویش چیکو شاټونه چې نن ډېره ښه پاڼه ترسره کړه درویش. ایکسټرا کور آن سایډ په مډ وکټ د میدان یا لوبغالي څلور اړخو ته د نن شاټونه ووهل. دا هم بله صدوریزه وه. اجاز احمد زی دا هم د بلال توپوهنه هڅه وه ډګر ساتونکي ورته بریالی نه و. دا هلته هم څلور منډې وګړې وې. دا هم د آف سټمپ نه بهر بال و. دلته هم هڅه شوې وه مبریالي. دا هم د درویش رسولي دا هم د وکټ راتګ یوه ښکلې په زړه پورې او اوږده شپږیزه وه. زویب زمان خیل توپ اچونه دلته څلور نورې منډې راغلې وې. دا هم ښکلی سویپ و د بلال احمد ترین له لورې. بیا هم مس فیلډینګ ترسره شوې وه. ویلی شو چې دوی نن په ډګر ساتنه کې بچت نه کړی شو. هماغه و چې یو غټ ټوټل دوی ته ورکړل شو. دا هم ګورو مس فیلډینګ د سلیم صافي له لورې دلته بلال ترین 500 ترلاسه کړی و دغه ځوان لوبغاړي. پورې هڅه وه د بلال احمد. دلته یو بل مس فیلډینګ کیچ ډراپ شو الله نور ناصر له لورې. کله توپونه ته چانس ورکوي نو دا ډول شاټونه به وګورئ چې کوم په سکرین ګورو. بلال احمد ترې یوه ډېره ښکلې صدوریزه ده ترلاسه کړې په مډ وکټ باندې ګیپ کې. ښکلی ډرایو ډېر په زړه پورې رسولي له بیټ څخه نعمان هڅه وکړه اما بریالی نه و. سلیزه ده د درویش رسولي بشپړ شوه. روان ټورنمنټ د دومه سلیزه ده هم د شکر سجده دلته هم د غټ شاټ ته کوشش کوي. توپوهونکي بریالی و په ګیپ کې غټه شپږیزه وه. دا هم یوه بله سلیزه د زید زمان خیل توپ اچونه. دلته د سلیم صافي له لورې د کیچ ترلاسه کول. درویش رسولي پاڼې دلته پای ته ورسېده. بیا بلال ایکسټرا کور باندې اسحاق رحیمي په فاین لیګ باندې بله صدوریزه. دا هم د بلال ترین وکټ وه چې عبدالمالک کیچ ترلاسه کړل عبدالمشر. او په وروستیو کې د شمس الرحمن او د ننګیال ډېره په زړه پورې توپوهنه. دا هم د اسحاق هڅه هم بریالی نه و. هلته الله نور ناصري په مډ وکټ کې ولاړو کیچ یې ترلاسه کړ د ټایمینګ سره. شمس الرحمن دا هم ډاون د وکټ لانګانو لانګ افترمن بله شپږیزه او دې سره یو بله صدوریزه دلته راغلې وه. او دا د اجازه احمد زی وروستیا ور چې کافي منډې پکې راغللې 346 منډو ترسره کولو. زو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو سیالۍ ته.
AMO, after winning the toss, both decided to bat first for the first time in the rally, put a big target on the board, 336 for a loss of 6 wickets. Where Dervesh Rasuli, superb start for him, 122 of 91. Bilal Tareen with a great knock of 88 of 63 deliveries, no one shot, 31 of 25. In the bowling, Salim Sape got 2 wickets of 56 runs, conceding 9 overs. Zohaib, 9 overs, 50. 1 wicket for him. So they need 337 runs in 45 overs in a grand final here in Jalalabad. Ghazi Amanullah Khan Cricket Stadium. Quite sunny. Sun has been beating down. A good pitch for the batting because Bost played a superb knock. So out come the 2 umpires. Bismillah Jan Shinwari and alongside him is Izzatullah Safai. And the 2 openers are finding their way to the center there. Abdul Malik and alongside him would be Imran Mir. Right from the beginning, they need to start because they need almost 8 runs per over. So from the other side, if you see Amin, the captain of the side, he would be bowling from the Defa News end. He's one of the best bowler. Last match, he picked up a few wickets. Saeed Shizad is in the bowling there. He would be starting from the second end. So AMO would be a little bit under pressure. They need a flying start right from the beginning of the match. It's a grand final here in Ghazi Amanullah Khan, the 6th edition. This is the final after 20 matches have been played. So we were waiting for the day and finally did a dream came true. We are enjoying live the match from the center. The number of people are just coming to watch the game. The people are coming into the ground there. At the end, we will have to see the result today. So alongside me is Mr. Gularis. So welcome to Combox, Mr. Thank you very much. As you mentioned, 338, really a big target. Now for AMO region to chase it down there in 45 overs. So their opening batsmen are in absolutely great form, especially the man wearing the jersey number 20, the captain of the side, Abdul Malik. On the other hand, Imran Mir is also in a very good form, and he's also a very great player as well. So top 5 wicket takers in this tournament. Bilal Sami, 18 wickets to his name, and Yamin Ahmadzai has got a very great chance right there to surpass those tallies of 18 wickets there. He needs only 1 more wicket there to become the top wicket getters in this tournament. Imran Mir, Ghazi Amanullah Khan Regional List A final, really a big final, really a big target is there in front of them to achieve 337. Abdul Malik with 2 centuries and 93 runs has already scored 395 runs in this tournament. So here comes Yamin Ahmadzai, the captain of the side, going to bowl to Imran Mir with 1 slip. Yamin is interested. He's having the ball in his hand where Imran Mir will take the strike. Number of fielders are stationed here on the offside. A strong protection is there. A fine like in a 3rd man. So Bost would be looking to put early pressure in. The key would be early wickets, and AMO would be looking to get some runs. So here comes the first ball of the 2nd innings of the final. Straight away going down. Very well kept, but somehow the ball slipped out the hand of wicketkeeper, starting with extras. He wanted to bowl this delivery right in the middle and the leg stump, but he was not able to have the grip of the ball over there, and the ball, outstanding wicket keeping behind the wickets by the wicket keeper there. Ishaq Rahimi, also outstanding form with the bat as well. So the first slip is the station. You can see there is no any other slip attacking field. Beautifully played, but just only a single is taken. Now Abdul Malik is off the mark with that single.
The man in a supreme form, only 4 runs away to complete his 400 runs there in this tournament. On the other hand, Dervesh Rasuli has scored more than 450 runs in this tournament so far with the help of that massive century in the first innings. Last match, Abdul Malik was golden duck. Today, straight away, he knows that they need to go for some runs inside the power play. So straight away, he was attacking the bowler Yamin, one of the best bowler of the side. Imran Mir is strong on the onside, straight to the fielder there. A dot. So if they get 9 or 10 runs per over, they can reach the target if they're scoring less than 5 or 4 right at the start. So the pressure is going to build up against AMO. In the first power play, at least they need to score 70 or 80 runs there if they want to go for this big target of 337 there. Both these openers, especially Imran Mir, can do anything for the side there. He's a very, very demolisher of the ball. Down the track, again, that was really a poor delivery. But the ball is going there to cross the ropes for a 5 bonus runs there for the side. Not a very good start by Yamin Ahmadzai. You must bowl a perfect line in length over there. 8 runs already conceded in just 2 deliveries there. Not a good bowling, not a good start. Even you are having upper handed to try to bowl and attack the stumps and off stumps. Abdul Malik and Imran Mir, one of the 2 smasher of the ball. Imran Mir throughout the tournament, having seen him score a number of runs, but if today is his day, he can get some quick runs for the side. Already 2 deliveries, 8 runs, 7 extras. Wanted to go for one of the smash, but didn't properly connect it. Yamin is attacking the off stump. This is a good cricket that, being as a senior bowler, do not give boundary balls and try to control the runs. So they need almost 8 runs per over to score this target over there. AMO, the captain, especially in a very great form. The man is in a good touch, but not in a very great form. Imran Mir is going to face right here Yamin Ahmadzai with 18 wickets in his tally. That was a perfect delivery and good running between the wicket there. So the previous highest was 288 runs, the target which was given by AMO to the Bost there. And the last over, it was a crucial over. It was a nail-biting fight between both the sides. And then AMO region actually managed to win that match by the help of only 7 runs there. The first job was done by Bost, scoring 336. And now the second one is they're having 2 seam bowlers, such as and Yamin Ahmadzai. In spin department, they're having Nangyal Kharote, one of the best bowlers, light misfield there. Today, since morning, we are watching that the fielders are unable to stop the ball. So Yamin with his first 4 deliveries, 5 deliveries, expensive. 10 runs, 1 ball to go. And they're having the key bowlers apart from Nangyal. They're having Shamsur Rahman, Abdul Baqi Popal. So it's going to be a tough game if they're going to play all the possible 45 overs. Sure. It will be a nail-biting fight between these 2 sides there, because it's a final one, the final clash between the 2 titans. Great movement. He wanted to go for a full trigger over there, but at the end he just only played a defensive shot to finish the first over there. It's 10 for no loss. Really a good start in the first over, because they needed to start such like this. If we talk about the team lineup, you can see Abdul Malik, then Imran Mir. I have already told you a lot of the thing about them, but this gentleman is really impressive. Ijaz Mehri, such like Bilal Tareen, one of the another very outstanding and a high and young talented boy there. And he has already scored a century for the side there. Saeed Shehzad is starting from the Super Kola end against Miss Anak. Last match picked up 4 wickets from the same end. First over, he was given some punishment. 13 runs came off the first over in that match, where Miss Anak needed
207 to chase it down in 20.5 overs. And they really didn't reach the final line. So that's why Bost is here in the final against AMO. Once we saw a sensational match between these two teams, where Dervesh was on strike and Mohammad was bowling last 2 overs, 11 runs. So today we'll have to see if the game goes down to that situation or finishing earlier. Shehzad to Abdul Malik. First ball beaten and it's light. The ball kept low, a grabber this time. Abdul Malik was going to play that between the two fielders but couldn't properly connect or neither read the ball well. Full length delivery, and he wanted to go for a full shot over there, but didn't connect it very well. Abdul Malik is a kind of a player that he takes his time there, such like Dervesh Rasuli, but today Dervesh Rasuli actually started in a very aggressive mood and finished in a very aggressive mood as well. So Abdul Malik is going to face right now Syed Shehzad. Again, he wanted to go for the same kind of a shot, but didn't connect it well. On the other hand, Syed Shehzad coming back in the form in a very good style, picked up 4 wickets in a very crucial match against Messianic. And his bowling performance was the vital and very vital over there in that match, which qualified them into the final. And now they're enjoying their best time. Right from the start, AMO need to go for some boundaries, at least 2 per over, or 1 boundary or 3 singles, a couple, even 3s they need to target. The power play should be utilized. Now this time, cuts it straight to the fielder there, Nangyal. Stops the ball well inside the circle. 3 dot balls by Shehzad. Straight away, the pressure would be back on the batters because with each dot, the run rate is creeping up and it's going to be very difficult in the middle last few overs to chase it down. On the other hand, because of that misfielding, a lot of the very poor fielding efforts by the AMO region in the field, actually the yellow army needs to be very alerted and to be very smarter there in the middle of the ground to field it in a very proper way. Another dot ball, full length delivery is not going to give any room or any way to the batter Abdul Malik. One of the national cap holder is bowling against the another national cap holder. They have played a few international matches for the side. First over 10 runs, second over 4 balls so far. Abdul Malik tries to find the gap, but he is unable to find some. So Shehzad is bowling in good line, in good areas. Great shot this time, but didn't have enough force and didn't properly connect. Only a single for the Abdul Malik there. 5 dots, a single came. They won't mind boost these singles. It doesn't hurt them. It doesn't hurt them, but it hurts the AMO region a lot because they need to go for the big shots in the early stage of the game from even first ball, because this is really a massive target of 337 runs. Now look at what Imran Mir is going to do. The last ball of the second over, very accurate and precise. Shehzad wanted to cut and cut it down very well, and the ball is racing away. There is a fielder. And just only a single is taken, so the second over is finished. It's 12 for no loss. Now for AMO Abdul Malik, 398. Today, Dervesh Rasuli played a superb knock and crossed all the batters to get 5 scorers, high scorers of the tournament so far. So Abdul Malik is having a chance. If he gets a century, he's going to be right at the top. If he's scoring a 50 or less than 100, so still Dervesh is going to be at the top. Yamin is bowling to Imran Mir. Last over, 10 runs came off his over. Imran Mir in a good touch attacking the bowler. This time going on the onside, straight there is a fielder in deep backward square leg.
for a single. Imran Mir was interested to go for a second. Abdul Malik was not. Yamin knows how and where to ball to play or put pressure back on the batters. Again attacking the middle and the leg stump. Really good planning for the bowler to bowl one line in length, not allowing any batter to go. So this is really outstanding. If we see the field setting, you can see that there is a great and a very strong protection towards the offside. Beautiful delivery again to the captain of the side. He's taking his time right here. And this pitch, even if the required run rate gets worse, more than 9 or 10 overs, it's possible to achieve that if they have a lot of the wicket in their hands. One of the slip fielder is actually standing very close to the wicket keeper there. You mean they shouldn't worry about the equation there if they're having all the wickets in hand? So the power play is much needed for them to utilize and get some quick runs. He comes down and missed the ball. Abdul Baqi Fufal, not the ball was away from his body. So poor fielding there, couldn't stop the ball. Yamin wouldn't be happy with his performance. So somehow Abdul Malik got his first boundary. Really a poor effort there. The ball was not traveling that much fast. But I've already mentioned that the fielding is really poor today from both of the sides so far. As the yellow army is also not going to do the same perfect job in the field there. They need to stop the sudden boundaries there. So some changes in the field there, and I think now the most experienced bowler of the side is going to have a trick over there to get Abdul Malik out. That was a perfect delivery, great comeback after conceding that boundary, and he played it on the up just for no run. The third over, Yamin Ahmed has already conceded 15 runs so far, and very expensive. The pitch is good for batting because Bost played a superb knock. Their two batters, especially Bilal Tareen and Dervesh Rasuli, their partnership was the best one. Imran Mir and Abdul Malik need to do the same thing. This time, played it through the onside. Rally the ball, runs down to the boundary lines. Second from the bat of Abdul Malik against Yamin Ahmadzai, attacking his pet. Picked up the ball quite easily towards all wide-ish long on for another one. Walking right in the center of the pitch and picked it up early, smashed it into the gap for a boundary. So second boundary came in the over. Excellent batting performance so far by the man right in the screen. He deserves to have a great sort of a victory over here because of his outstanding performance in the tournament so far. Last delivery of the third over. Down the leg side again, and this time the umpire stretches out his hands there and declared a wide one. Yamin, for the first time, losing the control of his bowling. This is not the first one. This is the third wide. First over, two wide, a fifer as well. This over keeper did a great job stopping the ball. Rahimi behind the stumps. Even the ball was having a bounce in front. Never easy for the wicketkeeper to stop such kinds of deliveries. So they would be happy with the start. Abdul Malik, 3 of 8, and then win for 2. Back-to-back boundaries, now 11 of 11. Short pitch one. He pulled that ball straight to the fielder there. Abdul Malik knows that he should go for some runs. So after taking a single, he would be happy to rotate the strike. And after 3 is 23 for loss of no wicket. Look at that previous one. It was a half track, not in a very good position. For these kind of the deliveries, you must be on your back foot, and then you will be able to go for a big shot over there. As far as the dot balls concerned, this is the most big problem for every side over there. But you see the team performances so far that they have played a number of the dot balls. It's about 57%. It's AMO region. And you see the number of the fours that they have scored is 138. So Sherzad continues.
bowling to the captain of the side. Very well played. Strike to the fielder for no run. So if you must have to improve in this sector and the dot balls there. The time you improve in this sector, definitely you will be able to have the big targets on the board, and so the big targets can give you a great sort of a victories over there at the right time. Because of that big target, AMO region is in deep trouble. Even though they haven't lost any wicket, but this target in their mind is a big sort of a problem. Yeah, if we talk about the targets, the first one, the highest in the final, a pressure match. Bost did a great job scoring 36 runs straight to the fielder there, and that's the wicket Bost were looking for. How happy the side is after dismissal of the captain. The Centurion twice he scored a century in this tournament, but this time he lost his wicket. Pressure would be back on AMO. The first one down after scoring 23. Change of the pace actually did the work over there. It was really a perfect delivery by Syed Shirzad right on the spot, but there was not a lot of the pace behind the ball, and he wanted to go up and over, but there was a simple catch by Rasuli, and Abdul Malik is back to the pavilion. Early wicket. And look at this delivery again. Beautifully bowled. And it deceived him. This is called a deceptive delivery. Great bowling, but he wanted to go over the top of that fielder there. A simple catch, and he just agreed, happy with that catch there. So Abdul Malik, the dangerous man, is back to the pavilion there. And now the new man is going to replace him. Yes, he was forward. And really a perfect delivery to get rid of the captain, the most dangerous man of the side, is back to the pavilion now. Amanullah, the another dangerous man, is over there in this tournament. His performance for this youngster is excellent. He scored 82 runs there, then followed by an outstanding 40. Syed Shirzad must be happy with his performance. 4 wickets in the last match now, and big wicket there. The captain of the side is back. Wanted to cut it down, straight to the fielder there. Good start for Syed Shirzad, conceding only 2 runs there, and got the big wicket of the captain. So the man, a lot of hope was from Abdul Malik. Dervesh Rasuli will be at the top. There is nobody to score more than that he scored throughout the tournament. Dervesh, the captain of the side, is back into the pavilion. He won't be happy with the shot. He was half-hearted to go for the shot or not, but at the end, he had some bat on it and straight to the fielder there. Dervesh was the man. Pitching outside, he wanted to go for a drive. Amanullah. This is the pressure of the game, that they know that they can score 337 in 45 if 5 more overs are added out of 50. So it means they will have to go for 318 around. Very difficult. He wanted to drag it there, but it was a simple catch. Dervesh Rasuli must be happy the way he batted, and now the first catch that he has taken. Oh, almost going to have an edge over there. Amanullah. Look at this delivery again. A perfect line, but this time the ball kept low, and there was no any chance for Amanullah to go for that one. Current run rate is 6 and required run rate is 7.63, almost touching 8 runs. Never easy for the new batter to straight away attack the bowler, and especially one of the quality bowler from one end, Yamin. In the second is Shehzad. Both have got the experienced player from Afghanistan national side. And now they're bowling to the young kids there. Attacking this time, pitching outside the outside, and straight away the umpire Izzatullah Safai stretching out his hands for a wide.
Although it was a wide ball, but it's really amazing bowling performance by the man over there. He's trying to deceive the batter, bowling in a sixth or actually fifth or sixth stumps there, and he's wants the batter to go for a stretch it shot over there. And this is the only reason that he's able to get a lot of the wickets right now. Some changes happened. The cover region is occupied with the fielder. Straight to the same fielder, I think so. Yes, misfielding. Didn't allow them to rotate the strike. So 4 overs done. It's 24 for loss of 1. 6 runs per over they have scored so far, and the required run rate is still so heavy. It's about 7.63. Now look at the top 5 run scorers here. Right at the top, Dervesh Rasuli. Today he played a superb knock, scoring 108.22. Abdul Malik just crossed 400, 407. Yamin would be bowling from the Defo News Ainge, searching for a wicket here. This time he's also missing his line, not attacking the off stump, going down. Somehow Imran Mir played as for a single there. Yamin throughout the tournament, you have seen that he is going to attack the stumps and he is getting early breakthroughs for the side, but today he is bowling a lot of wide-ish ones, especially to the leg side. He has already a fielder placed over there towards the deep mid-wicket region, and he wants the batter to go for a pull, and this is why he is bowling to the middle and the leg stump. A defensive shot is offered. Good fielding there, but no chance to shy at the wicket. Only a single is taken. Very intelligent bowling performance so far by Yamin Ahmedzai. He knows about the weakness of this batsman. So this is why he is bowling a full and deliveries. Then he's going to taste them with a short pitch or a back length. So definitely it will be a good news for him if somebody is going to pull. AMO need 311 of 244 balls. Such a big difference between balls and runs. If they're going to play plenty of dot balls, and they're having the best fielder at that position, Nangyal, he stops the ball, he saves some certain boundaries for the side. Last ball in the last over, he saved a certain boundary, put a dive there. So if he is going to come out to bowl, definitely Bost would be happy because he's a wicket taker and putting a lot of pressure on the batters. Look at his smooth running. He kept the ball hiding, and now we can see the ball. He's having a seam, holding the ball in seam position there. A grounded one, but same, this I was talking about, to the fielder there, only a single is taken. Well controlled shot there. Now Alanur, who has already scored a single run there, of 5 balls, is going to face Yamin Ahmedzai, who has conceded 24 runs so far, but not any wicket. Very expansive. Now in the first 3 overs they have scored 23, and now they are very slow. Even they know that 8 per over almost. AMO need. Yamin doesn't give boundary balls. It's a good cricket. Senior must show his seniority. And look at the number of people there just watching the match from the stands. There is no shelter. In the upcoming matches, it's a plan that they will have shelters for the people there. So it's the grand final. Bost still or well ahead, and they really dominate the game today. Some changes in field for Imran Mir. Last ball of the 5th over there. AMO need 309 more runs to win of 241 balls. Good delivery to finish the over.
by Yamin Ahmadzai, the captain, must be happy with the performance of the side and must be happy with his own performance. The big crowd is moving here and there right now. After 5 overs, 17 dot balls, you see. As far as this previous matches are concerned, this is a good performance by the team AMO based on the dot balls that they have faced. Comparison, it was 24 for no loss, but right now it's 28 for loss of 1 there after 5 wickets. Saeed Shehzad got the first breakthrough, dismissed the captain of the side. It's a great shot, but straight to the fielder there. He can't find the gap there. Alanur needs to go for some empty spaces there between the two fielders, but it's how difficult to connect and find the space. The 6th over is in progress right there. AMO need 309 more runs to win out 239 balls. That was a very perfect shot. Great sound of the bat, but straight to the fielder there. Really outstanding captaincy by Yamin over there, not going to give any sort of a room or any placement. The most important thing is this is very difficult for them to find out the placement. Wide 1 declared. And that was really a big wide. The first one from Syed Shehzad there. You need to control your wides. Do not take extra time. You're running back, it's a hard time. It also wastes your time. So try to be on a target, because you are the bowler who picked up 5 wickets in the last 2 matches. 4 against Miss Anak, and today the big wicket of Abdul Malik. So you need to attack the stumps, and especially the 4th and 5th stump, in spite of having one fielder in slip position. Oh, it's a great bowling. That's the ball that's required from you. And Alanur wanted to go for a shot. He didn't connect. He was having full swing of his bat. Look at, came on the line of the ball, but he missed at the end. A wild swing, you know. And this is the need of the time, that they want to go for the big shots over there, because the required run rate is creeping up from 7.63. It is now 7.76. So the dot balls are not only going to create the problems, also putting the pressure. Upishly played, a great shot, beautifully played to finish this, and the ball goes all the way for a boundary. Now it's up and over. That's needed. Slightly fuller, given some elevation to the ball. 1 bounce just dropping in front of the boundary line. Great shot from the bat of Alanur. It's much needed for AMO if you are going to reach the target of the biggest target of 336 runs. Syed Shehzad has been given some punishment in this over. So current rate is exact 6, required is 7.70. This time got a little outside edge. The fielder is there. Oh, he dropped himself there. Somehow did a great job to distract, at least to save 2 runs for the side. Even he was sliding there. Good running between the wicket by these two. Look at that again. A lot of the width was given there. Great running. And then great thinking as well. So 2 more there to the total. Now Alanur scored 6 runs in the last 2 deliveries there. After the wicket of the captain, they were a little cautious. Now this is referred to the 3rd umpire, Ahmed Shahdarani. There's no any problem with that one, and he has actually have a good outing over there. Stopped the 3rd boundary. Cut and cut it well. A stupendous shot this time. The ball has crossed the rows for another boundary. The 2nd one in this over.
So Amanullah is opening his shoulders right here and playing his shots. Again, the delivery which was having a lot of the weight, and Amanullah was in a very good position to dispatch that from his presence towards the boundary line for 4. Now that's a good batting. Amanullah is in a good touch. He needs to continue his momentum like you're having something in your mind, reaching the target of 336 in a big final there. Short pitch delivery. Straighter deep backward square leg fielder for a single there. And after 6, it's 40 for the loss of 1 wicket. Sayyid Shahzad was a little expensive in the previous over there. Dot ball, actually, if we talk about now the other team, is you see Spinger, 69% of the dot ball they actually faced. Messiah 59, but these two teams who qualified for the final is very well in that dot ball sector as compared to the others. 57.5, that was Bost, who faced 1164 dot balls there. On the other hand, AMO 57. So you see, the team that who has played less dot balls are qualified for the final. Beautifully played, and definitely it's gone for a massive 6, half a dozen. Effortless for a maximum result by Amanullah. Amanullah is on fire right now. Now that's a good shot. Full control. The ball really sailed into the crowd. Yamin Ahmad is given a welcome with a 6. Look at the crowd there. The number of people are still coming there and they're watching the game. Still the people are coming. After late afternoon, we'll have to see that the ground, one side of the ground will be full. So he was off the ground to play that ball, cautiously not to lose his wicket. And now look at some of the kids are also enjoying this final match. And since today there would be a winter season, we will not have any shore match displayed. So Imran Mir is one of the best smasher of the ball, especially on the onside. And that was really a good delivery. A comeback delivery by Yamin Ahmad. Has already taken 18 wickets for the side. Wicket given, straight to the fielder for no run again. Because of the change of the pace. The last delivery. On the other hand, he had a plenty of the time to smash that juicy full toss there, but he was not able to pick it up early. He wanted to deceive the batter with a slower one this time. Versus on the onside. Attempted to stop the ball inside the circle, but somehow stretching his body, couldn't stop the ball. Tapping the ground after didn't stop the ball. Showing some sorts of sorry for that, I couldn't stop the ball. A single conceded at the end, and now look at the number of people are there. Was being distributed there, would be some brochures or something else. The crowd is building up. The 7th over of the first power play. 47 for loss of 1. A very perfect delivery. And who's going to shy at the wicket? Nobody. Imran got no one had a great chance there to throw at the wickets at the right time. Amanullah is actually dealing in the boundaries. And Imran Mir is a little quiet over here. He's silent. He's just only watching. From the other hand, Amanullah, that he is playing his shots. Kids are enjoying this match a lot. These kids are full of knowledge, having a great knowledge about cricket, and they love their heroes. The second one.
Amanullah was going to go for a big shot this time, got a nick this time, and the keeper made no mistake. So Yamin Ahmadzai got his first wicket, and Amanullah is the second one down for AMO. The pressure is back on AMO. Started very well, Amanullah, 20 of 16, but somehow he lost his wicket at this important stage of the game. Big wicket, Alanur, after playing some lovely shots, got a nick over there, and there was a simple sort of a catch behind the wicket. So the plan worked for the captain, Yamin Ahmadzai, and now he has surpassed Bilal for the most wickets in the tournament. 19 in his tally, his 11th match there. Really outstanding with the ball there, and really gorgeous in the field with the captaincy. Top 5 wicket takers. See, Yamin Ahmadzai is at the top of the list with 19 wickets there for Bost and 18 wickets there to Sami Bilal. Now no man can actually surpass this tally over there, apart Nangyal Kharote, that he is standing with 15 wickets at 4th position. And if he takes 6 or more than 6 wickets in this match, then they have definitely he will be able to surpass that. The new man, the left-hander, a very high talented boy, having a number of the runs for the side, wearing the jersey number 11. Ijaz Mehri, the left-hander. He is the talk of the town in this tournament. The way he plays his shots, the way he opens his stance, extremely a great player of talent. A future prospect for Afghanistan side, really a promising player. But on the other hand, Imran Mir needs to go for some sort of a outstanding shots over there. Only 2 more overs remaining to finish the first mandatory power play. Shehzad is just dropping shots and connected well over the boundary line for another. Very well connected to the short pitch one. Imran Mir is having that ability. He's very strong on the onside. He loves to play those kinds of shots. Nicely picked up, very quick. And look at the sound of the bat as well. So after losing 2 wickets, Imran Mir knows the condition that I should go and get some runs for the team. If I want to win this game, I should go for the runs, not to think about the plenty of dot balls. Sure. Has smashed that delivery for really a big one, Imran Mir. And that was a fuller length delivery, very well played. A gentle shot, then rotated the strike. Really sensible cricket. This is the cricket that you need and you must play over there. The current run rate is 7.50, almost the same. And the required run rate is 7.49 because of that lusty blows from the man who's got out, Alanur, and now of Imran Mir. So Ijaz Mehri is going to face. The start is quite great, but the only problem is the loss of wickets. Really facing his first delivery. That's a good cricket. Without taking his time, he swings his bat towards the onside for a single, and he gets off the mark straight away with a single. How they are going to make the last 9 deliveries of the power play. These 2 guys, both the openers are back to the pavilion. Sorry, the opener is still there, Imran Mir. But the middle order batsman is over there, Ijaz Mehri, with a lot of the talent. So Imran Mir is going to face. Again, this time he wanted to play it into the gap, but didn't connect the placement and couldn't find out the gap over there. Good bowling, really outstanding bowling performance by Syed Shehzad, where he has left off with 4 wickets, and now he has taken another wicket in this match.
The start for AMO is quite great. They're having at this stage 7.30. The current rate they required is almost above that. Imran Mir really need to get some runs. The power play, 1.2 overs remaining inside the power play. They should get some runs. Can't find the gap. Syed Shehzad, with his experience, he knows where to put the ball and put pressure back on the batters. 1 wicket for Syed Shehzad and 1 for Yameen Ahmadzai. He's already the leading wicket taker. Yameen, the captain of the side for Bost. 19 wickets. Bilal in number 2, 18. Bilal got 18 wickets, I think, in 6 matches, and he and his 10. 7 matches for Bilal, and this is his 10th match for the captain of the side, Yameen Ahmadzai. In his first 2 matches, he was not able to pick even a single wicket there, but there was a fifer for him, and he came in back in a very great style and got 19 wickets so far. Cut it down there, but he was not ready to actually rotate the strike. So 8 overs done here. They are in the pursuit of really a big target. 281 needed of 222 balls. So this is Dervesh Rasuli, the match summary so far, with 122 runs of 91 balls there. Bilal Tareen was very impressive with his 88 runs there. But the pick of the bowler, Salim Safai, again got 2 wickets. And Alanur has scored 20 runs and gone back to the pavilion there. They still need 281 runs to win of 222 balls. And it will be the last over of the mandatory power play. Yameen Ahmadzai continues bowling from Duffer News End. 281 more runs required of 222 deliveries. Such a big difference between runs and balls. That's why the captain Abdul Malik was a little aggressive. Now look at the crowd today. The ground, that side is full of the people there to watch. So Yameen is bringing some changes in the field. Protection is given on the offside. A fielder is sent from mid-wicket to extra cover there. Bowling to Mehri, already facing 1 delivery, scoring a single with. Facing the first ball of Yameen Ahmadzai, the captain of the side. Nangyal stops the ball. First ball started with the dot. He's a thinking captain, you know, he always thinks how to get the wicket there. A very thinking personality there, Yameen Ahmadzai. The other day, Spingar's opener was smashing the boundaries all around, but then there was a sudden change of the fielding and he grabbed his wicket. Dilaga, when he got him out, it was according to the plan. Beautifully played, just straight to the fielder, not allowed to rotate the strike there. Syed Shehzad, the fielder, standing at short fine leg, stops the ball well. Straight away 360 degree, he's going to turn and throw the ball back to the wicketkeeper. So the captain of Bost, Yameen, would be happy with the ground fielding. Great piece of fielding there of some of the fielders. 2 dot balls back to back for the new batter. Never easy to attack the seamer, and especially Yameen. Played with a vertical bat. Doesn't have any chance. He doesn't get boundary ball. He cannot go into a shot against him. While you are attacking the stumps, the batters are having no time to go for big shots. That's why Ijaz, Mehri and Imran Mir, 2 of the best batters of the sides, are still there thinking about how to get rid of the situation there. Dot by dot, the required run rate is creeping up. Right now it's about 7.70, so you don't allow yourself to play a lot of the dot balls there. Good looking shot, just only a single is coming there, and will they go for the second one? Definitely. The fielder was a little deep over there and he fielded it very well, but they got 2 more there to the total. So score is moved to 58, still 2 ball come to finish the first mandatory power play. So it's the grand final of List A Tournament 2023, the 6th edition here in Ghazi Amanullah Khan Cricket Stadium.
Everybody was waiting for this day, the grand final, and finally the dream came true, and they are now watching the match live from this ground. Outside edge might have been beaten or got the wicket. No, beaten with a lack of the pace over there. Look at that beautiful delivery. Extra bounce also did the trick over there. Outstanding bowling performance. This is his 5th over. And he has already taken a wicket there. Last ball is coming up off the mandatory power play. A big crowd, really a big crowd is here, especially to my right side. If you see, all the stands are full over there. And here comes Yamin to bowl the last delivery of the mandatory power play. The first power play of the second innings. Very well delivery. And really a good shot offered by him to finish the first mandatory power play. It's 58 for loss of 2 after 9 overs. They need to win this match almost under the required run rate of 8 overs per over. 8 runs per over. So there is some changes in the commentary box. I'm calling Fazal Rahimi. Along with him is Ashrati. Abdul Wakil Ashrati, the legendary commentator. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ډیره زیاته مننه ګل حارث او سالارزه. د لوبې نه وروسته 55 منډې دي. 2 لوبغاړي بیرته ډریسنګ روم ته ستون شوي دي د امو لوبډلې. 329 منډو هدف په تعقیب باندې 14 باندې عمران میر ولاړ دی او په 3 منډو باندې اجاز مهری. شمس الرحمن تو پاچونه تراغله رائټ آرم آف سپینر فینګر سپینر. اوسنه رنټ شپږ اشاریه څلور څلور ریکوایر شپږ اشاریه و 15. اشرتی سے بخیر رالی. تشکر فراوان جناب رحیمی صاحب. یقینا قسمه که میبینید و تماشا میکنید رحیمی تماما کار در دست بازیکنهای تیم بوست و همه چیز به نصیب اینها گردیده از آغاز بردن قره تا به حالا. بالکل ډیر خپلان سر راغلی دي. عبدالمالک اولا نور لږ څه زر اوس وزیدل. هڅه یې کوله چې منډې ترلاسه کړي. الا نور وړاندې وکټ کیپر ته یو کیچ ډالی کړ. ډګر ساتنې باندې که غږیږو نو لانګان او لانګ آف دواړه بهر دي مخامخ. ډیپ مډ وکټ اول ته ورسره څنګ کې په ډیپ او کاټ اینډ بولډ اپیل دی. لوبغاړو خوشحالي کړې خو امپایر لا هم څه نه دي ویلي. دا به اوس معلومیږي چې آیا شمس الرحمن کیچ صحیح ترلاسه کړی او که نه. عمران میر دی. نتیجه ګورو. د ټي وي امپایر احمد شاه درانی که چېرته دغلته وکټ غورځېږي نو امو لوبډله به بالکل دام کې راګیرېږي. قسمی که اشاره داشتیم رحیمی از آغاز کار تا به حالا همه چیز به نفع تیم بوست تمام میشه و این بار میبینید که به شکل غیر مترقبه یعنی چنین انجام دادن شارت توقع هم نمیرفت که به این شکل اوت بگیرن تیم بوست. اما باز هم خواست بزرگی است. بالاخره داور مسابقه تلویزیون البته در امتحان قرار داده شده. ببینیم که این فیصله چقدر به نفع تیم بوست تمام میشه. اما رحیمی در روشنی تجارب خودت چون که ریپلی را هم دیدی شاید آوٹ وي. خدا چې ټي وي لوبسار دغه بال صحیح جج کوي. پلایډ بالو لږ څه هوا سره یې ترسره کړه. آن سایډ ته لوبول غوښتل او ښکاري چې شمس بال په خپل وخت سره نیولی وي. خو بیا هم د टी वी امپایر احمد شاه درانی فیصله تو گورجه د فیصله صدا امکانات بیشتر است. یقینا چیزی که معلوم میشه و چیزی که خواست تیم بوست است با مان خاطر خواست بزرگ کردن به خاطر اوت طبعا چیزی شاید باشه که به نفع تیم بوست بالاخره باز هم در جریان اوور دوم تمام شود. بالکل پخې صحیح ذکی دا بولینگ کریس کی میچ ریفری حبیم تلوار او ورسره څنګه کې ویډیو انالیزر شیر الله افغان ټي وي لوبسار هم په سکرین باندې ښکاري. درانی عمران خاموش ولاړ دی په لوبغالي کې. که چېرته په دغه وخت کې وکټ ترلاسه کړي نو سیالۍ به مکمل بل اړخ ته وړي. مکمل مومنټم به د بوست لوبډلې سره بیا
یقینا یگانه بازیکن بود که خیلی حمله آور توانست خود را مثبت ثابت بسازد. بازیکن است که در مقابل هر نوع بالارای تیم بوست توانمندی خوب را آشکار و واضح ساخته و از همه مهمتر ویکت این که فیصله در حق تیم بوست. غټ زیان غټ نقصان د امو لوبډلې لپاره. ټاپ آرډر بیټر ستنیږي ډریسنګ روم ته د الانور وروسته عبدالمالک، الانور او اوس عمران میر. که مقایسه وګورو په دغه وخت کې د بوست 45 منډې وې، 2 لوبغاړي سوځېدلي وو، اما امو 58 منډې دي خو لوبغاړي 3 سوځېدلي دي په 9.1 اوور کې. یقینا بعد از اوت شدن بازیکنان تیم بوست، درویش رسولی و بلال ترین به خاطر مسابقه نهایتا مهم و حیاتی، پارتنرشیپ و رفاقت بزرگ و تاریخ ساز را با خود داشتند. یقینا با انجام دادن چنین پارتنرشیپ بوست تیم فعلا در حالت خیلی مثبت قرار دارد و یقینا چیزی که قسم قبل اشاره داشتیم، همه فرصت هایی که مساعد شده برایشان توانستند که استفاده بزرگ و عمده داشته باشند. باز هم اوور کامیاب از طرف کپتان تیم بوست، چیزی که فیصله میشه و خواسته میشه از بالارش چنین وظیفه و مسئولیت را انجام داده. شمس الرحمن بازیکنی که در عرصه بالینگ و در عرصه بیتینگ از صلاحیت ها و ویژگی های خوب و خاصی برخوردار است. باز هم البته در کل رسالت، مسئولیت، وجیبه و تیم آمو دچار مشکلات فراوان و بزرگ به خاطر به دست آوردن هدف بزرگ، نهایتا بزرگ، به خاطر اولین بار در مسابقه نهایی یعنی فاینال تیم بوست می تواند که بزرگترین هدف این تورنمنت را در پایان کار در فاینال برای تیم آمو تعیین کند. بالکل همداسې د تغییرات په ډګر ساتنه کې تړمین دلته راځي، شارټ سکویر له البته پوینټ ته فاین لیگ فیلډر لیفټي په سټرایک باندې ولاړ دی، آف سپینر شتون دلته او دا ځل فرنٹ فوټ سره لوبیږي. ډګر ساتونکي ننګیالی شته، ډېره ښه فیصله د یمین احمدي ځکه هلته لیفټ هینډر ولاړ دی، د فنګر سپینر د لوبډلې آف سپین چې کوم کوي شمس الرحمن دا د لیفټ هینډر لپاره راوسته او دلته د شارټ کوشش خو بیا هم بریالی نه دی، ډایرکټ ډګر ساتونکي لاسونو ته ورځي. یو ډېره ښه ډګر ساتنه هم جوړه کړې که وګورو اشرتي د لیفټي یا چپلاسي توپوهونکي لپاره. از همه مهمتر رحیمی البته در سلیپ فیلدر گماشته شده، چون که هدف بزرگ است. البته فرصت های بیشتر امرای تیم بوست البته در دستشان است تا بتوانند به شکل دلخواه و شکل البته فیلدینگ را انتخاب کند که برای کپتان خیلی آسان باشه. اما باز هم قسمی که مشاهده میکنیم رحیمی از همه فرصت بالر تینکینگ، کپتان ذکی و با ذکاوت خاص البته یمین احمدزی است که میخواه که استفاده بزرگ و عظمی کنه. دا صحیح کرکټ دی، تمګړی پکار ده چې باید ملګرتیا وکړي. ډاټ بولونه چې راځي نقصان ورته جوړوي، خو که ډېره تیزي هم کوي په دغه وخت کې بل وکټ ورکول نو دا هم ورته نقصان ده. پکار ده چې ملګرتیا وکړي، 15-15 که هر اور کې ترلاسه کوي نو که اخره کې چیرته مثلا په 500 توپونو او یا اتیا منډې هم پاتې کېږي په دغه وکټ باندې چیسبل دی. اشرتي صاحب که چېرته تا سره بیټر یا بیټسمین په کریز باندې وي توپوهونکی تا سره وي، امکان لري لکه موږ چې ولیدل د درویش او د بلال ترمنځ کوم ملګرتیا وشوه په سر کې هغې ډېر ارامه لګیا وو، 15 منډې ترلاسه کړي. چې کله سیټ شول د هغې سټرایک ریټ به موږ وکړو چې 200 نه پورته د 50 نه وړاندې. یقینا یک مثال خوب بزرگ و عمده را البته بلال ترین و درویش رسولی توانست در عرصه بیتینگ بگذارد. اما وقتی که درباره مسابقه 50 اوره که میتونیم میکنیم رحیمی، وقتی که گپ و سخن درباره مسابقه فاینال باشه، اگر اشاره کوچک داشته باشیم شاید غیر مناسب نباشد. دیروز هم ما شما فاینال جام جهانی را داشتیم و چیز جالبه که حتما در ذهن شما هم خطور کرده، در فاینال بازیکنای تیم استرالیا ملبس با
لباس زرد بودن و همچنان تیم هندوستان مشابهت خوبی با لباس چی داشت. و یک نقطه دیگر هم میخوایم که خودت یادآوری نکنی و این افتخار سعادت هم نصیب خود بسازم. چیزی که حتما در ذهن شما هم است، یک طرف کار کپتان فاست بالر بود و طرف کار دیگه کپتان بیسمن بود که عبارت از روحی چرما و کامنز است. اینجا بالکل مشابهت بسیار زیاده داره. یک طرف کار بالر یمین احمدزی کپتان است و چنین درخشش داره که تیم استرالیا با رهبری کامنز داشت و طرف کار دیگه عبدالمالک است که متاسفانه امروز هیچ موقعی را به دست نورده، نه در عرصه بولینگ و فیلدینگ و نه هم در عرصه بیتینگ قسمت و چانس هم را شریک کرد. بالکل همداسې ده. یلو کټ آوټ سایډ یې چې وړاندې اټیکینګ فیلډینګ پاس ټم باندې په سرکل کې دننه ننګیالي راغلی توپ اچونې ته بال لوبونه آن سایډ ته شاید یو منډه پاسانه جوړه شي. یمین احمدزی رښتیا هم ډېر هوښیار او ډېر زیرک لوبډل مشر دی. تاسې وګورئ کله چې دوی سر کې 3 وکټې ترلاسه کړې په توپ اچونه کې تغیرات راوست، خپل بالران بدل کړ. رائټ هینډر لپاره د لیفټ آرم راوستل، د لیفټ هینډر لپاره د اف سپینر راوستل. هغه ستاسې خبر بیا هغه فکر سره چې لوبډل مشر شوی د تر دې پورې د یمین او هغه پلان سره د دوی لوبډل را ایساره کړی. که وګورو بیټینګ لاین اپ د امو ډیلو ګود دی، عبدالمالک، عمران، الانور، اجاز مهری، اجاز احمدزی، شاته دوی سره نور توپوهون کې هم شته په لوبډله کې. عبدالهادي چې وکټ کیپر دی، دې ترڅنګ حیات ناصري چې یو بل نوم حساب پرې دوی کولی شي. نو پراپر دوه نور توپوهون کې هم دوی لري، آل راونډر هم په ورسره په لوبډله کې شته. نو توپوهنې برخه که وګورو د امو ډېره اوږده ده، خو دلته د یمین احمدزي لوبډل مشر رښتیا هم د ستایلو دغه ټاپ 10 منډو جوړونکو کې نوم د درویش رسولي په سر کې دی، بیا عبدالمالک، بیا بهیر، اسحاق، شاهد، بلال، نعمان، اعجاز، کریم او ناصر جمال په ترتیب هغه لوبغاړي دي چې ډېرې منډې په روان ټورنمنټ کې ترسره کړي دي. 11 وروسته 3 منډې په 6 توپونو ترلاسه شوي، خو 3 لوبغاړي د لاسه ورکړي. سلیپ هم اخیستل شوی د لیفټ هینډر لپاره کله چې اپ بریکر بریک سره بالینګ کوي، بهر بارو باسي. دلته بیټسمن اکثر بیک فوټ باندې کټ ته ځي، نو هم دې لپاره سلیپ هم اخیستی دی. په بیک فوټ باندې لوبونه ده. او ننګیال خروټي د لاسه زه په روان ټورنمنټ کې لومړي ځل ګورم چې مس فیلډینګ کېږي او دلته مس فیلډینګ په نتیجه کې 4 منډې ترلاسه کېږي په ډیپ بیکورډ پوینټ کې. مناسب است که در این مقطع زمان البته با شکل غیر مترقبه اصطلاح را استعمال کنیم. ننگل خروٹی بازیکنه که همکارم اشاره نمود در عرصه فیلدینگ و به دست آوردن بال خیلی مهارت خاصی داره، اما این بار چانس را میدهد به اجاز مهری تا در مقابل این بال 4 دوش را انجام دهد. نتوانست که فیلدینگ خوبه در میدان کرکت امروز در این مسابقه مهم واسطه نوساز داشته باشد، اما قابل یادآوری است که بازیکن است که میتواند برگشت خوب داشته باشد در عرصه فیلدینگ. 200 یو توپونو باندې 209 منډې په دغه وکټ باندې چیسیبل دي. بیا هم هغه خبره کوم، خو که چېرته بیټسمنان لږ په وکټ سټې وکړي، توپوونکي لږ څه پاتې شي، 50 منډو ملګرتیا لږ ضروري ده په ښه سټرایک ریټ سره. نو دوی وروسته ما مخکې مې یاده وکړه چې وروسته توپوونکي لري، کېدلی شي که چېرته دوی 180 پورې دغه ملګرتیا وغځوي. ډېر ډاډ رانه ولي، ځکه ریکوایر تقاضا هم دا ده د لوبډلې او دمګړې د حالات. فاینل د پایلو به 230 منډې 330 منډې کمې منډې نه دي. تاثیرات به خامخا په امو باندې به هم وي. یقینا نقطه مهم را اشاره کردید. تاثیرات یا فشار بالای هر دو تیم میتواند حاکم باشد در مسابقه نهایی، چون که از نامش ویدا است. مسابقه فاینل است و مسابقه نهایی است. در پایان کار این مسابقه یکی از تیم ها باید است برنده و قهرمان اعلان شود. اما ریمی چیزی را حتما متوجه شده باشید، بدون فیلدینگ ننگیل خروٹی فیلدرهای تیم بوست تقریبا خیلی خوب می درخشند، اما یک سلف کانفیدنس یا اعتباری که بالای خود دارن یا همکاری خوبه که با فیلدرها و بالرها داره، فیلدرهایشون با بالرهای خود داره. ما و شما شاهد بودیم از اول تا به حالا با طرف فیلدینگ خوب شد.
در تیم آمو یگانه کسی که خود را منداخت و کوشش نهایی خود میکرد عبدالمالک به نظر می رسید و هر طرف میدان که بال نزدیک می بود کوشش خود را به خرج میداد و دایو منداخت میخواست که فرصت آسان را مساعد نسازد. اما در تیم بوست امروز دیده میشه همه حرکات و سکنات از یا مشابهت به قهرمان بودن دارد و خود را نزدیک به قهرمان بودن میسازد. ښه ټوټل یې ورکړی پوره انرژي سره راغلی دي. ډګر ساتنې برخه یې هم په زړه پورې د یمین احمد زی په ټاپ کې دی، ډېرې وکټې ترلاسه کړي. بلال سمی سلیم په دریم نمبر باندې، ننګیال ظاهر ابراهیم کریم په ترتیب نور لوبغاړي. یو څه ته که بل اشاره وکړو که څه هم درویش او بلال ترین ډېره ښه ملګرتیا وکړه، خو یو څه باید اشاره ورته وکړو امو لوبډلې کیچونه هم ډراپ کړه، مس فیلډینګ یې ډېر وکړه. موږ په هایلایټ کې وړاندې ولیدل چې او یادونه مو هم وکړه تقریبا 45 منډې دوی د مس فیلډینګ له وجې ورکړې. هغه څه چې په باونډریانو کې کېدلی شو دوی ترلاسه کړی وی، اما هلته څلوريزې راغلې، کیچونه هم وغورځېدل. هماغه و چې هدف 330 پورې لاړلو. که چېرته کیچونه نیول شوی وی د بلال او د درویش ملګرتیا نه وه غځلې، شاید 280 290 نه ډېر منډې نه وی شوی. یقینا گرفتن کیچ همکاری خوب در فیلدینگ مورال بالر را البته بلند کرده میتونه، حوصله افزایی بالر شده میتونه، در کل باعث حوصله افزایی همه تیم میگردد. چیزی که متاسفانه در تیم آمو امروز دیده نشد، تیمی که در جریان مسابقه خیلی خوب درخشیده بود، اما چیزی را که بازیکنان بوست به شکل خوبش انجام میدهد عرصه فیلدینگ است و توانستند تا حد زیادی همکاری و کمک خوب با بالر داشته باشد. دواړه هغه لوبغاړي چې د ملګرتیا جوړولو ښه استعداد او وړتیا لري، فارم کې دي دواړه. اعجاز احمدزي هم په دغه سیالۍ کې یوه نیمه سلیزه کړې وه، اعجاز مهري یوه سلیزه هم کړې، نیمه سلیزه هم بله کړې ده. ډېر ان فارم دی، ټچ کې دی، که چېرته په وکټ پاتې کېږي آن سایډ ته فرنٹ فوټ باندې د بال لوبول دي. لانګون ډګر ساتونکي احمد ظاهر راځي، په نتیجه کې منډه ترلاسه شوه. کوشش کوي چې 1-2 باندې لږ څه مخکې ولاړ شي، خو 80 منډو پارټنرشپ ورته پکار دی، پر بال منډه پکار ده. که ډېر چې ته ډېر ډاټ نه راولي، خو که چې ته ډاټ راځي ریکوایر هلته لوړېږي، بیا ول اکسس ستونمنې. په ټوله کې وکټ بیا هم یادونه کوو چې نسبت نور ورځو ته د توپوهونکو سره مرسته کوي، خو دا چې پریشر دی الانور هم د شاټ په کوشش کې خپل وکټ له لاسه ورکړه، لږ تیزي وکړه. همداراز مالک هم وګورو، هغه هم همدا شان اوسه. عمران میر هم همدغسې یو هڅه کوله چې منډه ترلاسه کړي، په آن سایډ باندې میدان باندې دغه بال ولوبوي، خو بیرته توپ اچوونکي ته دغه کیچ ورکړی. یعنې داسې کوم بولډ نه دی شوی، داسې کوم خرن آوټ نه دی شوی، یا کوم داسې لیګ بیفور وکټ راغلی، خو بیټرانو خپله د شاټ هڅو په نتیجه کې وکټ یې ورکړي. که څه هم ټوټل ډېر لوړ دی، خو لکه درویش او بلال چې وښوده په وکټ باندې پاتې کېدل، د منډو جوړول دلته پاسبل دي، خو که چېرته دغه دوه لوبغاړي د فکر نه کار واخلي. یقینا البته مسئولیت بزرگ و مسئولیت به قدر کافی بلند به عهده این دو بازیکن که عبارت است از اعجاز مهری، بازیکنی که با دست چپ میخواهد بیتینگ را انجام دهد، اما آن طرف کار شمس الرحمن با لاین و لنت فوق العاده عالی میتواند که اوورای خوب و عمده را انجام دهد. دومره هوښیاره بولر د شمس الرحمن، تاسې ګورئ سلیپ یې ورته اغستی، بریک سره بالینګ کوي بهر طرف ته، او دا هم ډېر ښکلی فرنٹ فوټ ډرایو، دوه به حتمن جوړېږي، ښکلی رننګ بټوین د وکټ، دوه تیزې منډې ترسره کېږي. دلته توپ اچوونکي هغه فکر که وګورو اشرتي سلیپ یې اغستی او بیټسمین اکثر بیک فوټ ته ځي، او کوشش هم همدا دی چې بال بهر طرف ته بریک کي ترڅو د ایج په نتیجه کې یا بیک فوټ باندې بیټسمین راځي وکټ ترلاسه کړي. دا ځل د غټ شاټ کوشش دننه دی، ډګر ساتونکي د میدان بال د وایډیش لانګان په طرف باندې د څلورو منډو لپاره. اعجاز مهری است که به هیچ نوع فرصت را از دست نمیدهد و آن هم در این بازی مهم. البته در مقابل این بال بلند شمس الرحمن استفاده خوبی دارد، پلیسمنت و تایمینگ فوق العاده همکاریش می نماید که 4 دوش را از آن خود نماید. خراتک د سلورزی وروسته لانګان لانګ آف ډیپ پوینټ ډیپ سکویر لیګ ډګر ساتونکي بهر دي سلور، او بیا هم د آسټم نه لږ څه بهر بال لیفټ یې کو د وکټ کیپر لاسونو ته، اور پای ته رسیږي.
14 وروسته 80 منډې دي 3 لوبغاړو په ځان اوسنی رن ریټ 15.91 ریکوایر له اتو پورته 332 منډو هدف ورکړل شوی 88 منډو کې بوست دغه وخت کې 2 لوبغاړي د لاسه ورکړي دوی اتیا دي 3 د لاسه ورکړي دي 14 وروسته منډې ډېرې دي خو وکټې یو ډېره ورکړې 19 باندې اجاز او ورسره څنګ کې اجاز احمدزی بیا په 15 باندې دواړه اجاز د امګړې په کریز باندې دی دا مینوال چې نن د لوبې نندارې لپاره راغلي په غټ تعداد باندې لوبغالي ته د غازي امان الله خان د ایکس بولت سره غازي امان الله خان سیالي شپږم پړاو د نن وروستۍ لوبه د پای لوبه ده او دا هم د پنجشیر ښکلې او په زړه پورې منظرې ښایسته غرونه طبیعي اوبه او دا هم ډېره ښکلې په زړه پورې ننداره د افغانستان پنجشیر ولایت دا هم یو بل سرسبزه انځور چې ښې اړخته نهر بهیږي د اوبو او چمن ونې غرونو باندې پوښلې دغه ساحه دا یو بل په زړه پورې انځور کلیوالي ژوند د غرونو په جګه غونډۍ کې کورونه او لاندې ښکته شنه منطقه سرسبزه سینه یو طبیعي انځور او دا هم کابل تپه اسمایي د افغانستان مرکز کابل ولایت اسمایي تپه او دا هم تپه نادر خان کابل لوبغالي ته سیر مشتون لري هم یو بل بس د پورې انځور ښکلی افغانستان له پنجشیر وروسته دا ځل کابل ته په نادر خان کې لا هم تم یو دا هم هرات یو په زړه پورې تاریخي سیمه منارونه د هرات ولایت چې ډېره خاصه تاریخچه لري په لاسونو باندې دغه منارونو جوړول معمارانو له لورې ډېره پخوانۍ ودانۍ او ډېره پخوانۍ جوړونه ده ډېره ښکلې معماري شوې دلته هم هرات د افغانستان یو له تاریخي ولایتونو څخه هغه هیوادوال چې د هیواد نه بهر دي حتما به د هرات او د افغانستان یو شمېر تاریخي سیمو په لیدلو باندې په وطن او په افغانستان به خامخا مینه ماته شوي وي او دلته بیرته راځو غازي امان الله خان لوبغالي ته او ننګیال خروټي لومړنی ډېر خطرناک توپ ترسره کړ آغاز موفق بس طرف ننگیال خروٹی که اوور 15 مسابقه فاینال را انجام میدهد در مقابل تیم آمو ننگیال خروٹی است که با آسانی و راحتی میتواند که لاین و لند بال خود را پیدا کنه و برقرار نمودن فوق العاده لاین عالی از طرف ننگیال خروٹی به هیچ وجه به آسانی اجازه نمیدهد به خاطر بیتسمن ها و این هم بیتسمن این بار از مهارت ویژه خود استفاده میکنه شارت کنترل انجام میشه به خاطر به دست آوردن 4 دوش مهم په ډیپ مډ وکټ کې د بال لوبونه وا سلاک ته تلو بیټسمن قسم د چې کوم څه غوښتل هغه سي
ونه شو لوبول لکه لاندې پاتې شو بال اول ته په ډیپ کې د خالیګا د شتون لامل سلور نورې منډې هم ترلاسه شوې. یقینا شارت سلکشن خیلی زیبا موفق و انتخاب پلیسمنت فوق العاده عالی بوده و توانست که این اوور را به نفع خود البته کامیاب ثابت بسازه، اما در کل برگشت عالی از طرف بالر مجرب که توانمندی این را به شکل خوبش دارد. ریکوایر که وګورشتي اته اشاریه سلو درې ډېر خلو بونه دا په ډېر خوانداز سره د ډیپ تړمن په طرف باندې د سلورو منډو لپاره دوه صدوري زو په دغه اور کې تاسو وګورئ کچې د بیټسمن یا توپونګي خپل فکر نه کار واخلي، خپل تخنیک نه کار واخلي، ضرور نه ده چې ته د هوایي لوبو کې ته د غټو شاټونو کوشش وکړې شپږیزو ترلاسه کولو، خو دلته کچې د ته ټیکنیک باندې لوبېږي، فکر باندې لوبېږي، په دوه توپونو اته منډې ترلاسه کړې، وړاندې په میډ وکټ باندې او دا ځل په تړمن باندې او د سره آن سایډ د بال لوبونه پر روانه ورکې نهمه منډه هم راغله. کچې ته بیټسمن فکر نه کار اخلي، خپل ټیکنیک نه کار اخلي، دا امکان لري چې دغه هدف ته ځان ورسوي. یقینا نقطه خیلی مهم، خیلی حیاتی و خیلی امیدبخش را اشاره کردید جناب رحیمی. قبلا قسمی که ما اشاره داشتیم درویش رسولی بلال ترین نومانشا و بازیکنهای تیم بوست در کل ثابت ساختند که در پیچ امروزی به خاطر بیسمن امکانات و کمک و همکاری خیلی زیاد موجود است. یگانه چیزی که تو را از اوت شدن نجات می‌دهد مسلکی بودنت است و به شکل درست و با فکر مثبت باید از بازی کنی، میتوانی که خود را حداقل نزدیک این هدف بسازی و یک تعادل خوب را بگذاری به خاطر بیتسمن‌های آینده که در تیم موجود هستند و بیایند که به شکل درست و آسانش بازی را به پیش ببرند. بالکل ډیر ښه بال بریک سره د ناراضي رائټ هینډر ته ډګر ساتونکي شته په شارټ سکوئر لیګ کې درویش رسولي فاین لیګ هم دننه په سرکل کې دی. احمد ظاهر بیا هم بیک فوټ باندې تک دی آن سایډ ته لوبونه ده په میډ وکټ کې ډګر ساتونکي رسیږي. یوه بله منډه هم دلته اضافه شوه. سید احمد شیرزادو چې بال یې ونیوه تیر خاورو شاوخوا 10 منډې پکې راغللې. دلته ډګر ساتنه کې بیا هم تغیرات په آن سایډ کې فاین لیګ فیلډر لږ څه ډیپ ځي. فیلډینګ سیټ اپ ډیر مهم دی. کله چې ستا بال بهر طرف ته بریک کیږي اکثره بیټسمن تو بچون کوشش کوي یا لوبډل مشران چې په آف سټم باندې هلته ډګر ساتونکي واخلي، سلیپ په ایریا کې ډګر ساتونکي واخلي، په آف سټم کې سرکل کې چې ځکه بیټسمن اکثر بیک فوټ ته ځي کټ لوبوي دلته یا کس لږ څه شپل کوي مخکې ځي ورپسې، نو چې بال کله لیګ سټم ته بریک کیږي یا دننه راځي نو په دغسې حالات کې آن سایډ باندې ډګر ساتنه جوړیږي چې دلته شمس بال منګورو اکثره بریک سره کوي دننه راځي بولنه بیټسمن اکثر دلته یا بیک فوټ باندې ځي یا که لږ څه مخکې ځي آن سایډ ته د لوبولو کوشش کوي ځکه بال دننه بریک کیږي. نو په آن سایډ کې هم هلته ډېره ښه ډګر ساتنه سینګار شوی. نو اوس ویلی شو چې د فیلډینګ مطابق بولینګ کوي لاین او لین ته او سوچ سره شمس الرحمن هماغه خبره ده چې سلیپ هم واغېسته لکه وړاندې چې ورته موږ اشاره وکړه ننګیال راغی دلته سلیپ ته خصوصا به خاطر بیسمن دست چپه وقتی که آف بریکر بال انجام میدهد یقینا فیلدر در موقعیت سلپ خیلی مثبت و مؤثر تمام شده میتواند چون این کار را که کپتان تیم بوست فعلا انجام میدهد، اما این بار از این فرصت اجاز مهری استفاده خوبی نمی‌نماید. پایان کار خوب و مثبت به نفع تیم بوست. بل خاور پای ته رسیږي شمس تلوري صدورونو کې د شل منډې ورکړي یو وکټ هم ترلاسه کړي. مینوال چې په سکرین په پرده باندې ښکاري غازی امان الله خان لوبغالي ته راغلي دي. بله یقینا آمدن اینا قابل تقدیر است و آمدنشان را خوش آمدید میگیم. در هر مقطع زمان توانستند که تشویق خوب داشته باشند به خاطر بازیکن‌ها همه رسالت خود را به شکل خیلی درستش شایقین کرکت همه وقت انجام داده. شاٹ او دلته د ډیپ مډ وکټ د پاسه یوه غټه شپږیزه دلته اجازه احمد زیله بیټ ترلاسه کیږي. اشرفي صاحب کافي مینوال ښکاري ستا هم په کراوډ کې
بله تشکر از شما. در کل شایقین کرکت دیده می شود به شکل و تعداد کثیری آمدن از یارا قسمی که قبلا یادآوری کردیم. یقینا مردم سربلند و سرشار ننگرهار همیشه بهار همیشه در پهلوی قهرمانان ما و شما بوده. در تمام عرصه‌های ورزش توانستند که رسالت خود را به شکل درست و خوبش انجام دهد. همیشه بازیکنان را تشویق کرده، جوانان را تشویق کرده و همه کسانی که اهلیت و ظرفیت دارند به خاطر سربلندی کشور میرزمند و به خاطر سربلندی افغانستان در میادین جهان بازی میکند یا در میادین داخل کشور. یقینا مردم ننگرهار رسالت خود را به شکل خوب و درستش همیشه انجام داده و فعلا هم در حالت انجام دادن هستند، چون که در این روز آفتابی تعداد کثیری از مردم شریف ولایت ننگرهار اینجا در میدان غازی امانالله خان تشریف آوردند. 100 on the board for team AMO. سل منډل د پوره شوې د امو لوبډلې. ډېر ښکلی رننګ وړاندې د شپږیزې وروسته 2 تیزې منډې وې. ښه فټنس نه برخمن دي دواړه بیټران. آن سایډ ته د بال لوبونه د یقیني ده چې یو منډه بل په لانګان کې ترلاسه کیږي. درویش رسولي تر څو ځان را رسوي منډه په نتیجه کې جوړیږي. اوس به د اوبو دمه وروسته چې وړاندې د اوبو دمه وه دوی به هم لږ څه کوشش کوي چې ریکوایر پسې لاړ شي. شپږ اوسنی رن ریټ دی. ریکوایر یا پکار 8.3 په هر اوور کې، یعنی تقریبا 8 نه لږ څه زیات. بیا هم آن سایډ ته د بال لوبونه ده. لانګان ډګر ساتونکي راځي. یوه بله منډه هم ترلاسه شوه. 10 منډې راغلي تر دې دمه پورې د دغې اوور په 4 توپونو 5 توپونو ښه اوور دی په ټوله کې د ټیم امو لپاره. اور پای ته رسیږي. 10 منډې پکې راغللې. 17 وروسته 102 د 3 لوبغاړو په زیان. اوسنی رن ریټ پوره شپږ، یعنی په 102 توپونو تر دې دمه 102 منډې ترلاسه شوي او په کار په هر اوور کې 8.39. چیزی که ممکن است و حوصله زیاد میخواهد، مهارت زیاد میخواهد و انجام دادنش یقینا میتواند که امیدهای بزرگ تیم آمو را برآورده سازد. این هم مقایسه تیم بوست در بعد از سپری نمودن 17 اوور 102 دوش را، البته بوست نه آمو از آن خود نموده و بوست 95 دورش را از آن خود نموده. این هم تعداد کثیرش زنده باد افغانستان او لغمانیان به منی په لوحه باندې خاص پیغام ورکړی دی د مینوالو په منځ کې چې د لوبې نندارې ته راغلي دي. او دلته بیا هم ډېر ښکلې د بال لوبونه ده. 2 منډې به ضروري جوړیږي. ډېر ښکلی رننګ بټوین د وکټ د اجاز او د اجاز ترمنځ. بله حق مسلم همه شایقین کرکت است که هر ولایت، هر بازیکن، هر بخش را تقدیر کند و از آن حمایت نماید. یقینا ما هم به تماما کسان احترام قائل هستیم که اونا البته تشویق از ولایات میکنن، از مردم ولایت میکنن، از مواصفات خوب آن ولایت میکند و همچنان تشویق و ترغیب درباره بازیکنان دارند. بالکل ډیر ښه بال، ډیر زبردست بال و بهر طرف ته بریک شو وړاندې. او درویش رسولي د اعجاز مهري لپاره غټ چانس. شمس خپل کار کړی خو درویش دلته اونو شو کولی چې په سلیپ کې کیچ واخلي او دغه فیلډر یې همدې ته اغوستی و چې ته باید دلته د اعجاز کیچ ترلاسه کړي. در مسئولیت ابتداییش درویش به شکل درستش خود را کامیاب آشکار می سازد، اما در مسئولیت فعلی نمیتواند که در مقابل استراتژی شمس الرحمن کامیابی خوبی با ایشان داشته باشد، اما میتواند که یک زندگی جدید در عرصه بیتینگ با اعجاز مهری در پایان این اشتباهش بگذارد. شمس دا ځل په دفاعي انداز ډیر ښه بال دننه راغی بریک سره. سپورټ ګورو اشرتي مام په سهاره مې اشاره وکړه چې په 2 اننګز کې به بریک کیږي او دلته موږ په لیدلو سره ګورو چې د شمس اکثر بولونه بهر هم راځي. کوم بولونه چې دی دننه غواړي هغه هم بریک سره کیږي دننه وړاندې د رایټ هینډر لپاره. ډیر ښه بولونه یې وکړه. دلته د لیفټ هینډر لپاره کوشش کوي چې بال بهر راوباسي او دې سره د لوبې 13 اوره پای ته رسیږي. 104 منډې دي
درې لوبغاړي دوی د لاسه ورکړي او بیا هم یادونه کوو چې غټ تعداد باندې مینوال دلته راغلي د لوبې سیل لپاره یا ننداري لپاره هر کله دې راشي او دلته په کمنټري باکس کې هم موږ تغییرات لرو. عاطف خان او ورسره څنګ کې ملت افغان خو توپ اچونې ته عبدالباقي پوپل راغلی دی. تاسو ته ښه راغلاست عاطف. ډیره زیاته مننه رحیمي او اشرتي کور ودان چې تبصره مو شریکوله له لیدونکو سره. پایلوبه د ایکس بال اتصالات غازي امان الله خان شپږم پړاو لیستې سیالیو کې او نن ورځ بوست او امو پایلوبې ته لاره موندلې ده. په کافي اندازه یو ښه هدف و په بورډ باندې. نن لوبه هغسې چې نندارچیانو هیله لرله او هماغسې له څلوریزو شپږیزو څخه ډکه لوبه لا هم دوام لري. ملت تاسو ته هم هرکلی وایم. ډیره زیاته مننه او د ټولو لیدونکو ماسپښین په خیر. اجاز مهري دغه لوبغاړی که موږ درویش رسولي نوم یادولی شو، د عبدالمالک نوم یادولی شو، د بلال ترین نوم یادولی شو، د نومان شاه، خو د دغه نوم باید هیر نشي. اجاز مهري د امو لپاره سلیزی هم کړې ده، نیمه سلیزي په سخت وخت کې او هر ځل دلته پاتې شوی په کریس کې په وکټ اسټیا کړې او تر ټولو مهمه چې منډې لاسته راوړي. نننۍ سیالۍ کې ورته اړتیا ده تر پایه باید ولوبېږي، که څه هم مخکې کیچ ډراپ شو او دغلته باقي پوپل بلخوا شمس الرحمن کړو خیل او ورسره بل سپینر ننګیال خروټیا ښه لګیا دي. ریکوایر 8.0 او دغه ته به دوی هم پام کوي تر څو یو څه چټک شي، تیز شي. پارتنرشپ خو منډې راتګ ډېر مهم. بیا هم ښه لوبه ونه ډګر ساتونکی شته، یو بله منډه هم ترلاسه کیږي او دې سره د 13.3 ورونو په بشپړېدو سره 106 ته منډې رسیږي. ریکوایر رن ریټ څه بره تللی دی 8.2 او 5.2 او 3 سره دوی مخکې روان دي. نو کافي منډې لا هم پاتې دي او بیا هم ډېره ښه هڅه سکوایر کټ او هلته ګورو چې په کور کې ډګر ساتونکی شته او د یوې منډې اخیستو موقع برابرېږي. ننګیال خروټی ولیدل شو له ډیپ پوینټ څخه راغی او ډګر ساتنه یې وکړه. ملت اجاز احمدزی یو ډېر ښه بریدګر توپوهونکی دی، که هغه پاتې کېږي تر وروستیو ځي زه مطمئن یم چې لوبه به یو بل رنګ راوړي، هیلې به بیرته ورکړي امو لوبډلې ته. همدارنګه اجاز مهري هم هغه د یو دوه منډو په اخیستو کې بې جوړې لوبغاړی دی، ډېر ښه کرکټ یې کړی دی. هغه معمولا په کټ او ځمکنۍ لوبه باندې مشهور دی او ډېر ښه لوبېږي. رښتیا هم که وګورو دغه دواړه لوبغاړي اوس یو څه خاموشه لګیا دي، غواړي چې لوبه یو څه ډیپ شي، یو څه وروستۍ شیبې ته ورسېږي. وروستۍ شیبه کې دوی کولی شي بیا منډې جوړې کړي، ځکه دغه راکنټرولېږي. دا کوم ریکوایر چې دوی ته پاتې دی ضرور ډاټ بال نه که نه راځي نو دا ریکوایر هومره نه لوړېږي. نو دوی به یو دوه منډو اوس وخت کې ترسره کوي، وروسته چې بیا داسې یو اور ټارګېټ کولی شي چې 10 منډې 15 منډې ان 20 منډې پکې ترلاسه کړي. لکه موږ درویش رسولي او بلال ترین ولیدو چې د همدغه ستراتیژۍ سره لاړو او ډېر ښه کامیاب و. کنټریبیوشن که ګورو ډېر په زړه پورې د دواړو لوبغاړو په دغه د اوسني پارتنرشپ کې برخه که ګورو ډېر په زړه پورې ده. او دلته بیا د سلو توپ اچوونکو شمس الرحمن او ننګیال خروټي ترمنځ په توپ اچونه کې ملګرتیا ډېره عالي ده. شمس الرحمن هم لکه څنګه چې په توپوهنه کې لوبډله ورباندې حساب کوي، په وروستیو کې ډېر ښه شاټونه هم ترلاسه کړي. همدارنګه ډېره ښه توپ اچونه هم خپلې لوبډلې لپاره ترسره کړې ده. وړاندې ډایرکټ هیټ نه و ترسره شوی چې یو موقع وه او د سره د سلاک سویپ شاټ کوشش ګورو چې شپږ منډې به ترلاسه کېږي. وایډ شلانګان ته شپږ نورې منډې اعجاز احمدزي له لوري. زبردست سلاګ او بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره څه ډول هم چې یادونه کوله دوی به ضرور احساسوي هلته به ګوري چې ریکوایر ډېر لوړ نه شي. که وګورو پیچ اوس هم سازګاره په بیټ باندې بال ډېر ښه ډول سره راځي او په ډېر ښه ډول میډل کېږي. وخت واخیست دغه دواړو لوبغاړو اجاز احمدزي او اجاز مهري وړتیا لري، دواړه کولی شي دغه پارتنرشپ ملګرتیا وغځوي، منډې راوړي. خو شمس الرحمن نننۍ سیالۍ کې به بیټینګ اړخ کې
وروستۍ منډې په زړه پورې وې شپږیزې څلوریزې خصوصا وروستي اور چې کوم هغه نو د شمس الرحمن ډېر په زړه پورې او کوم چې بیټینګ کې ترسره کاوه او ډېرې منډې پکې راغلې همغه چې اوس یو ستر هدف ته د رسېدو لپاره باید اجاز احمدزی او اجاز مهري مسؤلیت ومني منډې هم راولي او پارتنرشپ ملګرتیا هم جوړه کړي. په ډېره کچه تماشاچیان هم راغلي دي او د سره ډاډه لوبه ونه یو بله منډه هم ترلاسه کېږي. لانګان ته د باله لوبېدو وروسته شمس الرحمن 15.3 اورونو کې یو وکټ هم ترلاسه کړی دا د لپاره وړاندې یو کیچ هم ډراپ شو د درویش رسولي لوري په سلیف کې خو بیا هم دغه توپ اچونه ډېره په زړه پورې ده ورسره ننګیال خروټی هم ښه لګیا دی بیا هم پوینټ کې بیکور فاینډ کې ننګیال خروټی دی او د منډې چانس نه ورکوي. دلته د چپلاسي توپ وهونکي لپاره شمس الرحمن بال څه په سختۍ سره راځي ځکه د ابریکر په توګه هغه ډېر ښه لګیا دی. وړاندې ډېره ښه ستراتیژي وه د دوی په وړاندې د یمین احمدزي لوري چپلاسې فنګر سپینر خروټی یې راوستی او هغه خلاف څخه بالینګ ترسره کوه لکه څه ډول چې دا یادونه کړه شمس الرحمن چې ابریک دی د چپلاسي لپاره ښه راځي او دواړه دغه کمبینیشن دغه ملګرتیا ډېره په زړه پورې ده او که په مینوالو خبره کړو د نننۍ سترې سیالۍ لیدو لپاره په زیاته کچه کې مینوال راغلي او د دغه په زړه پورې ماحول دغه په زړه پورې فضا په ننګرهار غازي امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د دغه سترې سیالۍ نه خوند اخلي. په لایف ژوندۍ بڼه هم دغه سیالۍ خپرېږي د آرټي سپورټ ملي سپورټ په پرده باندې 221 نورې منډې او 150 توپونه ممکن دي. پارتنرشپ ملګرتیا او سم کرکټ غواړي تر څو وشي کولی دغه سیالۍ خوندوره کړي او ورته ورسېږي دغه هدف ته. عبدالباقي پوپل ښه توپ اچونه دی لیګ بریک بالر دی او په کافي اندازه تجربې څخه برخمن دی د خورا ډېر کرکټ کړی دی په کورنیو سیالیو کې او هغه ښه پوهېږي دغه وخت کې لوبډل لپاره څه کول ضرور دي. عبدالباقي پوپل لومړني اوور کې 3 منډې ورکړې وې البته 4 او ریکوایر رن ریټ هم څه براتللی دی 8.8 دا ستراتیژي ما لپاره ډېره په زړه پورې چې یو خوا نه د شاټ هڅه وشي بل خوا نه اینکر لوبولو شي یوازې سټرایک بدلولو هڅه لکه دوی دواړو لوبغاړو شروع کړې ده. اجاز مهري هڅه کوي چې سټرایک بدل کړي اجاز احمدزي ته. اجاز احمدزي په اور کې د شاټ هڅه کوي تر څو یو غټ شاټ راولي باونډري راولي تر څو هغه کوم ریکوایر چې دی هغه لوړ نه شي. دا ښه ستراتیژي ده. یو دوه منډې رننګ بټوین د وکټس ډېر مهم دی تر څو دغه پارتنرشپ غټ کړي او دغه هدف ته رسېدو لپاره دوی نږدې شي. فرنٹ پورټ لوبونه او د یوې بلې منډې اخیستل د اعجاز احمدزي له لوري او لکه مو چې وړاندې وې اعجاز احمدزي یو برید کوونکی لوبغاړی دی او هغه پاور هیټر ګڼلی شو. کله هم چې دغه شاټ لګېږي بیا بال په هغه ټارګیټ ځای ته ځان رسوي. یوه منډه بله هم ترلاسه شوه. ډېر ښه کرکټ دی د اعجاز احمدزي او اعجاز مهري ترمنځ دغه ملګرتیا ګورو تر کومه حده مخکې تللی شي. په کافي اندازه دوی په وکټ باندې وخت تېر که او نور به ښه پوهېږي چې دوی لپاره څه کول پکار دي. دا ځل بیک پټ لوبونه ده مخامخ او هلته له لانګان څخه درویش رسولي په چټکۍ ځان ورسوه پامبل کېږي د رن آوټ یوه هڅه خو ستونزه نشته بیرته واپس یو شوه د اعجاز احمدزي له لوري. دوی به غواړي چې یو ښه مقام ته لوبډله ورسوي ځکه 2 نور پیاوړي توپ وهونکي هم شته دی د امو لوبډلې په سکواډ کې. عبدالهادي چې وکټ کیپر توپ وهونکی همدا ډول حیات الله ناصري هیټر دی کولی شي په وروستۍ شیبه کې لکه څه ډول چې نننۍ سیالۍ کې شمس الرحمن کړو کھیل د بوست لپاره وکړل هغه هم کولی شي. خو دلته یو ښه پلیټفارم یو ښه زیات رسول پکار دی. پول کړ دغه بال ما مخکې مې یادونه وکړه اجاز مهري بیخي په زړه پورې ذهن سره کرکټ خراب بال چې راځي هاف ټرکر چې راځي نو ضرور به باونډرۍ ګوري. 21 اورونو وروسته 123 منډې او 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي. ډېره ښه ګټه واخیستل شوه له دغه ځایه. هلته فاصله وه د لانګان او میډ وکټ ترمنځ او اعجاز مهري هم له همدغې خالیګاه په استفادې بال له باونډرۍ څخه بهر 4 منډو لپاره ولېږه.
اوس نو دوی اړ دي چې هر اور کې نږدې هر اور کې دوی یوه باونډري ترلاسه کړي که چیرې دوی هدف څخه مخکې تلل غواړي د هدف په تعقیب. امو او ورسره بوست لوبډلې د شپږم پړاو لیس ایسیاله پایلوبه کې وروستۍ شیبې دي. کومه لوبډله به دغه ستر ټورنمنټ په خپل نوم کوي په زړه پورې او د ځوانانو لپاره په ټوله کې یو ډېر مثبت ډېرې ښې پایلې به ترلاسه کړي ACB افغانستان کرکټ بورډ. او که وګورو د ځوانانو لوبېدنه پس بالران موږ ولیدل، سپینران موږ ولیدل، آلراونډران موږ ولیدل، په ټوله کې دلته وړتیاوې وښودل شولې. اوس نو د دغې پایلوبې وروستیو شیبو ته رسېدلي تر څو کومه لوبډله اتلولي خپلوي. بالکل بوست عموم د غلو په لړ کې ډیر ښه کرکټ وکړو او د دوی د ځوانانو ځلیدل او ښه کرکټ د باعث شو دغه دوه لوبډلې تر پایلوبې ورسیږي. که تاسو وګورئ دغه دوه لوبډلې تر نورو ډېرې ځوان ښکارېدې ملت او بوست سره که موږ وګورو اسحاق رحیمي ښه کرکټ کوو، ښه پرفارمنس توپوهنه کې بلال ترین، همدارنګه درویش رسولي د دوی لپاره ډیر ښه کرکټ وکړو. نو او همدارنګه د امو لپاره عبدالمالک، اعجاز مهري، اعجاز احمدزي، نو دغه خاص نومونه او ځوان نومونه دي چې دوی هر یو ډېر په وخت سره خپل لوبډل لپاره ډېر ښه پرفارمنس وکړو. هغه څه چې د لوبډلې اړتیا به وه هغه یې په ډېره ښه توګه ترسره کړل. نو دغه ځوانان هیلې زموږ زیاتوي چې زموږ په کورني کرکټ کې ډېر مستعد او پیاوړي ځوانان شته او دې سره معمولي بال لوبول کېږي بیټ سره چې شارټ فاینلي کې ډګر ساتونکی رسیږي او یوازې د یوې منډې اخیستو موقع ده. د بوست لوبډله باندې که خبرې کوو د دوی په 11 کسیز سکواډ باندې په ټوله کې ټورنمنټ کې چې کوم لوبولې اوس د پایلوبه کې چې موږ ګورو دوی ډېر ښه کمبینیشن سره ډېر ښه 11 کسیز سکواډ ته سره لوبغالي ته کته شوي دي. نننی سکواډ چې ګورو دا په ډېرو سیالیو کې د دوی هغه سکواډ او دوی وشو کولی پایلوبې ته لاره پیدا کړي. دلته 2 شورونه پای ته ورسېدل، 129 منډې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. نو که وګورو د دوی ټاپ آرډر کې نومان شاه ورسره قدرت الله همدا ډول اوپننګ کې یو څه بدلونونه راتلل په وروستیو سیالیو کې. همدا ډول د دوی په میډل آرډر باندې خبرو کو بلال ترین، درویش رسولي چې د روان ټورنمنټ تر ټولو زیاتې منډې جوړې کړي دي او 2 سلیزې د هغه په نوم شولې. همدا ډول په وروستیو کې د شمس الرحمن کړو خیل یادونه کولی شو، د ننګیال خروټي یادونه کولی شو چې دوی لپاره کړې. بالینګ برخه پس بالران دا هم هغه توپیر دی د دواړو لوبډلو ترمنځ چې 22 شورونو وروسته 129 منډې لري. امو لوبډله 3 لوبغاړي لاس ورکړي دي، 140 لرلې په دغه وخت کې بوست لوبډلې خو هغوی یوازې 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي. نو د دوی بالینګ برخه که ګورو 2 پس بالران پیاوړي یما عرب کله راته کله ورسره یوسف زازی راته، خو سچ زاده ورسره امین احمدزي تر ډېره دغه د پس بالرانو شوبه دوی لا ډېره ښه منظم کړې. بس سپینران که ګورو چپلاسې سپینر بالر ننګیال خروټي ورسره خلاسې بالر شمس الرحمن دوی لپاره ډېر ښه لوبېدلی. د نننۍ سیالۍ کې عبدالباقي پوپل هم اخیستل شوی دی او دوی لپاره دغه ټورنمنټ کې ډېر ښه بالینګ ترسره کړی دی او ډېر ښه ثابت شوی دی. نو دا هغه د دوی غوره 11 کسیزه سکواډ او په ډېر ښه ډول سره ټیم ورک د ټولو لخوا پرفارمنس د ټولو لخوا کارکردګي هغه څه چې دوی پایلوبې ته راورسول او تر اوسه حاکم دي. یقینا هغه لوبډلې چې تکیه په یو 2 لوبغاړو باندې نه هغوی د ټیم ورک په توګه کار کوي نو د هغو نتایج هم ډېر عالي وي. تاسو ګورئ چې اکثره لوبو کې د امو لپاره عبدالمالک هغه ښه کرکټ وکړو، نږدې په هره لوبه کې خپل هغه کیپټنسي اننګز کوو، مسؤلیت یې اخیسته. خو په کومو لوبو کې چې عبدالمالک پاتې راغلی دی امو لوبډله له ستونزو سره مخامخ شوې ده او بیا هم ډېره ښه هڅه اعجاز مهري، ځوان اعجاز مهري دلته د 4 منډو په ترلاسه کېدو بریالی شو. د عبدالباقي پوپل په وړاندې د خورا ستر کراوډ په وړاندې ګورو چې اعجاز مهري څه ښه کرکټ کوي دغه ځوان له خپل بل پارټنر اعجاز احمدزي سره. تر وروستۍ به مقابله وي، تر وروستیو پورې به دوزي. دوی به نه غواړي چې دغه سیالۍ نه بهر شي. ضرور ریکوایر زیاتیا 8.9 خو کلاسیک اعجاز شته څوک چې په دغه ټورنمنټ کې ډېر ښه ثابت شوی دی، ډېرې ښې منډې جوړې کړي دي، په ډېر ښه ډول سره لوبېدلی، سلیزې لري او نیمه سلیزې د هغه په نوم نننۍ سیالۍ کې بیا هم په 9 منډو باندې په کریس کې دی. لومړی وار و چې
د افغانستان کرکټ بورډ لوري دغه روانې یوه ورځنۍ سیالۍ له هغه اوله بیا تر دې مهاله ټولې په ژوندۍ بڼه وښودل شوې او دا د یو ابتکار په توګه د کورني کرکټ دغه اوږد لومړنی ایونټ دی چې ټولې لوبې د لیسټې لایف کیږي او د سره یو کوشش دی د رن آوټه ما ډایرکټ هیټ نه ترسره کیږي او په مجموع کې هغه کوم توقعات او هیلې چې له دغو لوبو څخه فکر کوم په کافي اندازه ترلاسه شوي دي ځوانانو ډېر ښه کرکټ وکړو درویش رسولي په څېر لوبغاړي هم دلته بیرته راوګرځېدل انفوم حالت ته او موږ وکتل چې په مسلسله توګه ډېر ښه کرکټ او ډېر ښه پرفارمنس وکړو موږ ښه فاسټ بالران هم دلته تجربه کړل تقریبا په هره لوبډلې ترکیب ته که ګورو د ځوانانو یا د تیزو بالرانو ونډه هم پکې ډېره غوښنه ونډه وه او ډېر فعال حضور او رول یې درلود او ښه کرکټ یې وکړو ویکټ ترلاسه کړي د دې ترڅنګ سلو بالرانو هم خپله وړتیا وښوده او بیا هم ګورو د منډې موقع نه برابریږي او د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ ځوانان ولوبېدل هغوی ښې تجربې ترلاسه کړي عمومي ترکیب چې د ځوانانو د الف لوبډلې همدارنګه د 19 کلنو او د کورني کرکټ د مخکښو لوبغاړو د شتون ورهاخوا په هره لوبډله باندې د فاسټ بالرانو د موندلو کوم پروګرام چې دی له هغه څخه هم لوبغاړي دې سره کیچ ترلاسه کیږي واو نو مانشا دلته یو ډیر په زړه پورې کیچ ترلاسه کیږي سوچ هم نشو کېدی اعجاز احمد زینو نور خپل اننګز پاڼې ته دوام نشي ورکولی هغه خپله وکټ له لاسه ورکړې بیک پټ باندې پوینټ کې وړه کیچ په زړه پورې ټایمینګ د ډایو لوېدنه غورځېدنه بال پسې او دغه راخیستنه او دلته یوه ستره وکټ پارتنرشپ ملګرتیا په ډېر ښه ډول سره روانه وه غوښتل یې چې یو څه یې چټکه کېښو اعجاز احمدزی دلته خپله وکټ له لاسه ورکوي باقي پوپلو چې وکټ یې ترلاسه کړه خو کیچ په زړه پورې ویدو فاصله کې بالو په اپسټم کې خو وای نه شو کولی دغه فیلډر نه یې تېر کړي او بالاخره څلورم زیان امو لوبډلې ته ستونزې او مشکلات د دغه غټ هدف په ترلاسه کولو کې بالکل لومړنیو دوه لوبو کې مونږ کتل چې بوست لوبډلې په فیلډینګ خصوصا په کیچنیونه کې ډېرې ستونزې موجودې وې او هلته په دوه لوبو کې نږدې 8-9 کیچونه چې هغه خطا شول ډراف شول اما له هغې ځایه دوی ډېره ښه راستنېدنه وکړه دوی د بالینګ او همدارنګه د بیټینګ برخې ډېرې عالي وې ډېرې د حساب وړ وې یو انتقاد او ستونزه چې وه په دغه برخه کې په ډګر ساتنه کې وه اما دوی په دغه برخه باندې کار وکړو ځانونه یې جوړ کړل او اوس موږ دلته نتیجه ګورو چې بوست لوبډله په پایلوبه کې څومره ښه لګیا ده او څومره ښه کرکټ کوي اتیا په دریو برخو کې باید خو فیلډینګ بالینګ بیټینګ که چېرته غواړئ چې اتلولي خپله کړي او ځان د روانو سیالیو اتل کړي دغه هم مینوال په ډېره لوړه سطحه په لوړه کچه راغلي دي د نننۍ سیالۍ لیدو لپاره ستره لوبه ده باقي په پل وکټ ترلاسه کړه او ستره وکټ حیات ناصري راغی نوی توپوهونکی لوبغالي ته او وګورو چې حیات ناصري څه ډول لوبېږي تا د ټورنمنټ د اهمیت خبره کوله د معیاري ډول چې ترسره شو پرله پسې خو ما ته چې یو څه په زړه پورې د وکټو جوړونه ده مخکې به یو انتقاد دا هم کېده چې وکټې یعنې دلته ډېرې اسانه وکټې وي توپوهونکي بیا ډېرې منډې جوړې کړي بیا چې بهر ته لاړ شي په نړیواله کچه چې دوی بیا سیالۍ ترسره ستونزې ورته جوړېږي خو دا ځل وکټې مختلفې وي بیټینګ لپاره سازګارې ورو بچوونکو به بالینګ ترسره کولی شو همدا ډول پس بالران پکې وکتل شولو هغه توپوهونکي چې کوم وړتیا یې لرله په ډېر ښه ډول یې پکې انینځونه وکړه سنچریانې سلیزي همدا ډول ورسره نیمه سلیزي غټ ډېرې منډې پکې جوړې شولې نو دا په ټوله کې یو ښه منظم ټورنمنټ و د ځوانانو لپاره د سینیور لوبغاړو لپاره لکه د درویش رسولي راتګ بیرته او په دې کې ځلېدل نو یو ډېر مثبت ټورنمنټ و په لایف په ژوندۍ بڼه ښودل دا یو بل ښه اړخ و او ټولې سیالۍ بالکل او د وکټو هغه په لومړنیو لوبو کې تقریبا تر نیمایي لوبو پورې داسې یو حالت و چې لومړني اورونه به ستونزمن و د هغو لوبول او همدارنګه وروسته بیا سلو بالرانو سره هم کومک زیاتېده دغه څه دي چې توپوهونکي له سختو حالاتو سره بلدوي له سختو حالاتو سره یادي کوي او دوی له همدې ځایه باید زده کړي چې که دوی په دغسې وکټو سره مخامخ کېږي څه کول پکار دي څه ډول پلان او ستراتیژۍ سره مخکې
تګ د دوی لپاره ضرور دی. نو له ډېرو موږ داسې توپوهونکي ولیدل د عبدالمالک یادوري کولی شو چې دوی دغه حالات په ډېره ښه توګه مدیریت کړل. دوی وښوده چې که هر ډول ویکټ وسي، هر ډول کنډیشن او هر ډول توپوهونکی د دوی په وړاندې وي کولی شي چې ډېر ښه کرکټ وکړي او لوبډلې لپاره منډې جوړې کړي او ښه بالینګ ترسره کړي. نو ډېرې مثبتې خواوې دي دغو سیالیو چې په ډېره ښه توګه مدیریت شوې چې له هر یوې څخه جلا جلا یادوري کیدی شي. ریکوایر زیاتېږي 12 اوور کې د منډو هغه اړتیا 9.4 نوی توپوهونکی ناصري راغلی د وایر د لیګ سټم نه بهر دی. شمس الرحمن کړو خیل په وروستیو کې د هغه بیټینګ په زړه پورې تیز او چټکه توپوهنه او اوس د وکټ سره 15 منډې ورکړې دي. 8 اوور وروستی توپک خپل او دلته یو ښکلې ډګر ساتنه په زړه پورې دا هغه څه دي چې تا بریا ته رسولی شي، اتلولۍ ته دې رسولی شي. 24 اورونو وروسته 109 منډې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. امو چیزنګ کې ده درویش رسولي فیټ هم ښکاري. نن سیالۍ کې 122 پورې منډې هم کړي دي. په کافي اندازه یې په وکټ باندې وخت تېر کړ. په دغو منډو کې 1 او 2 منډې هم شاملې وې. اما اوس ګورو چې ډګر ساتنه هم ډېره عالي ده او ډېر ګړندی ښکاري چې دا د یو فیټ لوبغاړي ځانګړنه ده. فټنس ډېر مهم. 122 منډې په 9 توپونو د درویش رسولي دغه انینګز څومره چټک ښه سټرایک ریټ سره خو د بلال ترین 88 منډې هم نشو هیرولی. په 3 توپونو باندې دغه ځوان لوبغاړي لپاره هم دغه ټورنامنټ ډېر په زړه پورې او سلیزه یې کړې وه او دغلته 88 په ستره سیالۍ کې پارتنرشپ ملګرتیا د درویش رسولي سره د درویش رسولي او ورسره د بلال ترین څو ملګرتیا وي که تاسو ورته نظر وکئ. کله چې بلال ترین سلیزه جوړوي هغلته ورسره درویش رسولي ملګری او نننۍ سیالۍ کې چې درویش رسولي سلیزه جوړه کړله نو بلال ترین ورسره ملګری و. یعنې ډېر ښه یو بل سره ډېر ښه همغږي سره تېر شوي 2-3 داسې ملګرتیا وي چې د بلال ترین او ورسره د درویش رسولي ترمنځ وي او ډېر کامیاب هم و. زه هم دا فکر کوم په همدې نظر یم دوی یو بل سره په خبره ډېر ښه پوهېدل. اول ته ما درویش رسولي ته پام وکړم چې د ده د ملګرتیا لپاره بلال ترین راځي نو درویش رسولي ورسره په کافي اندازه خبرې وکړې چې له همدې ځایه څه کول پکار دي. یو ډېره ښه ملګرتیا یې پیل کړه او تر یو ډېر ښه ځای ورسوله او بلال ترین بیا نو د 1-2 منډو په اخیستلو کې ډېر زړور، ډېر ډاډه او ډېر ښه ښکارېده. یقینا د ده انینګز هم ډېر د پام وړ و چې یادوري کول ضرور دي. دلته عبدالباقي پوپل هم ښه لګیا دی او ځای نه جوړېږي چې توپوونکي ورڅخه په اسانۍ منډې ترلاسه کړي. دا هم ډېر زیات ننداره چانه دغه لوبې د نندارې لپاره راغلي دي او دا هغه له کرکټ سره مینه ښیي کوم چې په ننګرهار ولایت کې له کرکټ سره ده او خلک د دغې لوبې ډېر زیات علاقمندان دي. دلته په ډېره ښه توګه کرکټ کیږي، معیاري کرکټ کیږي او د افغانستان کرکټ مختلفو لوبډلو ته یې ډېر ښه مستعد ځوان او تکړه لوبغاړي ورکړي. باقي پوپل او په ډېر ښه ډول سره دغه ور بهترین دی. ډاټ چې راځي 9.9 بهر اوور کې پوره کول به بیا ستونزمن وي. دغه مزل او دغه هدف ته رسېدل به ستونزمن کړي. حیات ناصري توپونو باندې هېڅ منډه نه ده جوړه کړې ده تر اوسه او بالاخره لا هم ونه توانېده بنه هم توپ باندې منډه جوړه کړي. یو په زړه پورې اور د عبدالباقي پوپل له لورې 25 اورونو وروسته 140 منډې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي. امو لوبډله په چیزنګ کې د بوست په لوبډله کې د شمس الرحمن ننګیال خروټي په څېر په ډګر ساتنه کې 2 ډېر فعال او خاص نومونه دي. دوی ډېر ځان وښوده په ډګر ساتنه کې او آل راونډر پرفارمنس یې خپلې لوبډلې ته وکړو. نو شخصا زه د دوی له ډګر ساتنې ډېر اغېزمن او متاثره یم او خوښېږي مې چې د دوی ډګر ساتنه ووینم. رښتیا هم دغه دواړو لوبغاړو په شتون کې بوست لوبډله ډېر ښه مخته تللې ده او د دوی پرفارمنس کارکردګي په 3 برخو کې نه یوازې په فیلډینګ کې بالینګ اوس شمس الرحمن تاسو ګورئ لګیا دی په وروستیو کې د هغه بیټینګ همدا ډول د ننګیال هروټي څو انینګزونه چې ډېر په زړه پورې وو او ډېر ښه لوبېدلي وو. نو دا د بوست لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري دغه دواړه لوبغاړي. دا ځل ایج دی سلیپ نشته او بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډ لپاره منډې پکار دي د امو لپاره که هر ډول راځي منډې پکار دي د اجاز مهري لپاره
او فکر کوم هغه وړاندې پلان سره که دوی مخکې تللی وای نتیجه به یې ښه وه چې درویش رسولي په سلیپ کې ولاړو ځکه کله چې ابریکر وسي نو چپلاسي لپاره د هغه بال بهر ته ځي او د ده لپاره یې لوبول ستونزمنېږي او د سلیپ د یو فیلډر شتون ډېر ضرور دی ماغه چې یو ایج آوټسایډ ایج شوم شو او ماغه سلیپ ساحه کې 4 منډې ترلاسه شوې. اجاز مهری به ګورو د حیات ناصري سره. حیات ناصري به وخت اخلي وخت یې اخیستی 9 توپونه و وکټ یوازې سټینه د پکار منډې هم راوړل پکار دي ځکه 119 نور توپونه شته دوی سره په واک کې تر څو 192 منډې پرې جوړې کړي او د شپږم پړاو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړي. شمس الرحمن د خپل سپیل وروستیا ور تر سره کوي 40 منډې ورکړي 3 نور توپونه به دغه سپیل پاتې وي او د سره د چټکې منډې ته د رن آوټ چانس دی او دلته حیات ناصري بغیر له دې چې منډه جوړه کړي 10 توپونه ولوبول خو څړول آوټ شو رن آوټ بدبخت و نننۍ سیالۍ کې منډه جوړوله ولته چې ننګیال هروټی وي چټک وي او څومره خطرو څومره په زړه پورې هلته اسحاق رحیم هم کومه غلطي نه کوي او دې سره 10 توپونه وروسته کومه منډه جوړه نه کړه او حیات ناصري خپله وکټ له لاسه ورکړه. بالکل حیات ناصري نن په ستونزو کې و طبعا هغه به غوښتل چې لا ډېر پاتې شي ځکه هغه یو پاور هیټر هم ګڼلی شو هغه په تیزو لوبه کې تکړه دی او ښه ځینې شاټونه ترلاسه کوي اما نن دلته بریالی نه شو ښه همغږي نه وه د دوی ترمنځ او دغه سوء تفاهم باعث شو چې بالاخره حیات ناصري پرته له دې چې کومه منډه جوړه کړي خپله ویکټ له لاسه ورکړي. فیلډینګ مهم او په دې برخه کې په روانه سیالۍ کې که څه هم یو کیچ ډراپ شوی دی خو په ټوله کې ښه فیلډینګ ترسره کړی په روانه سیالۍ کې بوست لوبډلې 192 نورې منډې 114 توپونه تر څو روانه سیالۍ کې امو لوبډله بریا ته ورسېږي دواړه چپلاسې په کریس کې ځکه عبدالهادي راغی د توپوهنې لپاره د اجاز مهري سره مشکلات ستونزې د امو لوبډلې په دغه چیزنګ کې دغه هدف ترلاسه کولو کې عبدالهادي هم کولی شي ښې منډې جوړې کړي خو دلته وخت نشته وخت پناه اخلي او باید مستقیما د منډو هڅه وکړي کوشش وکړي ډاټ توپونه دلته لا نور مشکلات جوړولی شي. امین احمدزي په دې پوهېږي ځکه شمس الرحمن کړو خیل لا راغی او مشوره باندې په مسلسله توګه له شمس الرحمن څخه په بالینګ کې استفاده ده او هغه هم ډېر ښه لګیا دی بیا هم بال ویکټ ساتونکي ته رسیږي څه ښه کرکټ څه ښه بالینګ د شمس الرحمن لوري او د همده دغه اغېزمنتیا ده چې لوبډل مشر هم ساتلی دی آف سټمپ باندې توپ اچونه وه چې سیده ویکټ ساتونکي ته ورسېد بال څه بونس هم شو لنډ ځای څخه پورته شو او بیا هم شمس الرحمن دې سره ښکاري چې خپل اور بشپړوي 26 اورونه بشپړ شول 145 منډې د 5 ویکټو زیات 9 اورونو کې 40 منډې یو لوبغاړی آوټ کړ شمس الرحمن کړو خیل په داسې حال کې چې دواړه توپوهونکي چپلاسي په کریس کې شو خو هغه خپل سپیل پای ته ورساو یوه ځانګړنه شمس الرحمن دا ده چې هغه قد ډېر لوړ دی او کله چې بریک وي د لوړې نه ګزاري هغه انګل هم ځان ته جوړوي چپلاسي ته راځي نو ضرور ستونزې جوړولی شي که څه هم اجاز مهري نه کیچ ایستلی سلیپ ته او اجاز مهري خوش قسمت او چې کیچ ډراپ شوی اسانه کیچ خو دلته شمس الرحمن نننۍ سیالۍ کې بیټینګ کې په زړه پورې او همدا ډول بالینګ کې په زړه پورې او فیلډینګ کې په زړه پورې تر اوسه یې خپله دنده په ډېر ښه ډول سره ترسره کړې ده 192 نورې منډې 114 توپونه باقي په پل دلته راځي 4 اورونو کې 30 منډې د ده په نوم هم یوه ویکټ شته دې سره په میدان کې ډګر ساتونکی شته او د منډې چانس نه برابرېږي لوبډل مشر یمین احمدزي هم دغه وضعیت درک چې ممکن اجاز مهري نور د شاټ لپاره ولاړ شي نو ځکه یې سکوایر لیګ فیلډر هم ډیپ که خو هلته له شاټ فاین لیګ څخه
شمس الرحمن راځي او د منډې موقع ده یوه منډه ترلاسه شوه نو هماغه دي چې درویش رسولي هلته ډیپ سکوایر لیګ ته ولیږل شو نو که چیرې اعجاز مهري تېروتنه کوي نو هلته به د کیچ احتمال زیات وي نو ډګر ساتنه هم همداسې جوړه شوې ده چې له دې ځایه که د غټ شاټ کوشش کیږي شاید نتیجه یې هم د دوی لپاره ډیره ښه ونه اوسي. ښه فیلډینګ سیټ اپ برابر شوی دی, ښه سوچ دی. په مجموع کې یمین احمدزی د یو ډیر مجرب او بریالي لوبډل مشر په توګه په دغو سیالیو کې ګڼلی شو چې خپل رول او کردار یې ډیر ښه ترسره کړ. بل خوا د ډاډ بالونو گنجایش نور نشته دی او همدا وجه ده چې شاټ ته بال کېږي عبدالهادي او اعجاز مهري ځکه 10.32 او کله دې نه لوړېږي نو ممکن د دوی د لاسه دغه سیالۍ ووځي او دوی په دغه سیالۍ کې بیا راتګ ونه کړي ځکه هلته ورته ریکوایر زیاتېږي. وکټ یې هم له لاسه ورکړي دي. خراب بال دی, لیګ سټمپ نه بهر واید اعلانېږي. لوز بالو لیګ سټمپ باندې چې په سمه توګه په وخت سره ونه لوبول شو. سوینګ اوس هم لیدل کېږي که تاسو ګورئ بال ټرن کېږي له همدې ځایه او دغه څه دي چې بوست ته به د بریا لپاره هیلې ورکوي. بیا هم دا ځل ښه ځای کې توپ اچونه میدان کې ننګیال خروټی دی او د منډې چانس نشته. په ډېر ښه وخت کې وکټ ترلاسه کړی دی. اعجاز مهري او اعجاز احمدزي ترمنځ ملګرتیا دوی ته په سردردي بدله شوې او اعجاز احمدزي چې کله وکټ له لاسه ورکړه نو د امو لوبډلې باډي لنګویج موږ ګورو ښه نه ښکاري ډاګ آوټ کې. دا ډول د دوی په کرس کې لوبغاړي یو څه دوی ورخطا شو او د احساس کړه چې دوی ته اوس دغه مزل سخت دی. 10.4 پاره ورکړي. 7 شورونو وروسته 109 منډې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. امو لوبډله په چیزینګ کې ده. د سره په کمنټري باکس کې هم دلته بدلون راځي. زموږ دوه نور کمنټران به راځي او د پاتې اورونو کمنټري به دوامداره ساتي. ساحان تصل او ورسره عبدالوکیل اشرتي به د پاتې اورونو کمنټري دوامداره ساتي. دغه سیالي لا ختمه نه ده او ډېره په زړه پورې ځای کې ده. مننه عاطف او ملت. د دواړو لوبډلو ترمنځ دغه لوبه دوام لري. وړاندې به وګورو امو لوبډله روانه سیالۍ کې کوشش کوي بریا ته ورسیږي. سید شیرزاد د بال لپاره انتخاب شو. 4 رونو کې 14 بالونه ډاټ کړي. 23 منډې ورکړي. په یوه وکټ اخیستو باندې بریالی شوی تر دې وخته. 28 اورونه د لوبې پای ته رسېدل. 149 منډې ترلاسه کړي دي. اعجاز مهري تر دې وخته 33 بالونه ډاټ کړي. 60 سنګلې 4 ځلې 2 منډې 15 څلوريزې د په بیټ کې شامل دي. 45 منډو لوبه کوي. قدرمن اشرتی صاحب تاسو څه مرکلی وایو؟ په خیر راشئ. کور ودان نړۍ مننه. یک جهان تشکر. تصل قسمی که مشاهده میکنین یقینا تماما امکانات تماما تاثیر خاصی که بازیکنان بوست داشتن بالای تیم آمو استفاده کرده و این هم استفاده بهتر و استفاده از زمین سید احمد شیرزاد است که در کارکردگی سه خود را ادا می نماید. با انجام دادن یک بال خیلی زیبا می تواند که بیسمین اعجاز مهری بیسمینه که توقع بیشتر از آن می رود و توقع عمده وابسته بود از طرف تیم آمو با ایشان، اما سید احمد شیرزاد ویکت خود را می تواند که به دست بیاورد. اعجاز مهری را راه پاولین را نشان می دهد و راهنماییش می کند که به طرف پاولین حرکت نماید. بهترین خبال ترسره کړ. دلته وتوانېدی یوه بله مهمه ویکټ هم ترلاسه کړي. پرلپسې د دوی ویکټې دي چې له لاسه یې ورکوي او دا د بوست لوبډله بریا ته نږدې کوي. بوست لوبډلې هیلې لا پسې ژوندی کیږي د بریا لپاره. د شپږم پړاو غازي امانالله خان لیستې سیالیو وروستی د فاینل لوبه د امو او بوست د یو بل په وړاندې لوبه لري. دواړو ترمنځ دغه لوبه دوام لري. بهترینه لوبه وړاندې یو غاړ هدف ورکړی مقابلې امو لوبډلې ته. بوست لوبډلې 329 منډې چې بوست لوبډلې په تعقیب تر دې وخته
یو سل 9 منډې په 28 اورونو کې ترلاسه کړي دي. 6 لوبغاړي دوی تر دې وخته له لاسه ورکړي دي. یقینا زیان بزرگ، صدمه بزرگ وارد شده در عرصه بیتینگ برای تیم آمو، چون که هدف خیلی بزرگ است و به خاطر به دست آوردن این هدف باید از آغاز خوب می داشتن، دوام خوبی می داشتن، اما متاسفانه چیزی که از طرف تیم آمو در مسابقه امروزی دیده نشده. درخشش عالی، درخشش بزرگ، درخشش عمده و سرنوشت ساز را تماشا کردیم از طرف تیم بوست، از طرف بازیکنان تیم بوست، خصوصا باز هم قابل یادآوری است کپتان تیم بوست یقینا توانسته که لیدرشپ خود را به شکل و شیوه خوب و مثبتش انجام دهد و حالا هم در حالت انجام دادن است. باز هم تکرار صحنه را تصل مشاهده میکنیم، البته از ناحیه نوبال که کدام تشویش را داورای مسابقه دارن آن هم رفع میگردد با دیدن این ریپلی یا بازگشت و این هم در کل فیصله آسان نصیب داور داخلی میدان میگردد. با انجام دادن این فیصله آسان ایجاز مهری نتوانست که درخشش عالی و بزرگ را انجام دهد و کارکردگی بزرگ را به خاطر به دست آوردن هدف بزرگ و هدف یقینا که توانسته تیم بوست را خیلی مطمئن بسازد. په 108 نورې منډې په کار دي. د بوست لوبډلې بالینګ، بیټینګ، فیلډینګ ټول په نن لوبه په نن سیالۍ کې د سایلو دي. ښه سوچ، ښه فکر سره د دوی لوبغاړو تر دې وخته لوبه کړې ده. دوی توانېدلي دي چې مقابل لوبډله راایساره کړي. وا غټه وکټ، غټ زیان و د آمو لوبډلې لپاره. 48 منډې ترلاسه کړې. په نن لوبه کې 50 منډو ته ونه رسېده. که د 50 یا ترلاسه کړې وای نو د غټو شاټونو هڅه به یې کوله، مخکې به تللی وای، خو ونه توانېده په روانه سیالۍ کې زیات شمېر نندارچیان هم د نن لوبې لیدو ته راغلي. دغه لوبه نږدې څخه ننداره کوي او خپل لوبغاړي دلته له نږدې څخه تشویق کوي. یقینا تصاویر خیلی زیباست اصل، چیزی که به خاطر پیشرفت کرکت و نقطه مثبت به خاطر بازی و ورزش است. موجودیت تماشاگران و یا هم علاقمندان است، چیزی را که ما امروز در این میدان بین المللی کرکت غازی امانالله خان شاهد هستیم. به تعداد کثیر از هموطنان ما، مردم نجیب و شریف ننگرهار، جوانان، نوجوانان و بزرگسالان تشریف آوردند تا بازیکنان و تیم مورد علاقه خود را از نزدیک تماشا کند و همچنان تشویق و ترغیب خوب با اینها داشته باشند. اشرتی که وګورو دوی لپاره رن ریټ هم مخکې روان دی. که بالونه ډاټ کوي میس کوي نو منډې ورته زیاتیږي. دلته اپسټرم کې بال و، ښه بال ترسره کړ، بیټسمین پرېښوده، سیده د وکټ کیپر تر ګوتو رسیږي. په 105 بالونو 188 نورې منډې په کار دي په روانه سیالۍ کې. هغه څه پسې چې سرچ کوله، هغه څه پسې چې پلټنه کوي، بوست لوبډله توانېدلي. د دوی مهمې وکټې سالم صافی او عبدالهادي خپل منځ کې ملګرتیا کوي. دې نه وروسته به ټیلنډاران میدان ته ښکته کیږي، خو تر دې وخته د دوی بیټسمنان نه دي توانېدلي چې زیاتې منډې ترلاسه کړي. یک خواست خیلی بزرگ در سکرین دیده میشه. 188 دوش در مقابل 105 بال در کل به خاطر انجام دادن این مسئولیت. فعلا دو بازیکن آمو که یکیش هم عبارت است از بازیکن مجرب، البته در عرصه بالینگ، سلیم صافی نامش شناخته شده و با بیتسمن دیگری عبدالهادی. شما آمو تکرار صحنه را دیدید، بال خیلی نزدیک بود با استم، با جایی که باید از به شکل ویکت کلین بولد آقای شیرزاد البته این بازیکن را از صحنه خارج میکرد، اما باز هم قسمتی یاری خوبی داشت با بهتر تیم آمو. خیلی با دقت کامل و خیلی به شکل آرام البته عبدالهادی است که فعلا وظیفه و مسئولیت خود انجام میدهد در عرصه بیتینگ و یقینا تصل در ذهن دارد که به دست آوردن این هدف بزرگ تنها
عبدالهادی نخواهد توانست که این هدف را از آن خود نماید، چون که کدام پراپر یا بیتسمین مسلکی دیگری هم وجود ندارد در کریس امرای عبدالهادی. سلیم صافی لو آردر بیتسمین است که در کل برایش چون این وظایف انجام دادن شاید دشوار باشه، اما بالاخره با ناهی بیرونی بیت البته بال تصادم میکنه آوتساید ایج و 4 دوش بزرگ. نهایت کوشش خود را به خرج داد ویکت کیپر، اما چانس برش یاری نکرد. یو 50 څلوريزه و روانه سیالۍ کې ښه شاټ و. تړمن ته دغه بال له بورنه څخه بهر د څلورو منډو لپاره اعجاز مهري اته څلوېښت په 3 شپېته، اعجاز احمدزیم اته څلوېښت پورې منډې ترلاسه کړې خپل لوبډلې لپاره، خو په 50 باندې ونه توانېده وړاندې خپله ویکټ لاسه ورکړه. اپیل ترسره کړ د ایل بي ډبلیو لپاره، امپایر هم ګوته پورته کړه او د نوموړي لوبه یې پای ته ورسوله. دوی ته منډې مخکې روانې دي، هر بال میس کېدو سره د دوی رن ریټ پورته کیږي چې دا به بیا د دوی لپاره ستونزمن وي. د دغه منډو ترلاسه کول به ستونزمن وي ځکه وروسته ټیلنډران بالران بیا نشي کولی چې دغه منډې په اسانۍ ترلاسه کړي. عبدالبقي د بال لپاره انتخاب شو، 15 اورونو کې 28 منډې ورکړي، اقتصادي بالینګ ترسره کړی، یوه وکټ اخیستو باندې هم بریالی شوی دی. په 101 بال 180 نورو منډو ته اړتیا لیدل کیږي. یقینا از دست دادن ویکت‌های پای در پای در اوورهای پای در پای البته مسئولیت را بزرگ و بزرگتر می سازد و مشکلات فراوان را متوجه می سازد به تیم آمو. عبدالباقی پوپل بازیکنی که توانست در کارکردگی امروز در بازی امروز کارکردگی بزرگ را انجام دهد. باز هم بالایش اعتماد شده از طرف میریاین و از پیشش خواسته شده تا اوور 39 البته با عرض مدره 29 مسابقه را ادامه دهد. شارت بلند البته تنها به خاطر به دست آوردن 1 دوش و مسئولیت را میسپارد به بیسمین دیگر و بیسمین جدید، چون که هر دویشان بیسمین های جدید است در کریس. اعجاز مهری را میبینید و تکرار صحنه را میبینید، مکرر نشان میدهد. یقینا ویکت بزرگ و عمده بود به خاطر تیم. فیلدینگ خوبه از طرف کپتان تیم، کپتان موفق، کپتانی که خود را خیلی البته با احساس کاملی که داشت و با ظرفیت بزرگی که داشت خود را خیلی کامیاب ثابت ساخته و این هم شارت قدرتمند تنها به خاطر به دست آوردن 1 دوش. یمین احمدزی نه تنها بالینگ خوبی کرده، کپتانی خوبی کرده، بلکه در عرصه فیلدینگ هم همکاری خیلی خوبی داره تصل با بالرای خود. وړاندې به وګورو وروستی بال ترسره کوي عبدالبقي، 10 منډې ورکړي دي، ریورس سویپ هڅه کیږي، دلته فیلډر موجود دی، د منډې چانس نه ورکوي. 29 اوور هم د لوبې پای ته رسیږي. 29 اوور وروسته 158 منډې ترلاسه کړي دي، 6 لوبغاړي دوی له لاسه ورکړي دي. اوس به نو امونور هم د غټو شاټونو لپاره کوشش کوي. وګورو دوی په روانه لوبه کې نور په څومره منډو توانیږي. تر دې وخته ټاپ لاس وکټ اخیستونکی یمین احمدزی په لومړي مقام کې دی، ورپسې بلال سامی، سلیم صافی، ننګیال خاروټی، ظاهر خان، محمد ابراهیم، همداشان کریم جنت، خلیل گربز، سید شرزاد، جمعه ګل. دغه لوبغاړي دي چې دوی له نورو زیاتې وکټې ترلاسه کړي دي په روانو سیالیو کې. یقینا چیزی که حق دارش است. یمین احمدزی توانسته در فهرست یا جدول مقام اول را کسب کنه در عرصه بولینگ و توانمندی خود را به شکل خوبش آشکار بسازد. این تورنمنت خیلی خوب، مثبت و تورنمنت کامیابی بود تصل به خاطر یمین احمدزی، خصوصا بازیکن که توانست تیم بوست را با فاینال البته برساند و یا هم در کل به اصطلاح عام توانمندی خود را به شکل کپتان خوب آشکار بسازد و بتواند کدام مسئولیتی که به دوش سپرده شده بود تا پایان کار به شکل خوب و شیوه درستش انجام دهد. غوره کیفتنی ترسره کړې ده تر دې وخته یمین احمدزي. ښه ځای کې بالران ازمایلي دي،
او څه چې له بالینګ د غوښتي هغه یې ترلاسه کړي دي. د بالران توانېدل د شاټ بال هوا ته پورته کېږي، دلته فیلډر مخې ته ټپکه خوري. د دو اسانه منډو چانس شته، دواړه په چټکۍ سره دو نورې منډې هم ترلاسه کوي. په 94 بالونو 106 نورې منډې پکار دي. 29.2 وروسته 116 منډې. دوی به نو له دې وروسته د غټو شاټونو هڅه کوي، ځکه دوی ته رن ریټ مخکې روان دی، پورته روان دی، او دا هغه څه دي چې د دوی لپاره به یې ترلاسه کول وروسته یو کې ستونزمن وي. یقینا فاصله بزرگی است به خاطر قهرمان شدن تیم آمو، اما فاصله کوچکی دیده میشه آن طرف کار. تصل 4 ویکت فاصله دارند تیم بوست تا بتوانند که در لیست غازی امانالله خان سال 2023 خود را قهرمان این میدان ثابت کند. باز هم بالر فست اعتماد شده. البته در کل خود یمین احمدزی است که اوور انجام میدهد با عرض مزرد. سید احمد شیرزاد بالر که توانست در اوور قبلی کارکردگی عمده مهم را انجام دهد به خاطر تیمش. با بال خیلی زیبا و با مهارت خاص ایجاد مهری رسانه البته بردارد و دوباره برگشت بدهد برای پاولین. و این هم تصاویر خیلی زیبا، خیلی امید کننده و امید بخش تصل. شایقین کرکت با تماما شوق و علاقه که دارند در میدان کرکت حضور دارند. بالکل زیات شمېر ننداراشان راغلي. اشرتي لکه تاسو یادونه وکړه د لوبې لیدو ته او دغه لوبه نږدې څخه ننداره کوي. نور هم را روان دي، په راتلو دي، ځکه د وروسي فاینل آخري لوبه ده د شپږم پړاو لیست غازي امان الله خان سیالیو. دوی تر دې وخته په هر اوور کې څه باندې 15 منډې ترلاسه کړي دي او دې نه وروسته به دوی ته 11 نیمې منډې په هر اوور کې پکار وي. که دوی د تیزو منډو هڅه کوي نو هدف پسې به مخکې ځي، که نه همدغسې سلو لوبه کوي، ارامه لوبه کوي، نو هدف ترلاسه کول به دوی لپاره ستونزمن وي. او که دلته بیا نو ویکټ یې له لاسه ورکوي، دا بیا نو د بوست لپاره بریا یقیني کوي. ښه بالو بیا هم بله، کار آسان نیست، اما در کل مشکل و مشکل تر شده میره به خاطر تیم آمو. قسمی که همکار خوب مشاره داشت. اوسط دوشها در هر اوور یقینا خیلی به شکل درست و زود، البته از همه مهمتر در مدت کم تیم بوست توانست که اوسط دوشها را بلند و بلندتر بسازد به خاطر تیم آمو. 6 بازیکن تیم آمو پس به پاولین برگشته. یقینا صحنه قابل قبول نیست برای تماشاچیان تیم آمو و برای تیم آمو، چون که اینها در جریان تورنمنت از آغاز تورنمنت خیلی خوب درخشیده بودند در تمام عرصه ها. اما امروز که مسابقه خیلی مهم و حیاتی است، مسابقه است که یکی از تیم ها باید از قهرمان شود و قهرمانی را از آن خود نماید، اما در این مسابقه مهم و حیاتی تیم بوست، بازیکن‌های تیم بوست و کپتان تیم بوست است که تماما حاکمیت را بالای بازی امروزی داره از آغاز کار تا به حالا. تر دې وخته اعجاز مهریات 43 پته، اعجاز احمدزي 43 الانور چې و د شل منډې په 19 بالونو، سید شرزاد د شپږ کې یو 13 منډې 2 وکټ، عبدالباقي شپږ کې 13 منډې 1 وکټ، یمین احمدزي 15 کې 15 منډې 1 وکټ ترلاسه کړې ده. تر دې وخته د یمین احمدزي لوبډل مشري بریالی دی، برلاسه دی، د څه چې غوښتي دي هغه یې ترلاسه کړي دي او په سم ځای کې، په ښه ځای کې د بالرانو استعمال د هغه څه دي چې وتوانېده له زیاتو منډو څخه دفاع کړې ده، زیاتې منډې نه دي ورکړي او وکټ یې هم ترلاسه کړي. دا هغه څه دي چې د غوره لوبډل مشري ښایي او تر دې وخته ښه ثابت شوی دی. او دې نه وروسته به دوی ته منډې هم پورته ځي، تقریبا څه کم 12 منډې به دې نه وروسته په هر اوور کې دوی ترلاسه کوي. نو دا لا هم لوبه په سختیږي د امو لپاره او بوست لوبډل ته د بریا هیلې ورکوي. دلته شاټ هڅه کیږي، د فیلډر مخې ته ټپکه خوري، یوه بله سنګل هم ترلاسه کیږي. این هم شارت بلند که در مقابل پوپل انجام می شود. فیلدر در لانگان موجود است اما فاصله زیاده داره با گرفتن این بال به شکل کیچ.
سلیم صافی است که خاموشی را مشکند و بالاخره به خاموشی نقطه پایان میگذارد. در مقابل پوپل بالا را کامیاب بوست. شارت حملاور بزرگ به خاطر به دست آوردن 6 دوش مستقیم به طرف پاویلینن بازی می نماید این شارت را. غټ شاټ و بالې په سمه توګه باندې کنټرول کړ او له بونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره ورګزار کړ. همدغسې شاټونو ته غلی دی تر دې وخته سلیم صافی بیا هم دفاعي انداز. دلته د شاټ کور فیلډر راځي بال ترلاسه کوي. یوه بله چټکه منډه هم ترلاسه کیږي د دواړو ترمنځ. فرصت خوب است اصل در کل به خاطر سلیم صافی تا توانسته باشه که طبق ذوق، طبق علاقه و طبق صلاحیت خود شورت‌ها را انجام دهد، چون که فاصله زیادی از بین بال و این هم شارت بزرگ دیگر، اما این بار از طرف عبدالهادی، از طرف ویکت کیپر تیم آمو که بالاخره عبدالهادی هم ویکت خود را در جریان اوور 31 البته در کل در پایان اوور 31 از دست میدهد. این بار درویش رسولی کدام اشتباه را تکرار نمی نماید و چانس که در بالینگ باقی موجود است و با شکل درست و آسانش به دست می آورد. ښکلی بال و عبدالباقي وتوانید دلته یوه بله ویکټ هم ترلاسه کړي. دې نه وروسته به نو فرشر غورځي او چیلنډران به راځي د بیټ لپاره. دغه څه دي چې منډې ترلاسه کول به ورته ستونزمن وي. یو خوا دوی بالونه ډاټ کړي میس کړي دي، بل خوا دوی ویکټ یې له لاسه ورکړي دي. دغه څه دي چې د بوست لوبډله بریا ته نږدې کوي. تر دې وخته یمین احمدزي بهترینه کپټاني کړې ده، بریالی کپټاني یې کړې ده د خپل لوبډلې لپاره. له هله وړاندې د په تېرو لوبو کې هم ښه ثابت شوی دی، ښه کپټاني یې کړې ده. د بالینګ ترڅنګ د فیلډینګ ترڅنګ غوره کپټان هم پاتې شوی دی. دا هغه څه دي چې نن بریالی معلومیږي، برلاسی ښکاري. بال درنیدونکو بیا هم ستړي مشي. 109 منډې ولوبغاړي د لاسه ورکړي. هم لوبډلې لکه څنګه چې تمې کېدې هغسې سیالي ترسره نه کړله. مینوال هم کو نن ګورو ماشاءالله فاینل سیالي ته په زیاته کچه راغلي دي او د دوی څخه به واورو چې نن څومره خوشحاله دي چې یو ځلې بیا ننګرهار دغسې یو ستر ایونټ کوربهتوب دی. ستړي مشي، نوم مبارک دی. نوم مې خان اعظم اکبرزی دی. بارکزی صاحب څومره خوشحاله چې نن فاینل سیالۍ ته راغلی؟ ډېر خوشحاله یو. موږ د کرکټ سره ډېر خوشحاله چې دغسې ټورنمنټونه په لاره شي او موږ واقعا چې د خوشحالۍ احساس ډېر زیات خوشحالي احساس کوو. دوه ټیمونه دي، امو او بوست. د کومې لوبډلې مینهوال یې؟ زه خو خپله د بوست لوبډلې مینهوال یم او په بوست لوبډله کې مې د نومانشاه لوبه زیاته خوښېږي او د نومانشاه مینهوال یم. ډېر ښه، بس همدغسې بریالي دي اوسې. ستا نوم څه دی ګرانه؟ زما نوم هارون. هارون جانه د کوم ټیم مینهوال یې؟ د بوست. ولې د بوست ټیم مینهوال یې؟ خوښېږي مې یاره. خوښېدو خو یو لامل یې که نه چې خوښېږي؟ د یو لامل ښیي که نه؟ ډېر لاملونه لري. لکه بیا هم لکه څه وي یاره. دا څه نه وي، دا په غیبو کې د بوست ټیم مینهوال دی. ستا نوم څه دی ګرانه؟ بلال. بلال جانه څومره خوشحاله یې فاینل سیالۍ ته راغلی؟ ډېر خوشحاله یم. ډېر خوشحاله. امو او بوست لوبډلې کومې لوبډلې تشویق کوي؟ موږ د دې بلې د شینکالۍ. شینکالۍ؟ ولې شینکالۍ تشویق کوي؟ همداسې دا صحیح دی. ډېر ښه، ډېر ښه. میچل سټار دغه ټیم په شان دي جامې دي. درنیدونکو دی وایي چې اول د میچل سټارک د ټیم په شان دریشي لري. د زیړې دریشۍ نه دومره کرکه ده. خیر بهرحال باندې مینوال بیا هم ګورو په زیاته کچه راغلي دي او د دغې سیالۍ د نږدې نه ننداره کوي. ستا نوم ګرانه؟ احسان الله. احسان الله د کوم ځای نه راغلی؟ ټیکوټ ولسوالۍ. ټیکوټ ولسوالۍ نه. ښه، ډېر ښه. دوه لوبډلې دي، د کومې وې ته سپورټ تشویق کوي؟ خوست هغې. خوست هغې. مساینک دا د مساینک د خوست زون طرفدار دی، خو مساینک بر شوي دي. د دې دواړو کوم یو تشویق کوي؟ د دې دواړو د شنې دریشۍ والا. ښه، څه نه شولې. ډېر ښه. ښه، تاسو فکر کوئ په تیزه وخت کې کوم ټیم ګټونکی دی؟ بوست ټیم ګټونکی دی. ښه، ځکه هلته وینې سکور کې وینې ځکه ګټونکی دی. ښه، ډېر ښه. ته راوړاندې ستا نوم څه دی ګرانه؟ راوړاندې شه، لږ راجګ شه. عمران. عمرانه، د کوم ځای نه راغلی؟ زه؟ د کوم ځای نه راغلی؟ ډېر ښه، ډېر ښه. دا بس خوشحاله دی، خوشحاله دی اوسي. درنیدونکو لوبه ختمه ده، ختمېدونکې ده، البته ختمه نه ده خو کلوزینګ سرمني به هم لرو. مینوال و چې ما سره خبرې وکړه. ستا نوم؟ نوم مې مطیع الله دی. مطیع الله د کوم ځای نه راغلی؟ د چپرهار ولسوالۍ نه، ننګرهار. ډېر ښه. د چپرهار ولسوالۍ نه راغلی. دوه لوبډلې وتې دي، د کومې لوبډلې مینوال یې فاینل سیل؟
بوست د ټیم د درویش رسولي مینوال یم. درویش رسولي مینوال نن خو درویش سلیزه هم وکړه. سلیزه هم وکړه. ډېر خوښ یو دی نه د درویش رسولي نه. ډېر خوشحاله یو. همدغسې خوشحاله اوسئ. بل ملګری بالې د کو دلته مینوال زیات دي او هر یو غوښتنه کوي چې زر خبرې نه کوي خبرې نشي کولی. خیر په هر حال باندې خو ته خبرې کولی شي خو دغسې نوم دې څه دی؟ عمران د کوم ځای نه راغلی؟ بړو روداتو نه راغلی. ماشاءالله څادر هم څادر خو دې لیدونکو ته وښایه که لیدونکي دې وګوري. ښه ډېر ښه. فاینل کې د کوم ټیم سپورټ کوي؟ د بوست. ټول د بوست مینوال یې ولې لامل یې څه دی؟ ځکه چې بس بوست کې اتلان شته دی او بیټ والا پکې شته بال والا پکې شته دی. امو لوبډله کې متلان دي د بال والا شته بیټ والا شته. بس دا خو زړه دی نو بس چې چا پورې ورلیم شو ورلیم. ښه ډېر ښه ډېر ښه. درنو لیدونکو زو کمیټري باکس ته مینوال نن سیالۍ یقینا چې په ډېره کچه راغلي زو کمیټري باکس ته او د سیالۍ نه خوند واخلي. وروستۍ شیبې دي سیالي هم پای ته رسېدونکې ده. همکار خوب ما بود البته که نظریات هموطنان و همشهریان شهر زیبای ننگرهار را با خود داشت. جوانان یقینا نظریات خیلی مثبت در زنده را ارائه کردند و این هم شارت بلند در مقابل بال سید احمد شیرزاد، بالر پرسرعت. این بار آغاز کامیاب در این اوور به نفع تیم آمو. در مقابل بال بلند سید احمد شیرزاد میتواند خیلی به راحتی 4 دوش را از آن خود نماید. این هم تصاویر زیبای ارجمندان ما و شما با شایقینه که از شهر کابل و از ولایت دیگر تشریف آوردن. یقینا تشریف آوری هر یکی دیشان را خیر مقدم میگیم. تعداد کثیر جوانان در میدان کرکت دیده می شوند که از ابتدای آغاز صبح تا به حالا بازیکنان مورد علاقه خود را تیم مورد علاقه خود را تشویق ساختند که تصاویر یقینا خیلی امیدبخش است. صحنه خیلی امیدبخش است و روز خیلی خوب است در عرصه کرکت. سفر خوب البته حصه بیرونی بیت را عبور میکند. این بال سید احمد شیرزاد. محمد ګل نوی بیټسمن د بال بیټ لپاره راغلی دی. دی به وګورو له سلیم صافي سره تر کومه حده ملګرتیا کولی شي. 1.3 اوره پای ته رسېدلي دي. 1 اویاو کې منډې روان دي. اووه لوبغاړي لاس ورکړي. 5 نیمې منډې دوی په هر اوور کې ترلاسه کړي دي او دې نه وروسته پوره 12 څه باندې 12 منډو ته اړتیا لري. که دوی همدغسې ملګرتیا کوي نو دغه منډه ترلاسه کول به دوی لپاره ستونزمن وي. دوی ته به د دغه منډو ترلاسه کول ستونزمن ځکه یي چې بالونه ډاډ کېږي مس کېږي او دوی به کټې هم له لاسه ورکړي دي. که وګورو سید شیرزاد تر دې وخته اقتصادي بارنګ ترسره کړی. 4.3 اوورونو کې 14 منډې ورکړي دي. 2 وکټې ترلاسه کړي دي. تر ډیره په د باور کېږي د یمین احمد زیل لوري او وړاندې 2 مهمې وکټې هم ترلاسه کړي. باور په ځای ساتلی د یمین احمد زی. په 80 بالونو 130 نورو منډو ته اړتیا لیدل کېږي. و به ګورو چې دواړه تر کومه حده ملګرتیا کولی شي په داسې حال کې چې دوی 7 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. له نیمایي زیات لوبغاړي له نیمایي زیاته لوبډله دوی له لاسه ورکړې ده په روانه لوبه کې. سید احمد شیرزاد بالر کامیاب باز هم از طرف سوپر کولا این بال را ادامه میدهد. توانسته که کارکردگی خوب و مثبت را انجام دهد به خاطر تیمش در عرصه بالینگ و در کل توانسته که تیم آمو را دارای مشکلات فراوان بسازد. مشکلات فراوان را متوجه تیم و بازیکنان آمو بسازد. این هم به شکل خیلی البته دقیق این بال بازی میشه و بالاخره در پایان انجام دادن این کار تنها 1 دوش اضافه میشه به نفع تیم آمو. د 2.3 اوورو 3 بال به ترسره کوي. سید شیرزاد ښه بال ترسره کړی. دلته لیګ ته بال ګزار کړ. د یوې بلې چټکې منډې هڅه کېږي کامیابه دي. 2.3 اوورونه پای ته رسېږي. په 88 بالونو 180 نورو منډو ته اړتیا ده. د
بوست لوبډلې هر یو لوبغاړي د حالاتو مطابق لوبه کړې ده، هر یو ځوان د حالاتو مطابق بارنګ تر سره کړی کوم چې تر دې وخته راغلی دي. تر دې وخته د ډاټ بالونو فیصدي تر ټولو ډیره د سپین غر د چې دوی ډیر بالونه ډاټ کړي یا میس کړي دي. میساینک ورپسې 9.50%، بندي امیر 8.5%، همداشان بوست 9.50، امو 9.50. دا دواړه هغه لوبډلې دي چې زیات بالونه یې نه دي ډاټ کړي او دا هغه څه دي چې د دوی په بریا کې هم ستر لاس او دوی تر دې وخته چې راغلي دي دا هغه څه دي چې دوی منډې تر لاس کړي دي، بالونه یې نه دي ډاټ کړي، بالونه یې نه دي میس کړي او تر دې ځایه رسیدل دي. وروستي فاینل ته یې لار پیدا کړې ده. آمو نید 161 رن زین 78 بال. البته در کل 161 دوش را در 78 بال ضرورت داره تیم آمو تا برنده پیروزی امروز مسابقه فاینال بگردد. اما قسمی که میبینید و تماشا مینمایید یقینا کار خیلی دشوار، مسئولیت خیلی بزرگی است. اما آن طرف کار باقی پوپل باز هم به خاطر انجام دادن اوور دیگره در کل اوور 33 مسابقه انتخاب گردیده. اما در این حالت هم کپتان تیم یمین احمدزی نمیخواهد هیچ نوع فرصت را به شکل آسان نصیب تیم آمو نماید که در کل این دلالت به مسلکی بودن و پروفشنالیستی یا پروفشنالیزم یمین احمدزی دلالت بکرد که هیچ نوع آمادگی ندارد که به شکل آسان و راحتی کدام موقع را به خاطر بازیکنهای آمو در این مقطع زمان هم مساعد بسازد. تماما توجهش بالای فیلدرها البته موجود است و توصیه و هدایت خوب داشت به خاطر باقی پوپل که در 3 بالینگ اوور 33 را انجام میدهد. عبدالبکی پوپل که وګورو د خپل لوبډلې لپاره تر دې وخته ښه بالینګ تر سره کړی دی، اقتصادي بالینګ یې تر سره کړی، وکټ یې هم ترلاسه کړي دي، کمې منډې هم ورکړي دي. دا هغه څه دي چې د ښه بال ښایي دلته بال لوبیږي، د لانګا فیلډر راځي بال ترلاسه کوي، یوه منډه بله هم شته د دواړو ترمنځ. عبدالبکی بهترینه بال تر سره کړی تر دې وخته، کمې منډې ورکړي دي، وکټ اخیستو باندې هم بریالی شوی دی او د هڅه هم دا ده چې دلته یوه بله وکټ هم ترلاسه کړي. دفاعي انداز بیا هم د منډې چانس نشته او بیا هم خپل بهترینه ښه بال ته دوام ورکوي. یمین احمدزي لورې بار بار باور پې کېږي او ښه ثابت شوی تر دې وخته. دلته فرانکفورټ راځي، د چټکې منډې هڅه کېږي، یوه بله منډه هم ترلاسه کېږي. دلته د لوبې 33 اور هم پای ته رسیږي، 181 ته منډې رسیږي، اووه لوبغاړي له لاسه ورکړي، په 2 بالونو 156 نورو منډو ته اړتیا ده. تر دې وخته زیاتې منډې تر ټولو په روانو سیالیو کې درویش رسولي، ورپسې عبدالمالک، بهیر شاه، همداشان محمد رحیمي، شاهد الله کمال. دا هغه لوبغاړي دي چې تر دې وخته زیاتې منډې ترلاسه کړي دي له نورو لوبغاړو. درویش رسولي 460 تر ټولو زیاتې منډې ترلاسه کړي دي. ځوان لوبغاړی ننګیال خاروټی د بال لپاره انتخابیږي. قسمی که دیده میشه البته کپتان تیم بوست در صدد این است که زودترین فرصت ورا را انجام دهد. بالاخره از طرف سوپر کولاین از بالر سلو خواسته میشه که تا اوور 34 مسابقه را انجام دهد. آغاز اوور خیلی کامیاب، یقینا ننگیال خروٹی نام معروف و مشهور است در عرصه کرکت در کل. توانمندی خوب با خاطر انجام دادن اوورای فوق العاده عالی دارد و یک بار دیگر هم توانست که آغاز خیلی خوبی داشته باشه در عرصه بالینگ.
موقع خوبی است به خاطر سلیم صافی تا این نوع بالا را با دقت کامل و خیلی با آرامش بازی نماید و تماما مانا از دید چشمانش استفاده از زمین می نماید و خیلی دقیق و دفاعی البته رو می نماید بالای ننگل خروټه را. ننگل خروټه بهترین بالر دی د بارینګ ترڅنګ ښه بیټسمن او ښه فیلډر هم دی. بهترین بال درنه ورځي دفاع باندې مجبوریږي. 40 اورونه پای ته ورسېدل. 101 ته منډې رسېږي د 7 لوبغاړو سوځېدو په سر وړاندې ښه بال ترسره کړ ننگل خروټي. قسمی که دیده میشه تسل و آشکار شد بازیکنان تیم آمو هم بالاخره تسلیم شدن و درک نمودن که بر رسیدن به هدف بزرگ خیلی مشکل است و کسی که بسیار به شکل دفاعی بازی را از آن خود نموده عبارت است از سلیم صافی. میخواهد که ورای بعدی را تنها بازی نماید. هیچ نوع کوشش بزرگ دیده نمیشه از طرف اینها، چیزی که خیلی ضرور و حیاتی است. اما بالاخره بالرای تیم بوست است که در فرصت کم اوورای زیاد را انجام داده میتواند. سپینر بالرا باز هم باقی پوپل از طرف میدیا این اوور خوب را آغاز کرد. عبدالباقی پوپل د بال لپاره انتخاب شوی، بیا هم روانه سیالۍ کې 2 وکټې ترلاسه کړي دي. په 8 اورونو کې 40 منډې ورکړي دي. شاټ دلته د کیچ نیولو هڅه کېږي او دا هم کیچ آوټ. په لانګان کې اسانه کیچ. 8م لوبغاړی هم له لاسه ورکړ په 102 منډو کې. و با انجام دادن این شات بزرگ در ویکت های باقی پوپل اضافه‌گی به وجود می آید. یک ویکت دیگر هم اضافه می شود. یمین احمدزی در لانگان کیچ آسان را به دست می آورد و این هم پایان کار ویکت 8م البته از طرف بازیکنان تیم آمو. قدمای البته کم مانده، قدمای بزرگ را برداشتن تیم بوست به خاطر ثابت ساختن تیمشان به نام قهرمان این جام لیست غازی امانالله خان 2023. یقینا 2 ویکت فاصله دارند تا بتواند که خود را در 2023 قهرمان و پیروز بزرگ میدان وانمود بسازد. ښکلی بالینګ د بوست لوبډلې له لورې د امو په وړاندې په روانه سیالۍ کې وکولی شول د دوی مهمې ویکټې مهم لوبغاړي روانه سیالۍ کې له مخې پورته کړي. بیا هم اپیل ترسره کېږي خو امپایر خاموشه دی. عبدالباقي ښه بال ترسره کړی تر دې وخته په 2 بالونو 155 نورو منډو ته اړتیا ده. بهترینه بال فرنٹ فوټ راغی اختل دفاع کړي خو بال په بیټ ونه لګېده. خوش قسمت او بیټسمن زهیب چې بال د بیټ له کنارې سره ټچ نه شو. 4.4 اورونه پای ته رسېدلي. بیا هم دفاعي انداز شارټ پوینټ کې فیلډر موجود دی، د منډې چانس نه ورکوي. ښه بال سرسره کړی عبدالباقي. اقتصادي بالینګ له هر اړخه کمې منډې ورکړي. 3 وکټې ترلاسه کړي دي. یقینا در عرصه بالینگ خیلی خوب درخشیده، همکاری خوبی داشته با بالرای متباقی تیمش و توانسته مسئولیت خود را به شیوه خوب و عمده انجام دهد. این هم پایان کار باقی در مقابل 44 دوش 3 بازیکن تیم آمو را پس به پویلین برگشتانده است. بازم توقع می رود که ننگیال خروټه از طرف سوپر کولایند اوور 36 مسابقه را انجام دهد. رنز ریکوایرد البته دوشایی که ضرورت است 155 در 10 اوور در 60 بال البته ضرورت است، چیزی که خیلی مشکل و تا حد زیاد فعلا به نظر می رسد که برای تیم آمو ناممکن گردیده است.
یمین احمدزی 5 اوور مهم را انجام داده. 15 دات بال را توانسته در جریان 5 اوور انجام دهد. 35 دوش را تقدیم نموده به تیم مقابل و یک بازیکن تیم مقابل را هم توانسته که از صحنه خارج بسازد. بالاخره یمین احمدزی تصمیم خود برگشتاند و به جای ننگیل خروٹ بازیکنی که در اوور قبلی توانست که درخشش خوبی داشته باشد، اوور کامیاب را در زودترین فرصت انجام داد، اما موقف و فرصت مساعد است تا یمین احمدزی ویکت دیگری را هم با خود داشته باشد. آغاز خوب، آغاز کامیاب. حسی بیر و این هم در مقابل یمین احمدزی. بیټسمین میخواد شارت بلند و حملاور را انجام ده. یمین احمدزی هم د خپل لوبډلې لپاره اقتصادي بهترینه بال ترسره کړی، د بهترین او ښه بال ترڅنګ ښه کفتنی هم ترسره کړې ده په روانه سیالۍ کې، او د ده په کفتنۍ کې بوست لوبډله تر فاینل راورسېده او دا د نن په فاینل لوبه کې برلاسې ښکاري تر دې وخته. په 950 بالونو 100 او 55 نورو منډو ته اړتیا ده. محمد ګل او زهیب خپل منځ کې ملګرتیا کوي. بهترینه بال، ښه بال و دا ځل بیټسمین پاتې راځي د دغه بال په لوبولو کې. ښه بال و، هڅه وکړه د غټ شاټ لپاره. دوی ته ډېرې منډې په کار دي. په 58 بالونو 155 کافي زیاتې منډې دي. یوازې 2 نور لوبغاړي، یوازې 2 نورې وکټې هم ورسره دي په روانه لوبه کې. له آمو سره وبګورو چې ډاون د وکټ راځي، بیا هم د منډې چانس نشته. اپ سټمپ کې ښه بال سره کړی یمین احمدزی. یمین احمدزی کسی که البته با انجام نمودن بالای متفاوت مشهور و معروف است، این مهارت و صلاحیت را دارنده است و دارای مهارت‌های خاص و ویژه است در عرصه بولینگ و حالا اوور 36 را هم به نفع تیم خود به شکل خیلی عالی و درستش انجام می‌دهد. یمین احمدزی بازیکنی که در آغازین اوورها توانست کامیابی بزرگ را به دست بیاورد و کار را آسان و آسان‌تر بسازد به خاطر تیمش و این هم البته تنها به خاطر بازی نمودن یک دوش در مقابل یمین احمدزی، اما بازیکن تیم آمو به شکل حمله آور البته آغاز کرده بازی را در مقابل یمین احمدزی، در مقابل بالر مجرب تیم بوست و همچنان کپتان ذکی، کپتانی که ما همیشه توصیفش را کردیم، چیزی که حقش است. البته میخواهیم به شکل خوبش ادا نماییم. و این هم به خاطر انجام دادن کدام کار آمده بود، اما فیلدر کیچ را تسل از دست میدهد. هم کار خوب ما ملت فرمود گفت کیچ خیلی خوب، اما در پایان کار کیچ را مس نمود. اسانه کیچ و دلته دغه کیچ مس شو و نتوانید چې دغه کیچ ترلاسه کړي. کنه نه هم لوبغاړی به هم له لاسه ورکړی وای. روانه سیالۍ کې آمو لوبډلې چې په سختو حالاتو کې ده، له یو سخت حالت څخه تېرېږي دوی. کیچ اولی دراپ میشه، اما درویش رسولی قسمه که یادآوری کردیم امروز روزش است در عرصه کرکت و میتونه نه تنها در عرصه بیتینگ، این بار در عرصه فیلدینگ خیلی خوب بدرخشه. در موقعیت لانگ آن موجود بود و کیچ را برای خود خیلی آسان ساخت و این هم پایان کار ویکت نهم تیم آمو و پایان اوور یمین احمدزی. ښه، دلته غږونو کې هم بدلون راځي. عاطف صاحب او همداشان رحیمي به تاسو سره راځي، کومنټري به کوي. بخیر راغلی ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه. تسل او دام په لانګ آن کې د کیچ ترلاسه کولو
درویش رسولي لري او نن ورځ د درویش رسولي په نوم ده په توپوهنه کې هم یو بهترینه پاڼه یې وکړله. سلیز یې ترسره کړه د خپل لوبډلې لپاره. یوازې یو وکټ وروسته دي د بوست لوبډله چې دوهم ځل لپاره دغه سیالیو اتلولي خپله کړي. عاطف په خیر راغلی. ډیره مننه. د ګڼو تماشچیانو پښتون د دغو لوبو پایلوبې اخري وکټ نومان نه رسیږي، کیچ ترلاسه نه شو. کننو له دې سره هر څه نږدې و چې پای ته ورسیږي. فاصله ده له پایلوبې ګټلو د بوست لپاره، خو دوی خوشحاله دي چې په دغه سترو سیالیو کې بوست لوبډله دا ځل توانیږي چې اتلولي ترلاسه کړي. بیا هم د قدمونو استعمال، لانګ آن د بال لوبونه ده. یوه بله منډه راځي او د بوست لوبډلې لوبغاړي ګورو د باونډري لاین نه بهر د خپلې خوشحالۍ اظهار کولو په پار باندې ولاړ دی. ریورس سویپ کوشش د ایکس بول اتصالات غازي امان خان له سټیج سیالیو 21مه سیالۍ چې پای لوبه ده 20 سیالۍ په راوند کې ترسره شوې. دوه لوبډو ترمنځ پای لوبه او دلته سهار د بوست لوبډلې لوبډل مشر یمین احمدي د ټاس ګټلو وروسته توپوهنې فیصله وکړه. 314 منډې ترسره کړې، 319 منډو هدف یې ورکړه چې سلیزه ترسره کړې وه. درویش او همداراز اتیا شاوخوا منډې کړې وې. بلال احمد ترین دومه پاڼۍ کې د امو لوبډله تر دې دمه د لوبې په 19 اوور کې 180 منډې لري، خو 9 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. د قدمونو استعمال دی دلته فاصله ده ډیپ ایکسټرا کور کې ګورو یوه منډه ترلاسه کیږي. دومې منډې لپاره هم واپسي زویب زمان خیل هم څه په شړک سره تاویږي. که چیرې په سمه توګه دی بال میډل کوي نو شاید مونږ بیا هم په دې وروستیو کې د ځینو ښو شاټونو لیدونکي اوسو. هغه څه چې تماشچیان یې غواړي. مونږ ګورو کراوډ کې تماشچیان په پښو باندې ولاړ دي او د غازي امانالله خان له سټیج سیالیو پایلوبې وروستي بالونه او وروستۍ مرحلې په ډېر خوند سره ننداره کوي. وروستی وکټ ګورو چې د چا په نوم کیږي. ټاپ وکټ ټیکر او ټاپ سکورر د ټورنمنټ د بوست دی درویش رسولي په توپوهنه کې، یمین احمدزی په توپ اچونه کې، زهیب زمان خیل لږ څه لرې ده د بریا نه د دغې ټراپې ترلاسه کول د امو لپاره. وکټو کې دننه بال لږ څه بیټسمن بیک فوټ ته لاړو، بال هم لږ څه لیګ سټمپ ته هماغه و چې اسحاق رحیمي لاسونو ته بال زی. او دلته په دغه لوبغالي کې بیا هم د مینوالو خبره کوو نو ډېر غټ تعداد سره راغلي دي. تقریبا 15 سټینډونو کې موږ وګورو مینوال ښکاري دلته دغه پای لوبې نندارې ته راغلي دي. خپل ملي اتلان تشویقوي، خپل ملي لوبغاړي، خپل د خوښې لوبغاړي. یار کرلین کې بال او په کور کې ډګر ساتنه ترو کېږي خو ډایرکټ وکټ نه لګېږي. د لوبې اته دېرشم اور جریان دی. یمین احمدزی کوم څوک چې د ډیرو وکټو اخیستونکو په سر کې دی فکر کوم هغه اوس تر ټولو ډیرې وکټې لري او ډیرې منډې هم د بوست لوبډلې د توپوهونکي درویش رسولي دي. هغه نه یوازې دا چې ډیره عالي توپوهنه وکړه، خپلې لوبډلې لپاره په ډګر ساتنه کې هم ډیر ښه ښکارېده او ډیر ښه فیلډینګ یې ترسره کړ د یو فټ لوبغاړي په توګه. بیا هم یمین ګورو دې سره LBW لپاره هم اپیل ونه شو شاید چې بال وروسته ورایمي. بالکل نومان و چې په بوټ باندې لګېږي، لږ څه درد احساس هم وکړو، لږ څه معمولي مخکې راغی خو بال ښایي په لیګ سټمپ باندې و. هماغه و چې لوبسار هم د ناټ آوټ فیصله وکړله. 149 منډې، 15 توپونه او وروستۍ وکټه، وروستۍ هیلې د امو لوبډلې دام رنګ او خوند لسټې غازي امان خان سیالیو چې مینوالو نن سیالۍ ته ورکړی دی. یمین احمدزی شاټ ډګر ساتونکی دننه دی، یقینا چې دغه بال په باونډري لاین ته رسیږي او 4 نورې منډې. دا ځل ځوان بالر نومان مومند د 4 منډو په اخیستو بریالی شو.
د لانګ اف اړخ ته د میډ اف ډګر ساتونکي پر سر دغه بال د څلورو منډو لپاره لیږل کیږي. دلته یمین احمدزی په پرله پسې توګه په پول ان بالونو سره کوشش کوي چې ویکټ ترلاسه کړي، خو په دغه یو دوه اورونو کې نه دی بریالي. یمین بیا هم ګورو او دا ځل هم بال له بیټ سره په فاصله تر ویکټ ساتونکي رسیږي. د سره د لوبې بل اور هم پای ته رسیږي. 193 منډې دي په ټوله کې د 9 لوبغاړو په زیان. غازي امان الله خان له سټیج سیالو شپږم پړاو میساینک له دې وړاندې 3 ځلې دغه سیالو اتلولي خپله کړې، 1 ځل سپینغر خپله کړې، 1 ځل بوست، بند امیر او امو تر اوسه پر دغه سیالو اتلولي نه ده خپله کړې. امو له دې وړاندې هم 1 ځلې پای لوبې ته راغلې وه او نن بیا هم راغله، اما وی نه شو کولی چې د دغه سیالیو اتلولي خپله کړي. ننګیالۍ خروټې راغلی توپ اچونه مخکې راځي توپ وهونکی او بیا هم بال لږ څه په فاصله کې دی او هلته په مډ وکټ کې یوه بله منډه جوړیږي. اوس نو د بوست لوبغاړي هغوی چې مل دي او د 11 کسي سکواډ حصه نه دي، هغوی هم په تمه دي شیبې شماري انتظار کوي د دې لپاره چې د بریا هغه وروستۍ شیبې په ګډه سره ونمانځي. د بوست او امو ترمنځ خوندوره پایلوبه بیک پټ لوبه ونه ده، خو دا ځل هم لانګان کې ډګر ساتونکی شته او د منډې چانس نه برابریږي. ګورو چې دغه وروستی وکټ به د کوم لوبغاړي په نوم کیږي، د کوم توپ اچونکي په نوم، ننګیال او که یمین. لږ څه تیز دا ځل بال تر سره شوی، باونډري لاین په طرف عبدالباقي پوپل شته او هلته د لوبسار فیصلې ته موږ تمه کیږو چې سلوریزه ده او که نه. خو د هغه تماس باونډرۍ سره و، نو به ګورو چې په کومه مرحله کې دی، آیا بال را ګرځول شوی یا له بال سره په سیم په یو ځای، خو ښکاري چې څلوریزه به اوسي. وروستی شیبې د ګټې لپاره انتظار دی. د بوست ټول لوبغاړي په تمه دي، د بوست مینوال په تمه دي، تماشچیان هم په خپلو ځایونو کې په پښو ولاړ دي او د دغې لوبې وروستۍ شیبې ننداره کوي. آفیشل او تخنیکي کارمندان د پایلوبې مراسمو لپاره په ترتیباتو باندې بوخت دي. په ټوله کې نن ورځ د ښکلې ننګرهار غازي امانالله خان کرکټ لوبغالی د یوې ډېرې خوندورې لوبې شاهد دی. ډېره ښه ننداره ده په ټوله کې، د خوښې وړ موسم او د کرکټ یوه جذابه او په زړه پورې پایلوبه. بیا کوم تکرار کتل کېږي بیا هم د دغې توپ چې آیا سلوریزه ده او که نه. احمدشاه دراني د ټي وي لوبسار دی، دی به فیصله یا پریکړه کوي. 332 منډې ترسره کړې په لومړۍ توپوهنه کې. د بوست توپډلې ډېره ښکلې توپوهنه، تر ټولو لوړ ټوټل په دغه روان ټورنمنټ کې، هغه هم په لومړۍ توپوهنې ترسره کولو سره 2 ځلې فقط دغه سیالیو کې یو لوبډلمشر د ټاس ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړې. 19 ځلې داسې شوي چې په دغه روان ټورنمنټ کې هر لوبډلمشر چې ټاس ګټلی دی لومړۍ توپ اچونه غوره کړې ده. سپینغر، میساینک، بند امیر چې له وړاندې بهر شوي دي. امو او بوس دمګړی 2 هغه لوبډلې دي چې پای لوبه کې لوبیږي او نږدې ده چې د بوست لوبډله د دغه سیالیو اتلولي خپله کړي. لږ څه فاصلې سره، 1 قدم فاصلې سره او دې سره هغه وړاندې توپ چې نومان له خوا نه لوبول شوی و 4 منډې پکې راغللې. دا ځل بیا هم د غټ شاټ کوشش هم ډګر ساتونکی دلته نشته او په لانګاف کې یوه بله منډه. دغه 2 توپوهونکي یو څه چې ډیر د پام وړ دي، د دوی دلته پاتې کېدنه په وکټ باندې د انتظار شیبې د بریا لپاره اوږدوي. د قدمونو استعمال، واو ډګر ساتونکی نومان نه توانیږي او په دغه وخت کې هم 6 منډې، واو ډېره غټه شپږیزه. دا ځل د زهیب زمان خیل له بیټ څخه مخکې راووتو، میډل آف د بیټ د لانګان او لانګ آف ترمنځ هلته هڅه وه د نومان لوریما بال د باونډري لاین نه بهر غورځېږي د 6 منډو لپاره. یو ځل بیا د قدمونو استعمال،
او دا ځل په ایکسټرا کور کې لوبه ونه ده. یوه بله منډه هم اضافه کېږي. 206 منډې هم پوره شوې دلته د 209 د امو لوبډلې. اور هم پای ته ورسېد او راتلونکي اور لپاره به سټرایکر بیا هم زویب زمانخیل جوړیږي او یوه د پام وړ ملګرتیا هغه د اعجاز مهري او اعجاز احمدزي ترمنځ وه د 9 منډو. له هغې راوروسته داسې د پام وړ ملګرتیا نشته چې د ډېره د حساب وړ دې وي. هغسې ملګرتیا چې هیلې دې ورکړي امو لوبډلې ته پایلوبې ته د رسېدو لپاره. بالکل 9 منډو ملګرتیا ډېره لوړه ملګرتیا ده. 25 او 23 او 20 واړه ملګرتیاوې. یمین احمدزی توپ اچونې ته راځي. بولډم دلته کیسه خلاصېږي. امو وکولی شول چې دغه غازي امان الله خان لیسټ سیالیو شپږم پړاو اتلولي دوم ځل لپاره خپله کړي. یمین احمدزی و چې بیټسمین یې بولډ آوټ کول لیګ سټمپ وکټ ترې ولي. هغه شیبې چې 15 لوبډلو انتظار کوم بوست وکولی شول چې د دغه سیالیو ټایټل خپل کړي. عاطف د بوست زون لوبډلې وکولی شو چې د غازي امان الله خان یو ورځنیو سیالیو شپږم سیزن اتلولي ترلاسه کړي او دغه اتلولي د بوست په نوم کړي. بوست د دغو سترو سیالیو ګټونکي او اتله لوبډله حساب شوه. 129 منډو باندې ماته ورکړه امو لوبډلې ته. ادام مینوال چې د بوست لپاره خوشحالي کوي. یمین احمدزی د لوبډلې لیډر، لوبډل مشر اسحاق رحیمی، درویش رسولی، نعمان شاه، زابلی، عبدالباقی، شمس، سید احمد شیرزاد، یما عرب. هغه څیرې چې د سکرین په پرده باندې ښکاري د خوشحالۍ اظهار کوي. او ولې نه ځکه ډېرې ښکلې او په زړه پورې سیالۍ وې. ټوله کې په راوند سیالیو کې 20 لوبې ترسره شوې. 2 بهترینو لوبډلو چې په پوینټ ټیبل کې ټاپ پای لوبې ته لار وموندله. امو او بوست، عبدالمالک، محمد ګل، حیات ناصري، سید رحمان احمدزی دغه لوبډلې هیډ کوچ. یمین خوشحاله دی. اول نه وی کولی شول چې بوست ته بریا ور په برخه کړي. ملت حتما به خوشحاله وي. سید رحمان احمدزی، محب خیرخوا د دوی افیشل چې کوم دي کوچز د بوست لوبډلې. رښتیا هم بوست لوبډلې له لومړي سر نه په دغه ټورنمنټ کې ډېر ښه اقدام، ډېر ښه پیل یې وکړ. وروسته یې وکړي نننۍ سیالۍ کې چې دوی څه ډول راغلي وو، پلان سره د ټاس له ګټلو وروسته مستقیما د بیټینګ پرېکړه، د توپوهنې پرېکړه په بورډ باندې د روان د دغه ټورنمنټ تر ټولو ستر هدف 330 منډې دا هغه څه چې دوی په بورډ باندې ورکړل او بیا د بالران لخوا ځواب هغه څه چې امو لوبډله پرې نه ښودله او په ټوله کې د دوی هغه غوره کارکردګي ټیم ورک و. د دوی ټول لوبغاړي ټاپ آرډر کې توپوهونکي، میډل آرډر کې توپوهونکي، د دوی آلراونډران، فرست بالران، په ټوله کې دوی ډېر غوره کرکټ وکړ او د غوره کرکټ نتیجه دا شوله چې دوی د 2023 شپږم پړاو لیس ا سیالیو پایلوبه په خپل نوم کړه. بالکل همداسې ده. 21 سیالۍ په ټوله کې ترسره شوې. غازي امان الله خان لیسټ سیالۍ په ټولې سیالۍ همدلته په ننګرهار کې وشوې. د ملي سپورټ څخه په ژوندۍ بڼه باندې دام د افغانستان کرکټ بورډ سترې سیالۍ وي چې په هر کال کې ترسره کیږي په سپین بال باندې په ون ډے فارمټ کې. او دام د بوست لوبډله چې د مینوالو خواته ور روانه ده. دام بیټینګ کارډ عمران میر 14، عبدالمالک 12، علا نور 20، اعجاز 40، اعجاز احمدي 40، حیات ناصري په 0، عبدالهادي 4، سلیم 24، محمد ګل په ترتیب نور لوبغاړي چې وینو شو کولی ځان اتلولۍ ته ورسوي. بوست لوبډله د مینوالو ترمنځ د خوشحالۍ اظهار کوي او مینوالو له لوري د تود هرکلي سره مخامخ کیږي، تشویقیږي، په چکچک یې بدرګه کوي. رښتیا هم که د امو لوبډلو ګورو ډېره ښه لوبېدلې وه، خو پایلوبه کې بیټینګ آرډر پرله پسې خپلې وکټې له لاسه ورکړلې. نیمه سلیزه د دوی په
لوبډله کې نه وه نننۍ سیالۍ کې د دوی په بیټینګ کارډ کې نه وه او دا هغه څه چې دوی دغه ستر هدف ته ونه رسېدل که څه هم بیټینګ ته سازګاره وکټ خو یې نه شو کولی او تاسو دغه تصویران دغه عکسونه تاسو ګورئ څومره په زړه پورې ننداره شپږم پړاو لیس ا سیالیو کې د بوست لوبډلې اتلولي د مینوالو هغه تشویق د مینوالو هڅونه او د مینوالو څخه د بوست لوبډلې د لوبغاړو مننه. بالکل خپل اتلانو ته مینه ورکوي ولس او همیشه یې ورکړې ده، همیشه اتلانو ته ولس مینه ورکړې، خوښي ورکړې. کرکټ هغه لوبه ده چې ټول افغانان پې راغونډي، یوازې لوبه نه ده بلکې د سولې یو سمبول په صفت بدل شوی، که د هر قوم دی هر څوک دی، خو کرکټ یو داسې لوبه ده چې ټول افغانان سره راغونډ کړي دي او دا د افغانستان کرکټ بورډ یو بل کامیاب او بهترین ټورنمنټ الحمدلله په ښه منیجمنټ سره په ډېر ښه شان سره پای ته رسیږي د کورني کرکټ په چوکاټ کې. موږ داسې لاسته راوړنې په نړیواله کچه هم لرو. معیاري ډول باندې په ډېر ښه ډول سره موږ وړاندې په دې خبرې وکړې چې دغه ټورنمنټ مثبتې نتیجې وي، د ځوانانو لوبېدنه، همدا ډول د ټیمونو لوبډلو هغه کوم ترکیب چې و په زړه پورې و، بوست لوبډله په زړه پورې وه، ټیم ورک و، همدا ډول امو لوبډله چې تر پایلوبې رسېدلې وه د لومړۍ لوبډلې په توګه یې پایلوبې ته لاره پیدا کړې وه، خو پایلوبه کې د یو ستر هدف سره مخ وه او د ستر هدف په ترلاسه کولو کې دوی ناکام شول او بوست لوبډله د دوهم ځل لپاره د لیس اتلولي خپلوي. په څومره ښه ډول سره د دوی هغه لمانځنه لا هم دوام لري، په زړه پورې و. د دوی ټاپ آرډر که ګورو نومان شاه همدا ډول ورسره قدرت الله بلال ترین میډل آرډر کې د درویش رسولي نوم نشو هېرولی. د روان ټورنمنټ تر ټولو سترې منډې تر ټولو ښه توپ وهونکی درویش رسولي، همدا ډول 2 سلیزي د هغه په نوم د دوی په آلراونډرانو که خبره کوو چپلاسې ننګیال هروټ ورسره شمس الرحمن کړو خیل په زړه پورې بالینګ د دوی کوالټي کې بالینګ خپله یمین احمد زی په فس بالینګ کې ورسره د یمین احمدزي تر څنګ د شهزاد لوبېدنه، همدا ډول ورسره د ټولو لوبغاړو هغه کمبینیشن د دوی هغه ټیم ورک او لمانځنه وګورئ. خوشحالي دلته د خوښۍ اظهار د دغه جام اتلولي ترلاسه کول. دا هم بیټینګ کارډ تاسو بیا ګورئ. عمران میر 12 منډې، عبدالمالک د دوی په لوبډله کې 48، اجاز مهري هر ځل یې غوره توپوهنه ترسره کړې ده، 40 منډې بیا اجاز احمدزي ترسره کړې وې او دغلته 200 منډې دوی واضح جوړې کړې او په یو ستر توپیري سیالۍ کې دوی ماتې ومنله. بالکل ملت همداسې ده. بیټینګ کارډ ګورو په سکرین باندې ونه توانېدل چې بریا ته ځان ورسوي. دا ملګرتیاوې درویش لومړی ملګرتیا وه د عبدالمالک او عمران ترمنځ 25 بیا 10 9 منډو ښه ملګرتیا وه د اجاز او اجاز احمدزي او اجاز مهري ترمنځ. همداراز نورو غټه ملګرتیا نه ده شوې. په وروستیو کې د درویشتو منډو ملګرتیا وه نعمان او زهیب زمان خیل ترمنځ. او دا هم بالینګ کارډ یمین احمدزي 240 منډو مقابل کې 3 وکټې، سعید شیرزاد 2 وکټې، 38 منډې، شمس 1 وکټه او همداراز ورسره څنګ کې ننګیال خروټي 2 اوورو کې وکټ نشته، 40 منډې او 9 اورونو کې بل توپ اچوونکی. او دا هم په ټوله کې د اننګز سمري اجاز مهري 40، اجاز احمدزي 40 او سلیم صافی 40 منډې، یمین احمدزي 240، 3 عبدالباقي 40، 3 وکټې او 2 دا میچ سمري. رسولي 122 منډې په ټورنمنټ کې تر ټولو ډېرې منډې وې. دا د انفرادي ډول د یو بیټر له لورې 2 مسلیزه او د درویش عطا بلال احمد کړې وې، نعمان شاه 1 شمس 1 په 11 توپونو، سلیم 255، زهیب 150، اجاز احمدزي 150 او نعمان 1 او اجاز مهري بیا 40، اجاز احمدزي 40، سلیم صافی 40، اعلی نور 60 منډې، یمین 240، عبدالباقي 340، شیرزاد 2 او شمس الرحمن 1 9 اورو کې بوست سیالۍ وګټله په 129 منډو. بوست وکولی شول چې په پای لوبه کې دوم ځل لپاره دغه سیالیو اتلولي خپله کړي. همو قسم له دې مخکې هم مخکې راغلی وه، پای لوبې ته خو
وې نشو کولی، دلته هم وې نشو کولی. درویش تر ټولو ډېرې منډې کړي. عبدالمالک په 2 نمبر، بهیر شاه په ترتیب 3 نمبر او اسحاق او همداراز شاهد الله او بلال ترین اجاز، نعمان شاه، کریم جنت او ناصر جمال په ترتیب 10 غوره توپوهونکو کې قرار لري. او دام ټاپ 10 وکټ ټیکرز. یمین احمد نوم په سر کې دی. بلال سمی په 2 نمبر باندې دی. سلیم صافی په 3 نمبر، ننګیال خروټه، ظاهر خان، محمد ابراهیم، کریم جنت، خلیل گربز، سید احمد شهزاد او جمعه میاخیل په ترتیب هغه تو بچونکي، هغه لستو بچونکي چې تر ټولو ډېرې وکټې ترلاسه کړې دي. تر ټولو ډېرې لوړې منډې په انفرادي ډول باندې درویش 122 کړې نن، نعمان شاه 119 کړي او بیا هم درویش رسولي 115 ناسوزدلي ترسره کړي. عبدالمالک 108 کړي، ناصر جمال 109 منډې کړي او ناسوزدلي پاتې شوي. پنځه هغه غوره توپوهونکي چې په انفرادي ډول باندې ډېرې منډې ترسره کړي دي. خب باش کالا خب بیارن رفتن و موزی سکو نمیبینی با باش هنوز نماز که خوندش او دا بوست لپاره او په ټوله کې بهترین کارکردګي. درویش رسولي 408 منډې، اسحاق 300 منډې، بلال احمد ترین 200، نعمان شاه 202، ننګیال خروټه 155. ټاپ 5 15 سکورران یا منډو جوړونکو دي، منډو جوړونکي دي د بوست لپاره چې بوست لپاره ډېرې منډې ترسره کړي. خو درویش په روان ټورنمنټ کې هم تر ټولو ډېرې منډې کړي، نه یوازې بوست لپاره. 480 ډېرې منډې. 2 نمبر کې بیا عبدالمالک دی، دا هم د امو لپاره ډېرې منډو جوړونکو. 15 بیټرانو یا توپوهونکو نوم لړ. عبدالمالک 409 منډې، اجاز احمد مهری 288، اجاز احمد 115، الله نور ناصری 118، عمران میر 148. دا هم د امو لپاره 15 هغه غوره توپوهونکي دي چې ډېرې منډې ترسره کړي دي. او دا هم 15 ډېرو منډو جوړونکو توپوهونکي. درویش رسولي 480، عبدالمالک 409، بهیر شاه سپینغر لپاره 314، محمد اسحاق رحیمی بوست لپاره 298 او همدارا شاهد الله کمال د میسینک لپاره 290 منډې. او دا ټاپ 5 وکټ ټیکرز. یمین احمد زینوم په سر کې د بوست لپاره 21 وکټې، سمی بلال 18، سلیم صافی 15، ننګیال خروټي 15 او همداراز ظاهر خان د میسینک لپاره 14 وکټې ترلاسه کړې وي. ځوانان ګورو چې په ټوله کې ډېر هم دا هایلایټ د دومې پاڼې چې البته لومړی پاڼې نعمان شاه شاټونه ګورو چې په سر کې ډېر ښکلي او په زړه پورې شاټونه ووهل. سلیم صافي پر وړاندې د نعمان شاه هغه په لیګ سټمپ باندې ډېره ښه لوبونه چې 6 منډې ترلاسه شوي هلته په ډیپ کې. محمد ګل پر وړاندې د توپوهونکي توپوهانه چې نعمان شاه دلته 4 منډې ترلاسه کړې او دا هم وکټ د نعمان شاه چې سلیم ترلاسه کړه. اپر کټ یې غوښتل ویمه بریالی نه و او دا هم بورډ وکټ و د قدرت کاکړ او دا هم ډېر بهترینه شاټ و د نعمان شاه وروسته د احمد ظاهر پټان نه بیټه هڅه وامه بریالی نه و. میس فیلډینګ نن ډېر وشو امو لپاره، تقریبا 15 منډې په میس فیلډینګ کې. همداراز کیچونه یې هم وغورځول. دا هم ډېر ښکلی ډرایو و چې 4 منډې پرې ترلاسه شوي وي. دا هم په لیګ سټمپ باندې لوبونه. دلته هم د میس فیلډینګ له وجې څلوریزه راغلی و. هڅه وشوه ما بریالی نه و ډګر ساتونکی. دا هم بل میس فیلډینګ نعمان مومن پر وړاندې او دا هم هڅه اما بریالی نه و ډګر ساتونکی چې په کور کې کیچ ترلاسه کړي. دا هم د نعمان پر وړاندې د غټ شاټ کوشش او آلته بال په باونډري لاین کې ډګر ساتونکی حیات ناست. دا هم ډېر ښکلی ټایمنګ سره، پرفیکټ ټایمنګ سره یوې ټپه کې وروسته بال د باونډري لاین نه 4 منډو لپاره لوبېدلی و. دا هم هغه بله څلوریزه چې میس فیلډینګ له وجې دلته هم څلوریزه راغلې وه. درویش لوبونه په لانګ آف باندې او دا هم وکټ و د اجاز احمد جد احمد ظاهر پټان
دوام د غټ شاټ کوشش و د بلال احمد ترین د اجاز احمدزي پر وړاندې په راته کې څلور منډې ترلاسه کړې وې. دا هم د درویش لوبونه وه په لیګ سټمپ باندې څلور نورې منډې راغلې وې. اجاز احمدزي توپ اچونه دلته یو بله دا هم د بلال احمد ترین یو لافټډ په ایکسټرا کور باندې څلور نورې منډې ترلاسه شوې وې او دا هم په هماغه ایریا کې هڅه وشوه د میډ آف فیلډر له لورې هم بریالی نه و او دلته یو ځل بیا هم هماغسې لوبونه د بال درویش رسولي ډاون د وکټ کېږي یوه غټه اوږده او ښکلې شپږیزه وهي زهیب زمان خیل پر وړاندې دا ځل څلورو نورو منډو راتګو د لوبډۍ لپاره دا هم سویپ و. دا هم د بلال له لورې په فرنټ فوټ باندې مخکې راته لیګ سټمپ ته بال لوبونه وه. دلته هم د مس فیلډینګ له وجې څلور زه ترلاسه. درویش رسولي بیا هم لوبونه څلور نورې منډې د تړمین کې وي او دا هم ډېر ښکلی بل کټ شاټ ډبول شو تړمین ته سلیم صافی نه و بریالی چې بادونه سي. دلته بلال احمد ترین هم نیمه سلیزه ترسره کړې وه. دغه ځوان بیټر یا ځوان توپوونکي دا هم د غټ شاټ په کوشش کې د بلال احمد ترین هڅه او دلته یو بل کیچ ډراپ کېدل. مس فیلډینګ ګورو چې الله نور ناصري ترسره کړی وه. او دا هم ډېر ښکلی ډرایو و د توپوونکي د لورې چې څلور نورې منډې. دلته درویش رسولي ډېر ښکلی کرکټ وکړه. هم د شکر سجده د خپل رب نه چې په روان سیالۍ کې سلیزه کړه. دا هم په میډ وکټ باندې یوه بله هڅه وه چې درویش پکې بریالی و. دلته هم څلور نورې منډې زهیب زمان خیل پر وړاندې درویش رسولي وروستۍ هڅه چې دلته سلیم صافي د کیچ ترلاسه کړه او بالاخره د خپل وکټ دلته له لاسه ورکړه. اسحاق هم پر راتګ ډېر ښه شیکي شاټونه ووهل. دلته څلوري زه راغلی وه د اسحاق رحیمي د هم دا بلال وکټ چې عبدالمالک کیچ ترلاسه کړی و په دا هم هڅه وه اما بریالی نه و. سلیم صافي له لورې توپ اچونه او دلته یو بله وکټ ډېر ښکلی ټایمینګ و دلته د شمس له لورې او دې سره یوه بله ښکلې شپږیزه 11 توپونو باندې 3 چټکې منډې ترسره کړې. شمس الرحمن کړو خیل اجاز پر وړاندې په دغه اوور کې کافي منډې راغلې وې شلو ډېرې منډې. دا هم د عبدالمالک توپوهانه دومه پاڼې دا هم یو بل ډېر ښکلی شاټ لوبول د لوډل مشکل له لورې څلوري زه راغلی سید شیرزاد پر وړاندې توپوهانه او دلته مالک خپل وکټ د لاسه ورکړه. درویش ته کیچ ډالۍ کړ. دا هم په ایکسټرا کور باندې لوبونه څلور نورې منډې راغلې وې. سید شیرزاد پر وړاندې په خالیګاه کې بال لوبول. بلال هڅه کوله اما بریالی نه و او دلته د الله نور ناصري وکټ. عمران میر لاغې وروسته شپږ نورې منډې او دلته کاټن بولډ عمران میر د شمس په بال باندې په بیک فوټ باندې د اجاز مهري له لورې لوبونه وه. څلور منډې دلته راغلې وې. اجاز مهري او اجاز احمدزي یو څه ناڅه لوبه کې واپسې کړې وه د امو لپاره خو کله چې اجاز احمدزي په 40 منډو خپل وکټ له لاسه ورکوي په هغې نه وروسته په بله اوور کې په 48 باندې اجاز مهري هم ځي او دلته سیالۍ ځان ته یو بل اړخ انتخابوي او دا هم د سلاک کوشش اجاز احمدزي له لورې یو ډېره ښکلې شپږیزه وه. اجاز مهري لرو د درویش رسولي لخوا د کیچ ډراپ کولو د غټ شاټ په کوشش کې دلته ډایرکټ هټ وشو خو لوبغاړی دلته محفوظ و. بیا هم په فرنټ فوټ باندې ډېر ښکلی ډرایو و. څلور نورې منډې دلته هم ترلاسه شوې وې. دا هم باقي پوپل چې اجاز احمدزي وکټ ترلاسه کړه. دا هم اجاز مهري بیا چې تړ مین ایریا باندې د ایج په صورت کې څلور نورې منډې راغلې وې. دا هم د سید شیرزاد له لورې اپیل او د اجاز مهري وکټ دلته سلیم صافي له هغه وروسته لږ څه ناڅه مقاومت وکړه. عبدالهادي سالارزي وکټ وه چې درویش دلته کیچ ترلاسه کړ. دا هم د سلیم صافي بله هڅه او دلته په هڅه کې کیچ ترلاسه کړ ډګر ساتونکي. دلته شپږیزه وه نعمان له لورې البته په بخښنې کیچ ډراپ شوی دلته خو دا ځل د محمد ګل له لورې د درویش رسولي د کیچ ډالۍ و.
او دلته هڅه وه بریالی نه نعمان شاه او دلته فول ټاس په نتیجه کې د نعمان له لورې د یو بل ښکلي شاټ ډوبونه 4 منډې وي. زه د ملي سپورټس همکارانو نادرزي او کړو خیل ته له تاسې ډېره مننه. بله درنو لیدونکو د ډېرې په زړه پورې سیالۍ وروسته د بوست لوبډلې وشو کولی چې د 2023 کال شپږم پړاو غازي امان الله خان له سټې سیالیو اتلولي ترلاسه کړي. یقینا چې نن درویش رسولي بهترینه توپوهنه ترسره کړه، ورسره بلال ترین چې اته اتیا منډې جوړ کړه. درویش رسولي 122 منډې د 91 توپونو په مرسته باندې یقینا څه چې په کارو درویش ته په وکټ باندې ودرېد سټې وکړله او بالاخره خپل لوبډله بریا ته ورسوله. بله نادرزا یک تارگت خیلی خوبی داشت بوست و 337 تارگت در فاینال خیلی یک تارگت خوبی هست و هر تیمی که این گونه تارگت میتونه بغیر از فاینال دیگر هر رقابتی اگر باشه او تیم میتونه به پیروزی برسه، به خاطر که بالینگ خوب وقت داشته باشی، فیلدینگ خوب وقت داشته باشی. گرچه در فیلدینگ بوست کمی در آخر به خاطر که فکر میکنم رقابت را آسان گرفتن و فهمیدن دیگر که رقابت به دست تیم بوست رسیده و کپ به دست تیم بوست رسیده. یکی دو کیچ دراپ داشتن و یکی دو فیلدینگ هم مس شد، در آخر کمی مشکلات وجود داشت، اما بوست توانست قهرمان فصل ششم رقابت‌های لیگ اشباقی البته غازی امان الله خان شد و بدون شک امروز درویش رسولی همانند که روز صبح وقت تعریف او را می‌کردیم واقعا همانند او تعریف‌های ما خیلی خوب درخشید امروز و واقعا خودش ثابت ساخت که آماده هست برای رقابت‌های بعدی. اگر چانس بر داده میشه واقعا خوب خواهد درخشید. بله شک یقینا نن وکټ تک مونږ ته وکټ نمړی نه ته بیټینګ سره سپورټ کوو په دوی میننس کې هم تر ډیره د بیټرانو سره مرسته کېدل، خو ولې لږ ښه سټارټ اخیستی وی د امو لوبډلې خو په سر کې عبدالمالک خپل وکټ د لاسه ورکړله، اجاز مهري خپل وکټ زر د لاسه ورکړله. داسې یو پارټنرشپ یا ملګرتیا ونه شوه بغیر د یو لوبغاړي نه اجاز مهري و چې اته څلوېښت منډې جوړ کړي د خپل لوبډلې پر ګټه باندې. بل داسې کوم لوبغاړی نه و چې دې لپاره یو بهترینه انینګز ولوبوي، هماغه و چې ژر یې خپل وکټ د لاسه ورکړل او 200 منډو نه زیاتې منډې جوړې نه کړې، 200 منډې فکر کوم چې جوړې کړلې، یعنې 316 منډو هدف په تکل باندې یو ښه سټارټ ته ضرورت و، یو ښه پیل ته ضرورت و. د بده مرغه به دوم چې هغه پیل هغه سټارټ د امو لوبډلې ونه شو کولی او درویش رسولي د 2023 کال د لسټې سیالیو تر ټولو زیاتې منډو جوړونکو په قطار کې لومړی مقام د ځان په نامه کو. نن به حتما دغې ته د دغې لومړي مقام د ترلاسه کولو جایزې هم ورکول کیږي. بله هر دو اجاز احمد، یکی اجاز احمد احمدزی و بازیکن دیگر اجاز توانستند که هر دویشان 80 رنز پارتنرشیپ داشته باشند و کم امیدها زنده بود برای بازیکنان تیم آمو، برای مربی آمو. اما بدبختانه البته بدشانسی عبدالمالک بود، بدشانسی کوچ بود که نتونستن این تارگت را چیز کنن. گفتم که تارگت خیلی بلندی بود در فاینال، واقعا سخت است برای یک تیمی که خیلی خوب درخشیده باشه تا این دم خیلی خوب آماده باشه و آن گونه یک تارگت خیلی بزرگ برای تیم آمو داده شد و بالاخره بوست توانست قهرمان فصل ششم رقابت‌های غازی امان الله خان شود و بوست امروز فوق العاده عالی بود، هم از لحاظ بالینگ اگر بگیم هم از لحاظ بیتینگ اگر بگیم. در بیتینگ که فوق العاده عالی درخشیدن، در بالینگ هم توانستن خوب بدرخشند. یمین احمدزی توانست که تاپ ویکت تیکر این رقابت ها هم بدون شک شود با یک ویکت مهمی که امروز توانست بگیره. نادرزی و به همو بهترین بودنش ثابت ساخت در این لیگ و واقعا عالی بود. سعید شیرزاد 2 ویکت گرفت، شمس الرحمن هم 1 ویکت، عبدالباقی توانست که 3 ویکت بگیره، ننگیال خراټی هم 2 ویکت خیلی مهم را گرفت نادرزی. بلا شک یقینا په لاسو انینزونو کې 19 ویکټ ترلاسه کړي. یمین احمدزی او بلال سامي بیا بهترینه ویکټ اخیستونکي په اتو سیالیو کې 18 ویکټ ترلاسه کړي. حسیب یقینا کوګورو یو بهترینه ټورنمنټ، یو بهترینه لسټې ریجن دغه سیالۍ په ښه شان سره پای ته ورسېدلې او هغه مرحلې ته رسېدلي چې په څو شیبو کې به کلوزینګ سرمني هم پیل شي او د دغې کلوزینګ سرمني کې به د ټورنمنټ غوره لوبغاړی هم په ډګه شي. نن یقینا فاینل سیالي واسیب چې لیدونکي هم په زیاته کچه راغلي او د کرکټ مینوال کو موږ ګورو مشرقي په ټوله کې ننګرهار د کرکټ کور بلل کېږي او بې له شکه چې دغسې یو بهترینه فاینل سیالي ته به حتما مینوال زیات راځي. زه د دوی مینوالو په پکیج په ګډه ګورو چېرته مه ځئ بېرته ژر راګرځو.
بلال د خیس نه راغلی یم د لوبې تشویق ته راغلی یم د لوبغاړي تشویق کوم ننداره وکړم. نور حمزه د کابل ولایت اوسیدونکی یم فعلا په ننګرهار ولایت کې د فاینل لوبې ته راغلی یم. زه شفیع الله کاروان یم له کابل ولایت څخه د خپلې لوبډلې د سپورټ کولو لپاره ځان مې را رسولی ده او په دې ډېر خوښ یم چې موږ دې سوي ته رسېدلي یو چې په خپل هېواد کې کولی شو خپل کورنۍ سیالۍ مخته یوسو. زه د بوس لوبډلې ډېر زیات مینهوال یم په عموما کې د ټول کرکټ مینهوال یو ځکه چې کرکټ تل مدام افغانستان ته خوشحالۍ وربخلي دي. په میچ کې مې د خوښې لوبغاړی چې دی یامین احمدزی دی. زنده‌باد کرکٹ، زنده‌باد افغانستان. امروز واقعا یک دیدار جذاب داشتیم. در کنار این دیدار جذاب هواداران واقعا زیاد آمده بودند اندرزای و لذت بردیم، کافی لذت بردیم و بدون شک با آمدن هواداران ویژگی و البته مزه این رقابت هم بیشتر شد و شور و هیجانی که داشتن در کراود و فوق العاده عالی بودن. نظر پکیج هم داشتیم و پکیج هم دیدیم که علاقمندان خیلی خرسندی البته خیلی خرسند بودن از برگزاری این گونه رقابت ها و همیشه خواهان این گونه رقابت ها هستند. بلا شک یقینا چې د مینوال لپاره هم ډیره پزله پورې سیالي او په ټوله کې زموږ لپاره هم پزله پورې سیالي. یو شی کرکټ په مینوالو ښایسته دی، هر ورزش هر لوبه په مینوالو ښایسته دی او خوند ترې اخلي. کله چې مینوال په دغه میدان کې شتون لري یقینا ډیر خوند ورکوي لوبغاړي ده. پریزنټیشن پروګرام هم په سوشل کې ماده کیږي. زو حکیم احمدزي ته چې د نن ورځې د سیالۍ غوره لوبغاړی به څوک او څوک د ټورنمنټ غوره لوبغاړی ټاکل کیږي. Well, it was a wonderful performance by Bost region, who have put on a remarkable performance in the grand finale of this Ghazi Amanullah Khan Regional Estate Tournament 2023, as they went past the AMO region by 129 runs to clinch the title of the 6th edition of the Ghazi Amanullah Khan Regional Estate Tournament 2023. I would like to introduce the presentation party, Mr. Abdul Hakim Rahmani, Chairman Office Manager ACB, Mr. Yamar Rashidi to my left, the Marketing Officer at Salat, Afghanistan. It's time to announce the player of the match who has put on a wonderful batting performance today and led his team to a remarkable victory in the final of this event. Dervesh Rasuli, who has scored 122 runs off just 91 deliveries and struck 13 boundaries and 4 sixes to his name. He will receive the trophy from Mr. Abdul Hakim Rahmani. Very well done, young man. He will also receive a check of 10,000 AFN from Mr. Yamar Rashidi. Dervesh will have a few words with us. Dervesh, ستړی مشه په دومره غټ سټیج کې چې د زونو په کچه دغه سیالو پایلو به لاړی د خپل لوبډل مشر د خپل مشر روزن کې باور په ځان وساته ډېر په زړه پورې توپانه موکړه لوبډلې په بریا کې مستند ستره ونډه ولرله. څنګه ارزوي خپل پرفارمنس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول کې خو دا راغلو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم او بل ټول ټیم ته مبارکي وایم. ما خاص کر کوچ ته کپتان ته چې کله به موږ میټینګ کوو نو پلیران به پوهول او پلان به ورکوو همغه و چې موږ د فاینل وګټه. دغه ستر ایونټ کې بیا په پایلو به کې دومره غټ پرفارمنس کول دا راتلونکو سیالیو ته او راتلونکي کې تاسو په ډاډه حوصلې ته څومره ګټه رسولی شي؟ لکه څرنګه چې تاسو وګورئ موږ ټیم سر نه خو اول سر په سر موږ څلور لوبې وګټلې، بیا مینس کې یو دوه لوبې موبایل خو بیا هم موږ چې کوم پلان کوو هغه کوو کوچ هغه د خاطر نو بیا ډېر ښه نو چې کله بیا فاینل لوبه وله موږ وکټ وکتله بیا کپتان او کوچ مشوره باندې موږ بیټینګ وکول نو همغه و چې موږ 280 ته هدف نو موږ وکولی شو چې 330 منډې هدف ورکو نو همغه و چې موږ لږ ایکسټرا رنز هم وکړو ټیم باندې ډېر زیات فریشر او فاینل مو نو همغه و چې موږ وګټه. ډېر زیات د مبارکي ورځه لوبغاړي ته منتظر دي ملګري د هغو سره خوند واخله خپل بریا نه. مننه. So Dervesh Rasuli, who has won the Player of the Match award and was a major contributor to his teams with 122 runs off just 91 deliveries. It's time to go to our colleague, Mr. Khalwag Daris,
who will get with the presentation ceremony up front. الرحمن الرحیم د ایکس بول غازی امان الله خان جام اتصالات یو ورځنیو سیالیو د پایلوبې مراسمو ته ښه راغلاست. په پیل کې له ټولو لوبغاړو تخنیکي همکارانو درنو میلمنو ډیره زیاته مننه او دوی ټولو ته ښه راغلاست وایو. د ایکس بول غازی امان الله خان جام اتصالات یو ورځنیو سیالیو پایلوبه د بوست لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدل. دا مراسم مخکې له دې چې راپیل کړو او جایزې غوره لوبغاړو ته ورکړل سي نو د دې مراسمو د لاشکولا په موخه قاري صاحب راز محمد ته بلنه ورکړو په پیل کې چې د قرآن عظیم شان څو آیتونه تلاوت کړي او وروسته به خپل پروګرام ته ادامه ورکړو. قاری صاحب حنیف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. له قاری صاحب څخه ډیره زیاته مننه. کور ودان د ایکس بول غازی امان الله خان جام اتصالات یو ورځنۍ سیالۍ چې پر 15 لوبډلو د هیواد له 15 زونونو آمو، بوست، سپینغر، بند امیر او دغه ډول میسایناک لوبډلو پکې ګډون کړی و. د اکتوبر میاشتې پر 29 پیل شوې وي او نن د نومبر میاشتې پر 20 نیټه د بوست لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدلې. په پایلوبه کې د بوست او آمو لوبډلې سره مخ وي چې د بوست لوبډلې وکولی سوه د 109 شمنو په تفاوت سره بریا خپله کړي او دویم ځل لپاره د دغه لوبو اتلولي ترلاسه کړي. له هر څه وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ له ټولو هغو مالي ملاتړو مننه کوو چې په دغه سیالیو کې له افغانستان کرکټ بورډ سره مالي ملاتړ په برخه کې همکاري کړې ده. ایکس بول انرژي ډرینک، ډافا نیوز، اتصالات مخابراتي شرکات، سټار روغتیایي کمپلیکس او افغان ټیلیکام. دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د غازی امان الله خان لیسټي سیالیو له ملي راډیو ټلویزیون چې د دغو سیالیو د پروډکشن او ژوندي خپراوي مسؤلیت یې په غاړه درلوده هم نړۍ مننه کوي. د پروګرام په دې برخه کې له موږ سره میلمانه دي د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ مسؤل ښاغلی نظمجار عبدالرحیم زی، د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي ریاست د دفتر رئیس عبدالحکیم رحماني، د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو او مطبوعاتو څانګې مشر عبدالله خان پکتانی، د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون استازی ښاغلی ضیاء الرحمن، د ننګرهار ولایت د امنیت امیر مولوي صاحب مبارز، د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس قاری صاحب محمد حنیف، د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت د دفتر رئیس عرفان الله سیرات، د اتصالات افغانستان مخابراتي شرکت د بازارموندنې څانګې کارمند احمد یما رشیدي، د سوپر کولا شرکت د بازارموندنې مسؤل مصطفی موحد، د سټار روغتون عمومي رئیس ډاکټر دلاور ملکزی او همداشان د سټار روغتون ډاکټر جانداد مومند ویاړ خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د پیل په مراسمو کې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون استازي ښاغلي
محبوب فرمولي ته بلنه ورکوو چې د قاري صاحب محمد حنیف د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس څخه ستاینلیک ترلاسه سي. د افغانستان کرکټ بورډ له هر څه وړاندې له دوی ډېره زیاته مننه کوي چې په دغه سیالیو کې د دغه سیالیو په ژوندي خپرولو او پروډکشن کې نه هیریدونکي هلې ځلې وکړې. ډېره زیاته مننه قاري صاحب. د غازي امان الله خان کرکټ لوبغالي مشر کریټر یا ویشتن ځای جوړونکی ښاغلی میرزا خان شینواری راغواړو چې د دغه ویشتن ځایونو په جوړونه کې ډېرې زیاتې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت د دفتر رئیس ښاغلی عرفان الله سراج څخه به ستاینلیک ترلاسه کوي. د غازي امان الله خان کرکټ لوبغالي مرستیال کریټر ویشتن ځای جوړونکی محب الله ثاقب راغواړو. دلته ټولو کریټرانو د لوبغالي کارمندانو ډېره زیاته خواري کړې ده، ډېر یې ځانونه ستړي کړي دي، شپه او ورځ به ځان یوه کړې وه. نو د دوی د هڅو د ستاینې او قدردانۍ په موخه د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالله خان پکتیاني څخه خپل ستاینلیک ترلاسه کړي. او اوس هم د ایکسبول غازي امان الله خان جام اتصالات یو ورځنیو سیالیو تر ټولو ځوان ایمرجنګ لوبغاړی چې په دغه سیالیو کې 300 منډې او 10 ډسمیسله کړي دي یا سټمپونه یې کړي دي او دغه ډول کیچونه یې ترسره کړي دي. ښاغلی محمد اسحاق رحیمي رابولو چې د غوره ځوان لوبغاړي جایزه ترلاسه کړي د سوپر کولا شرکت د بازرموندنې له مسؤل ښاغلي مصطفی موحد څخه. او اوس هم د سیالیو تر ټولو غوره توپ اچونکی چې په دغه سیالیو کې یقینا تر ټولو غوره توپ اچونه یې کړې ده، 21 وکټ یې ترلاسه کړي دي. د بوست د لوبډلې لوبډل مشر یمین احمدزی د مولوي صاحب مبارز څخه د غوره توپ اچونکي جایزه ترلاسه کوي. یمین احمدزی او ډاکټر دلاور ملکزی به ورته د سټار روغتون عمومي رئیس چک بورډ ورکوي. یامین به د احمدي صاحب خواته ځي د څو خبرو لپاره. پریکټس شروع کړو او ډېره زیاته خواري مو وکړله. نو هماغه لامل و چې نن دا د بیسټ بالر شوم او په هر میچ کې مختلف کنډیشنز وو. نو کوشش مې کوو چې وکټ اسیسټ کم او د وکټ چې کوم ډیمانډ ده هغه رقم بالینګ وکړم. نو په هغې کې کامیاب وشو. اول 2 میچونو کې ما خاص بالینګ نه و کړی، خو د ټیم اعتماد په ما باندې زما خپله په ځان باندې اعتماد و چې انشاءالله کم بیک به کوو او کم بیک مې وم که او الحمدلله خپل پرفارمنس نه ډېر راضي یم. ډېر زیات د مبارک کی دا ډېر هم ډېر غټ پرفارمنس ده او حیران نه یو ځکه چې همدغسې بالینګ ته تمه تاسې نه لرو. ډېر زیات د مبارک کی ورځي خپل ټیم سرپرست. مننه قربان. ډېره زیاته مننه احمدزی صاحب او احمدزی صاحب دواړه. او دغه ډول د سیالیو تر ټولو غوره توپوهونکی د دې سیالۍ او د دې جایزې لپاره ډېر زیات کاندیدان دي. څوک دی دا لوبغاړی چې د غوره توپوهونکي جایزه اخلي؟ څوک ویلی سي چې څوک دی؟ درویش نه عبدالمالک رابولو د امو لوبډل مشر 400 منډې جوړې کړي دي او دغه ډول 3 وکټې ترلاسه کړي دي. د سیالیو تر ټولو غوره توپوهونکی له نظم جار عبدالرحیمزي صاحب څخه
جایزه ترلاسه کوي او ډاکټر صاحب جانداد مومند ویاړ به د سټار روغتون په نمایندګي ورته چیک ورکوي. مالک د احمدزي صاحب په لور ورسوي څو خبرې سره وکړي. دغه سیالیو غوره توپ اچونکی راځي، بل لوبډل مشر دغه سیالیو غوره لوبغاړی راځي، 400 منډې، 3 وکټې او دغسې لوبډل مشر چې خپل لوبډله تر پای لوبې رسوي. څومره خوشحاله خپل پرفارمنس ده. کپټن به نه غږېږي، صرف از بیټسمین او از خپل رول به راسره غږی. بسم الله الرحمن الرحیم. سر کې چې زه څنګه لګیا وم که نه مثال ما ځان سره دا ویلي ول چې باید سټرایک ډېر ښه بیټینګ وکړم او د خپل ټیم لپاره ډېر بیسټ وکړم چې څنګه ښیي. دغه سیالیو کې یو سلیزه راغله که 2 سلیزې راغلې، د 350 راغلې، خپل بیټینګ نه څومره خوند واخیسته او څومره په ډاډه ځان احساسوي اوس؟ نو یو از کپټن خو زه ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې ما ته پکار و چې باید ټیم ټول زه وچلوم او انشاءالله او داسې مې فوکس سره راغلی وم، محنت مې کړی، خواري مې کړی وم دې ته چې ښه کرکټ وکړم انشاءالله. که څه هم د ټیم موخه پوره نه سوه خو تا د خپله شخصي کارکردګي ډېر زیاته مبارکي او په دې هیله چې راتلونکي هم ستا په کار راشي. مننه، خیر. ډېره زیاته مننه عبدالمالک. او اوس هم رابولو د ایکس بول غازي امان الله خان جام اتصالات یو ورځنیو سیالیو د شپږم پړاو تر ټولو غوره لوبغاړی چې هر اړخیزه کارکردګي یې ترسره کړې ده او دا لوبغاړی د بوست لوبډلې د میډ الرډر توپوهونکی درویش رسولي دی. رابولو یې چې 490 منډې جوړې کړې دي. قاري صاحب ضیاء الرحمن د روداتو ولسوالۍ امنیه قومندان ورته جایزه ورکوي او د اتصالات افغانستان مخابراتي شرکت د بازارموندنې څانګې استازي ورته چک ورکوي. درویش ځي د احمدزي صاحب په لور باندې د څو لنډو خبرو لپاره. درویش یو ځل بیا ستړی مه شې، دوهم ایوارډ او دوم غټ ایوارډ، اول مین اف د میچ او بیا د سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی، څومره خوشحاله یې؟ ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې فرست کلاس ټورنمنټ چې کله خلاص شو نو ما سره یو 6 ورځې وخت و، ما د ټورنمنټ دپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې وې نو همغه و چې ما دا ټورنمنټ ټاپ هم دا ټرافي وګټله، دغه سیالیو اتلان شوئ، هم د غوره لوبغاړي اجازه یې ترلاسه کړله. دا رښتیا هم غټه خبره ده. څومره ډاډ او څومره حوصله ځان سره وړلی او راتلونکي کې به څومره په دې تمه چې دا به نور هم په کار شي، راتلونکي په ګټه به دې راشي؟ او لکه څرنګه کپتان او کوچ ډېر باور په ما و چې ته به دا پلیران هم در سره لوبې او دا ټورنمنټ به ګټو. همغه و چې زه وتم 1 ډاون 2 ډاون ما ټول بیټسمینان ځان سره لوبول، که اول اننګز د ښه ټوټل به هم بل ټیم ته ټاکه او که دویم اننګز زموږ به ارامه سره میچ پوره کوو. همغه وجه وه چې موږ فاینل هم وګټه او زه بیسټ سکورر هم شوم. ډېر زیاته مبارکي، هم بیسټ سکورر، هم د لوبې غوره لوبغاړی، هم دا اتلولي ورځل خپل ملګرو سره انجوای وکړي. مننه. ډېره زیاته مننه. او دغه شیبه د امو لوبډلې لوبډل مشر هغه لوبډله چې د درېیم ځل لپاره پرله پسې د ایکس بول غازي امان الله خان جام اتصالات یو ورځنیو سیالیو پایلوبې ته راغلې وه، خو بدبختانه د اتلولۍ په ګټلو بریالی سوی نه ده. عبدالمالک رابولو د احمدزي صاحب په لور باندې چې څو خبرې ورسره وکړي د دغې لوبډلې د پرفارمنس، د دغې لوبډلې د هر اړخیزې کارکردګۍ، واقعا هم یو اغښتلې پیاوړې لوبډله وه چې پایلوبې ته راغله. دا ځل به از لوبډل مشر را سره وغږېږي. د لوبډل مشر په توګه باندې لوبډلې ډېره ښه لوبه ترسره کړه، 5 سیالۍ ترسره کړې، البته 8 سیالۍ ترسره کړې. نن 9مه سیالۍ په لومړي پړاو کې 5 بریاوې خپلې کړې او د لومړي پړاو د مخکښې سیالۍ د لوبډلې په توګه باندې دغه سیالۍ ته لاره وموندله پایلوبې ته. که څه هم کوم شی چې ستاسو راغلي ښایي هغه هم نه یې ترلاسه کړي، خو د لوبډلې لپاره مو دا ډېره ښه پړاو، دا ټول ځوان لوبغاړي ډېرې ښې لوبې وکړې. ځوان لوبغاړي نو څومره خوشحاله، خپل لوبډله باندې څومره خوشحاله چې تر دې ځایه پورې رسېدلې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د بوست ټول ټیم ته د مبارک ډېر و، بالکل ډېر ښه لوبه وشوه، خو هغوی ډېر آوټسټینډینګ کرکټ وکړه، سمارټ کرکټ یې وکړه، نو میچ یې رانه وړوې ګټه. خو سر کې موږ ډېر ښه سټارټ هم واخیسته میچ کې که وګورئ، بیا مینس کې موږ لږ خراب سولو، همغه وجه وه چې دوی ټارګټ
ډېر زیات راکړه او بیرته موږ ونه سو کولی چې دا پوره کړو د هدف. که څه هم دا ټرافي به ستاسې راغلې دا به هم نه ترلاسه کړي خو کوم لوبغاړو چې تاسې لوبه ترسره کړه کوم ډول پرفارمنسز یې وکړه خپله تا از لوبډل مشر اعجاز احمدزي اعجاز احمد دغه راز سلیم صافي محمد ګل کوم ځوان لوبغاړو چې په سالو کې دا لوبې ترسره کړې دا رښتیا هم د افغانستان د کرکټ په ګټه دي څه به داسې نور پازیټیوز وي چې تاسې هغه ځان سره یوسئ دې سالو نه. بالکل هر یو پلیر باید دی چې ډېر زده کړه وکړي ډېر ښه ټورنمنټ ټول هلکانو لپاره همدغه یو ټورنمنټ ده چې دی له مخکې اے ټیم ته نېشنل ټیم ته هلکان راځي په همدغه وجه همدغه ټورنمنټونه راځي نو سلیم ډېره اعلی بالینګ وکړه 15 وکړل اعجاز احمدزي ډېر ښه بیټینګ وکړه او دا دی چې باید دی دلته باید ډېر څه زده کړي چې آینده کې موږ څنګه کرکټ باید وکړو افغانستان ملي ټیم کې څنګه کرکټ وکړو باید همدغلته زده کړه دې وکړي. په همدې هیله دوه مقامه وړه خبر نه تاسو د بیا هم دوه مقام ګټل ډېر ډېر مبارک وي په راتلونکي کې ستاسو لپاره په هیله. مننه خیر اوسې بس کرکټ ته نو بازوي بس هارډ لک به ووایو ځان ته نو څه نن لپاره هارډ لک راتلونکي لپاره انشاءالله. ته مننه او اوس هم د دوه درو لنډو خبرو لپاره یمین احمدزي بیرته راغواړو چې د لوبډلې د کارکردګۍ او د دویم ځل لپاره د بوست لوبډلې اتلولۍ ته رسولو لپاره احمدزي صاحب سره څو خبرې ولري. مشه یو ځل از بیسټ بولر دا ځل از کپټن غږیږو څومره خوشاله خپل لوبډل نه پلانډو ته کې راته بسم الله الرحمن الرحیم. اول سل کې خو خپل لوبډل ته ډیر زیاته مبارکي وایم. د عمو لوبډل هم پر ټول ټورنمنټ کې ډیره ښه لوبه وکړه. ځینې ډېر انډیویژوال پرفارمنسز چې هغوی وشول کولی شي فاینل ته لاره پیدا کړي. کوچنګ سټاف یې ورسره په رښتیا ډېره خواري کړې وه او خپل لوبډلې باره کې به ووایم چې زما د شروع د ورځې نه په خپل لوبډلې باندې اعتبار ځکه داسې ځوانان را سره ول چې هغوی اني ټایم چې ما کومه غوښتنه ځینې درلودله هغسې پرفارمنسز یې کول او تاسو هم لیدل چې زموږ په ټیم کې که بیټسمینان دي که بالران دي انډیویژوال پرفارمنسز ډېر ښه دي ماشاءالله 4 سنچریان یې وسویم دغسې 80 پلس 2-3 وارې هلکانو انینګزونه وکړه 90 پلس یو ځل انینګز وشو نو هماغه لامل و چې هغه ټیم افرټ ماشاءالله د ټولو هلکانو ډېر ښه و. کوچنګ سټاف نه خپل ډېر زیاته مننه کوم ډېر زیات سپورټیو و نو همدغه پازیټیو شیان و چې موږ ته دغه لاره اسانه کړله او نن موږ وکولی چې فاینل وګټو. تاسو په لوبډله کې ډېرو لوبغاړو ډېرې ښې لوبې ترسره کړې غوره بالر ستاسې ټیم شو تر ټولو غوره لوبغاړی د بوست لوبډلې شو دغه راز ځوان لوبغاړی د بوست لوبډلې شو نورو داسې لوبغاړو ډېرې ښې لوبې وکړې هغه به د افغانستان لپاره په راتلونکي ډېر ښه کرکټ کوي دې ته په کوم نظر ګورئ؟ بالکل زه غواړم د ټولو نومونه واخلم ځکه ټول هلکانو زه چې ورته خوشایند یم نو انشاءالله چې آینده یې خامخا خبره داسې ښه ده خو د دوی په محنت او خواري باندې ډېر ډیپینډ کوي. که اوس موږ وګورو درویش رسولي په تیرو دا 3-4 میچونو کې ایز ا سینیر په دا ټیم کې ډېر ماشاءالله آوټ کلاس انینګزونه وکړل. تاسو شاهدان وئ وم لیدلې ټولې لوبې همدغه راز بلال ترین که وګورو ماشاءالله چې کلم کلیک سوی دا خو کوشش کړی چې غټ انینګز وکړي داسې شاټس یې وهلي چې هغه ډېرو کمو بیټسمینانو سره شته په میډل آرډر کې. همدغه راز ننګیال خروټی که وګورو که بیټینګ دی که بالینګ دی که فیلډینګ دی آوټ کلاس پرفارمنس یې په 3 واړو برخو کې ورکړی. همداسې شمس کړو خیل او ورسره نعمان شاه یو ډېره ښه آینده ده د افغانستان دپاره نو انشاءالله په دې پورې امید یم چې دوی خپله خواري ته جریان ورکړي او ښه پرفارمنسز ورکړي تر څو د افغانستان په ګټه تمام شي. انشاءالله دا ټول د افغانستان راتلونکي ستوري دي نور دې نه په تمه کومه ورځه د حاجي صاحب نظیم جار عبدالرحمزي په لور چې به تاسو ټرافي وسپارئ بیرته له خپل ملګرو سره وځئ. مننه کور ودان. ډېره زیاته مننه یمین احمدزی د بوست لوبډلې لوبډل مشر د ښاغلي نظم جار عبدالرحمزي عبدالحکیم رحماني او مولوي صاحب مبارز څخه د اتلولۍ کپ ترلاسه کوي. د دویم ځل لپاره بوست لوبډله د ایکسبول غازي امان الله خان جام اتصالات یو ورځنیو سیالیو اتله لوبډله او اوس د ګټونکي اتلې لوبډلې له لوبغاړو هیله کوو چې راسي چمپیون بورډ ته او خپله خوشحالي ولمانځي اوس نو